नस्ल के बछड़ों का जन्म हुआ। त्रिपुरा अगर उड़ पॉलिसी अगले 3 वर्षों में अगर आधारित अर्थव्यवस्था में 2000 करोड़ रुपए की वृद्धि हासिल करने के उद्देश्य से शुरू की गई है। पिछले 4.5 साल में राज्य की शिक्षा व्यवस्था में मौलिक परिवर्तन आई है। विद्या ज्योति प्रकल्प के तहत 125 स्कूलों को सीबीएसई संचालित स्कूलों में तब्दील किया गया है। राज्य में नेशनल फॉरेंसिक साइंसेज यूनिवर्सिटी शुरू की गई है। 200 करोड़ रुपए की लागत से अगरतला के आनंद नगर में इस नई यूनिवर्सिटी भवन का निर्माण हो रहा है। नरसिंहगढ़ में नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी शुरू की गई है। राज्य सरकार और SRFTI कोलकाता के सहयोग से त्रिपुरा फिल्म्स एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट शुरू किया गया है। खेल के मैदानों के विकास के लिए विभिन्न कार्यक्रम अपनाए जा रहे हैं। उदयपुर के चंद्रपुर में, अगरतला के उमाकांत मिनी स्टेडियम में, जिरानिया के SN कॉलोनी स्कूल ग्राउंड में, मोहनपुर के उत्तर देवेंद्र नगर हाई स्कूल मैदान में और बिलोनिया के BKI स्कूल मैदान में अत्याधुनिक सिंथेटिक टर्फ फुटबॉल मैदान का निर्माण उल्लेखनीय है। जल जीवन मिशन के तहत राज्य के 5,17,793 घरों में नल से पीने का पानी पहुंचाया गया है। राज्य के जनजातीय लोगों के आर्थिक और सामाजिक विकास के लिए 1,300 करोड़ रुपए की लागत से राज्य के 23 जनजातीय आबादी वाले ब्लॉकों में विभिन्न विकास परियोजनाओं को क्रियान्वित किया जा रहा है। इनमें से 12 ब्लॉकों को एस्पिरेशनल ब्लॉक घोषित करके विकास को ज्यादा महत्व दिया जा रहा है। PM आवास योजना ग्रामीण के तहत अब तक राज्य के गरीब श्रेणी के लोगों को 2,82,232 आवास आवंटित किए जा चुके हैं। इनमें से 1,98,662 आवास निर्मित हो चुके हैं। इसके अलावा PM आवास योजना शहरी में 54,526 आवास पूरे हो चुके हैं। महिला सशक्तिकरण के मामले में त्रिपुरा पॉलिसी फॉर एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन 2022 चालू की है, जिससे राज्य के सभी सरकारी नौकरियों में 33% सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित की गई है। महिलाओं को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने के लिए 3,51,761 गरीब ग्रामीण महिलाओं को लेकर 39,370 सेल्फ हेल्प ग्रुप का गठन किया गया है। सितंबर 2000 पानी सारे गा सारे पामागा স্বর্ণকমল জুয়েলার্স, আপনার চেয়ে আপন। भरपूर ऑप्शंस, पुष्टि का हाथ प्रयाग मिल्क के साथ। खुलुमखा आं शिल्पा देव बर्मा नरक जतन नलामसुगु चिनिता बुकसा जरानि ककबर कक्तमावो पयलानो फायदि नायलायानो तिनिनि कक्तमा बख्रग्रक हा कतरनि होम मिनिस्टर अमित शाहनि याग्रमय सांग्रंशालनि सिमिचें सावि रिजार्नाय जनबिश्वास जात्रानि रथ हास्तनि कायनि हांकरनि साब्रुमते धर्मनगरनि सिमिचेंगै रिजार्नाय अ जनबिश्वास जात्रा रथ अबनि बागै स्रांसाल हर हास्तेव फाय सकफायगा हा कतरनि होम मिनिस्टर अमित शाह
स्रांशाला बीजेपीनि चौमारि तांनगो ख्लाइजा कक्थुम पान्दाव अकक तुमारिखा हास्तेनि मंत्री अक्रा डॉक्टर मानिक साहा 2018 बिशिव हापांनो स्लाइमानि लगे लगे CPIM नि नेस्ले मुंनो तुये गचक रोई रहरका हास्तेनि लुकुरक अबनि बागै लाइथांनि बिशिबारो मै नेस्ले मुंनि याका खात्रिप्रा हास्ते स्रांशाला नेताजी रौ नखलाव लुवा जिजाक अबिसि मोर्चानि लुकुथुम पान्दाव कक शानानि थांगै अकक रक शाखा वेस्ट बेंगलनि MP दिलीप घोष उराम न हास्तेनि तंकसांनो सुबायै अबनि बारजा हापांनि थानि बेरनानि नायुके बेंनाय बदल फियाबा बरंनि लाइबुमा जत्तनो साइमानो जाति जनजाति जत्तनो तुयैनो सामुं थाइनानि मुचुंजागो हास्तेफा अ नाहार मुंनो सामुं ख्लायै दंगो हास्ते हापां स्रांशाला रवीन्द्र भवन लुवा जिजाक हापांनि रिपोर्ट कार्ड फियक मानि पान्दाव कक शानानि थांगै अबहायनो कक शाखा हास्तेनि मंत्री अक्रा डॉक्टर मानिक साहा हापांनि चाकिरिनि साकाव सिमिनो खातुंगै तंखे जागला गुबुन सामुं हुमुं ते बानियानि बिसिंति बख्लायै मानो आजिमुं अबनि बागै काइसा काहाम लामा अंखा ARDD बेटे स्रांशाला ARDD बेटेकनि काइचिथा मोबाइल वेटेनारि क्लिनिक मालखुंफियो गरिमानि पान्दाव कक शानानि थांगै अबहायनो कक शाखा हास्तेनि मंत्री अक्रा डॉक्टर मानिक साहा BJP ख्लाइमानि माजराव क्राकशाल हर बिनापानि ग्राम पंचायतनि प्रधान मीना देबबर्मा ते बासकुब्रा आमसाइनि गीता देबबर्मानि नगो सामु सित्रा तांनाय रंनि चप्रबमुं सबाय शुक्रुब ख्लाइजाखा नगनि जतमानि खुनै रक अबहायखेनो सुकेस बिसिंनि तलांगै थांका रांसाकनि मानि खुनै ते रांबैसारक ककशिल सामुंनि याक्सि तीव्र मथानिफ्राय सिं तोत्राव बोरै बुसलि कसावै लांमा चौखा बिसिदक अबरनि खरक सच्चराय मुं सिफांगारि यां पातिमुं आनंद बाजार थानानि सुभाषनगर आमसायो ताबो कक्तमा शुक्रबै हा कतरनि होम मिनिस्टार अमित शाहनि याग्रमै सांग्रंशालनि सिमि चेंसावि रिजागनाय जनबिश्वास जात्रानि रथ हास्तेनि काइनि हांकरनि साब्रुमते धर्मनगरनि सिमि चेंगै रिजागनाय अ जनबिश्वास जात्रा रथ अबनि बागै स्रांशाल हर हास्तेव फाय शक फायका हा कतरनि होम मिनिस्टार अमित शाह स्रांशाला बीजेपीनि चौमारि तांनगो ख्लाइजा कक्थुम पान्दाव अकक तुमारिखा हास्तेनि मंत्री अक्रा डॉक्टर मानिक साहा फाइनाय विधानसभा चौमारिनो बसकांगो तोनै साल्सनि बागै हास्ते गोनांगै जनबिश्वास जात्रा ख्लाइनानि वानसुमुं नाहारमानि हास्ते बीजेपी हास्तेनि काइनै हांकरनि साब्रुमते धर्मनगरनि सिमि चेंगै रिजागनाय अ जनबिश्वास जात्रानि रथ मालखुं हा कतरनि होम मिनिस्टार अमित शाहनि याग्रमै सांग्रंशालनि सिमि चेंसावि रिजागनाय जनबिश्वास जात्रानि रथ अबनि बागै स्रांशाल हर हास्तेव फाय शक फायका हा कतरनि होम मिनिस्टार अमित शाह फाइने 12 जानुवारि सालमारि जरा ख्लाइजांनाय अ जनबिश्वास जात्रा काइनै अ रथ आगरतला फायो शक फाइमानि यागुल पाइरिवै रिजागनाय जनबिश्वास जात्रा स्रांशाला बीजेपीनि चौमारि तांनगो ख्लाइजा कक्थुम पान्दाव अकक तुमारिखा हास्तेनि मंत्री अक्रा डॉक्टर मानिक साहा আপনারা এর মধ্যে নিশ্চয়ই অবগত হয়ে গেছেন যে আমাদের যে জনবিশ্বাস যাত্রা রথের মাধ্যমে শুরু হবে এবং দুই জায়গা থেকে আমাদের সেই রথযাত্রা জনবিশ্বাস যাত্রা এবং বিজয় সংকল্প নিয়ে আমরা শুরু করছি একটা হচ্ছে আমাদের সাউথ ডিস্ট্রিক্ট থেকে সাউথ ডিস্ট্রিক্টের সাবরুম থেকে সেটা শুরু হবে আরেকটা শুরু হবে নর্থের ধর্মনগর থেকে শুরু হবে তো দু জায়গায় আমাদের অত্যন্ত আজকে খুশির দিক যে আমাদের যশস্বী গৃহমন্ত্রী অমিত শাহজি আজকেই রাত্রিবেলা এখানে আসছেন এবং অমিত শাহজির
এই ত্রিপুরাতে 2018-তে যেভাবে উনি আমাদের ভারতীয় জনতা পার্টির সরকারকে উনার যে চিন্তাধারা এবং প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীজির যে আদর্শকে সামনে রেখে প্রতিষ্ঠিত করেছেন, তো উনি আসছেন, তো এর জন্য আমরা সবাই রেডি, আমরা ওনাকে স্বাগত জানাচ্ছি। এবং উনি আজকে রাত্রিতে যেহেতু আসছেন, কাজে আজকে এখানে রাত্রিতে থাকবেন। এখানে থাকার পর কালকে ওনার প্রোগ্রাম এবং আমাদের সবার প্রোগ্রাম, সেই রথযাত্রা প্রথম যেটা হবে সেটা হবে ধর্মনগর থেকে 11টার সময়, এবং সেখান থেকে এই রথযাত্রা ফ্ল্যাগিং অফ হবে এবং সেখানে একটা আমাদের জনসভাও রাখা হয়েছে। তো সেই ফ্ল্যাগিং অফ করার পর উনি একজন কার্যকর্তার ওখানে উনি ওনার যে দুপুরের যে খাবার সেটা খাবেন এবং আমরাও থাকবো ওনার সাথে। এবং সেখান থেকে আমরা সাবরুমে যাব, 2টার সময় সেখানে এই প্রোগ্রাম থাকবে। হাকতর বিজেপিনি আচুকফাং জেপি নাড্ডানি মানজাং মুঙ্গ পাই রুজাংনাই জনবিশ্বাস যাত্রা হাস্তেনি কাইদকচি বিধানসভা কুরুঙ্গই বেড়াইনাই অরথ আসালনি ককথুম পান্দাও হাস্তেনি মন্ত্রী অকরা ডক্টর মানিক সাহানো কারৈব মানসাখা হাস্তে বিজেপিনি আচুকফাং রাজীব ভট্টাচার্য তে মন্ত্রী সুশান্ত চৌধুরী রাজাখর আগুলি নিশিমি অমিতনি ককথুম চিনি খরাং 2018 बिशिव हापांगनो स्लाइमानि लगे लगी CPIM नि नेस्ले मुंगनतुये कचक रोये रहरका हास्तेनि लुकुरक अबनि बागै लाइथांनि बिशिबा रमय नेस्ले मुंगनि याका खात्रिप्रा हास्ते स्रांशालो नेताजी रुं नखलाव लुवा जिजाक अबिसि मोर्चानि लुकुथुम पान्दाव कक सानानि थांगै अकक रक शाखा वेस्ट बेंगलनि MP दिलीप घोष फाइनाय विधानसभा चौमारिनो बसकांगो तोनय स्रांशाल अबिसि मोर्चानि शाखथार मुंबाय नेताजी रुं नखलाव ख्लाय जाखा कायसा लुकुथुम पान्दा अ लुकुथुम पान्दाव मानजांनानि बागै क्राकशाल सानजा जरावा हास्तेव फाय शक फायजाक हाकतर बिजेपिनि अबिसि मोर्चानि आचुकफां MP डक्टर के लक्ष्मण अबो हाइखेनो हास्तेव फाय शक फायजाक वेस्ट बेंगलनि MP दिलीप घोष अबिसि मोर्चा बाय लुवा जिजाक आसालनि लुकुथुम पान्दाव हाकतर बिजेपिनि अबिसि मोर्चानि आचुकफां MP डक्टर के लक्ष्मण ते वेस्ट बेंगलनि MP दिलीप घोषनो कारोइबो मानसाखा हास्तेनि मंत्री अकरा डक्टर मानिक साहा हास्ते बिजेपिनि आचुकफां राजीव भट्टाचार्य हास्ते बिजेपिनि अबिसि मोर्चानि आचुकफां समीर घोष हास्ते बिजेपिनि तांगफां किशोर बर्मन विधानसभानि स्पीकार रतन चक्रवर्ती ते AMCनि मेयर दीपक मजुमदार आकर्षण पान्दाव कक सानानि थांगै वेस्ट बेंगलनि MP दिलीप घोष शाखा 2018 बिशिव हापांगनो स्लाइमानि लगे लगी CPIM नि नेस्ले मुंगनतुये कसक रोय रहरका हास्तेनि लुकुरक अबनि बागै लाइथांनि बिशिबा रमय नेस्ले मुंगनि याका खात्रिप्रा हास्ते हिनय তাতে আরেকবার বিজেপি সরকার এই স্লোগানকে সফল করার জন্য আগামী শুভেচ্ছা জানাচ্ছি। আমি 10 বছর আগে প্রথম নর্থ ইস্টে আসি মা কামাখ্যাকে দর্শন করতে। তখন যখন আমরা আসতাম নর্থ ইস্টে কোনো রাজ্যে কোথাও বিজেপির পতাকা দেখা যেত না, না বন্দে মাতরম না জয় শ্রীরাম ভারত মাতাকে জয় শোনা যেত না। আসামেতে একাজন MLA MP কখনো জিততেন। সবাই ভেবেছিলেন নর্থ ইস্ট হচ্ছে বিজেপির জন্য দরজা বন্ধ, কিন্তু 10 বছরের মধ্যে সিনারিও পুরো পাল্টে গেছে। আমরা পশ্চিমবাংলার লোক, জনসংঘের জন্ম হয়েছে বাংলায়, 70 বছর হয়ে গেল, পরে বিজেপি হয়েছে। মাননীয় ডক্টর শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জির মতো মহাপুরুষ যাকে নেতৃত্ব দিয়েছেন, কিন্তু বাংলাতে আমরা এখনো ক্ষমতায় আসিনি। লড়াই শুরু করেছিলাম ত্রিপুরা বাংলা একসঙ্গে, আপনারা 100% নম্বর পেলেন, আমরা 50 পেয়ে আটকে গেছি। কিন্তু লড়াই আমরা জারি রেখেছি, লোকসভাতেও অর্ধেক পৌঁছে গেছি, বিধানসভাও অর্ধেক পৌঁছেছি। আমরা আশা করবো এবারে আপনারা জিতলে সেই প্রেরণার বাংলার মানুষ বিজেপিকে ক্ষমতায় নিয়ে আসবেন। তো সেই আগেকার ঘটনা মনে পড়ে, এখানে ঝান্ডা দেখা যেত না নর্থ ইস্টে, আজকে প্রত্যেকটি রাজ্যেতে আমাদের সরকার আছে, MLA আছে, MP আছে, এখানে মাননীয় মেয়র বসে আছেন, স্পিকার বসে আছেন, পঞ্চায়েত স্তর পর্যন্ত, কর্পোরেশন, মিউনিসিপ্যালিটি পর্যন্ত ভারতীয় জনতা পার্টির প্রতিনিধি আছেন। এটা সম্ভব কি করে হলো? সম্ভব হয়েছে আপনাদের মতো যারা সচেতন নাগরিক, তারা মোদীজির নেতৃত্বে দেশে যে পরিবর্তন হয়েছে তাকে স্বীকৃতি দিয়েছে। আপনাদের মতো হাজার হাজার বিজেপি লড়াকু কার্যকর্তা যারা দিন রাত পরিশ্রম করে কেস খেয়ে মার খেয়ে বাড়ি ছেড়ে ভারতীয় জনতা পার্টি ঝান্ডা গেড়েছেন, তাই রাজ্যে রাজ্যে বিজেপি ক্ষমতায় এসেছে।
গত 5 বছর আগে মাননীয় বিপ্লব দা যখন শপথ নিয়েছিলেন সেই সময় প্রথমবার আমি ত্রিপুরায় আসি। সেই মানুষের উচ্ছ্বাস আমি দেখেছিলাম। তারা পরিবর্তন করেছিলেন শুধু নয়, সিপিএম এর সঙ্গে সঙ্গে সিপিএম এর হিংসাকেও বিসর্জন দিয়েছিলেন। তাই গত 5 বছর ত্রিপুরা হিংসা মুক্ত হয়েছে। আমার আরেকবার ইচ্ছা ছিল যে আমি আবার যখন বিজেপির মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী শপথ গ্রহণ করবেন তখন আসব এবং আপনাদের সঙ্গে উৎসব করব, কিন্তু আপনারা আমাকে ডেকেছেন, তাই আপনাদের সঙ্গে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে এই যুদ্ধে অবতীর্ণ হওয়ার জন্য আমি এসেছি। আমরা পুরোপুরি আপনাদের সঙ্গে আছি। পুরো দেশ ত্রিপুরাবাসী বিজেপি কার্যকর্তাদের সঙ্গে আছেন। আপনারা যেভাবে লড়াই করে পরিবর্তন করেছেন, আমি আশা করব আবার বিজেপির সরকার অধিক শক্তি নিয়ে প্রতিষ্ঠিত হবে, যেমন দিল্লিতে মোদী বারবার করেছে। অবহাইখিনে অবিসি মোর্চানি লুকুথুম পান্দাওয়া কক সানানি থাঙ্গই হাস্তানি মন্ত্রী অকরা ডক্টর মানিক সাহা শাখা। বন্ধুগণ, কিছুদিন আগে 18 ডিসেম্বর এখানে আমাদের বিবেকানন্দ ময়দানে আমাদের যশস্বী প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীজি এসেছিলেন। সেখানে আমরা দেখেছি জনঢল কাকে বলে। আমার বয়সে অন্তত আমি দেখিনি যে ত্রিপুরাতে সেন্ট্রাল থেকে কোন নেতা এখানে এসেছেন এইরকম জনঢল নিশ্চয়ই আপনারা দেখেননি। আমি তো দেখিনি, আপনারাও নিশ্চয়ই দেখেননি। রাস্তায় রাস্তায় কাতারে কাতারে মানুষ, ময়দানের ভিতর মানুষ, এরকম চিত্র আমরা কোনদিন দেখিনি। এতে প্রমাণিত হয়েছে সাধারণ মানুষ, আমাদের যারা কার্যকর্তারা আছে, আমাদের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীজিকে খালি একটু দেখার এবং উনি কি বলেন, আমাদের জন্য কি বার্তা দেন, কি মার্গদর্শন দেখাবেন, তার জন্য উনাকে সামনের থেকে দেখার জন্য, ওনার স্পর্শ অনুভব করবার জন্য মানুষ কাতারে কাতারে বিভিন্ন জায়গার থেকে, সারা ত্রিপুরার থেকে এসছে। আপনারা শুনে অবাক হবেন বা আপনারা নিশ্চয় জানেন যে বহু জায়গায় থেকে শুধু গাড়ি এবং ট্রেনের অভাবে অনেক মানুষ আসতে পারেনি। আমি সারা ত্রিপুরা ঘুরি, সেখানে ওরা আফসোস করছিল যে আমরা আসতে পারিনি, গাড়ির অভাবে আমরা আসতে পারিনি। তো সেই দৃশ্য আমি একটু আপনি জানেন, কিছুক্ষণ আগেও আমি এই আজকে আমাদের যে ওবিসি মোর্চার উদ্যোগে এই সভা, আমি তো সময় মতে আমি সবসময় সময়কে মানি। যখন একবার এসেছি কাতারে কাতারে আপনাদের ওবিসি মোর্চার সব মানুষ এখানে উপস্থিত ছিল, এত ভালো লেগেছিল আমাকে। তা আমি ভাবলাম যে অন্যান্য নেতৃবৃন্দরা যখন আসবে, আমি কথা দিয়ে গিয়েছিলাম যে আমি আসবো। অবহাইখিনে অবিসি মোর্চানি লুকুথুম পান্দাওয়া কক সানানি থাঙ্গই হা কতর বিজেপিনি অবিসি মোর্চানি আচুক ফাং এমপি ডক্টর কে লক্ष्मण शाखा। आज इंडिया, म्यांमार, थाईलैंड ये ट्राइलैटरल हाईवे भी आज लगभग 1500 करोड़ रुपए से आज खर्च किया जा रहा। इसलिए मैं आज जितने भी ओबीसी समाज के इतने बड़ी संख्या में आए, एक बात जानकारी होना चाहिए, 75 साल के आजादी के बाद पहली बार इस सरकार ने किस तरह ओबीसी समाज को मान सम्मान गौरव बढ़ाया। पहली बार केंद्र सरकार में 27 ओबीसी समाज के लोगों को मंत्रिमंडल में शामिल कर किस तरह मोदी जी ने इन वर्गों के लिए मान सम्मान बढ़ाया। इतना नहीं, ऑल इंडिया लेवल पे जो नीट के माध्यम से जो मेडिकल सीट्स का परीक्षा में पहली बार 27% आरक्षण देने से लगभग 4,500 और ओबीसी छात्रों को एमबीबीएस और एमडी में सीट मिला गया आज मोदी जी के नेतृत्व। उतना नहीं, आर्थिक रूप से जो भी परिवार गरीब है उनके लिए भी, सिर्फ सामाजिक और शैक्षिक रूप से गरीबी नहीं, आर्थिक रूप से जो गरीब है उनके लिए भी ईडब्ल्यूएस के नाम पर 10% आज मेडिकल सीट्स में भी आज रिजर्वेशन लागू किया गया, ताकि 1500 छात्रों ने पहली बार एमबीबीएस और एमडी में सीट हासिल किया। उतना ही केंद्रीय विद्यालय, नवोदय पाठशाला, सैनिक स्कूल, न्याय विश्वविद्यालय में इस वर्ष से ओबीसी समाज के छात्रों को आरक्षण के माध्यम से आज उनको सीट मिलने से 4 लाख आज ओबीसी छात्रों का आज लाभान्वित हुए।
ये मोदी जी के जमाने में। इस तरह अगर पहले से कांग्रेस सरकार या सीपीएम सरकार कभी आरक्षण का मुद्दा आया तभी सदन में हो मंडल कमीशन का भी विरोध जो किया गया यही कांग्रेस पार्टी और वामपंथियां। जब काका कलेक्टर कमीशन का भी जिक्र हुआ उसका भी जिक्र नहीं करते हुए कांग्रेस ने किस तरह ओबीसी को धोखा दिया, ओबीसी समाज को किस तरह आज वोटर के नाते देके मगर उनके मानवता दृष्टि से कभी उनका समर्थन नहीं किया। इसलिए मैं अनुरोध करता हूं आने वाले दिनों में ओबीसी के समर्थन से किस तरह 18 राज्यों में बीजेपी का सरकार बनाया उसी तरह त्रिपुरा के ओबीसी समाज को पुनः मैं अनुरोध करता हूं पुनः बीजेपी सरकार आज मानिक शाह जिस तरह ने आज काम कर रहा है एक ट्रांसपेरेंसी अकाउंटेबिलिटी जो सरकार जो दिया जा रहा है त्रिपुरा में पहली बार आज दोबारा आपके समर्थन से सरकार बनेगा तो आपका भी सम्मान गौरव जरूर त्रिपुरा में बनाएगा। इस तरह मैं आज ओबीसी समाज के नेतृत्व में ओबीसी मोर्चा में जरूर मैं आपको आश्वासन दिलाता हूं जो भी समाज का सेंट्रल ओबीसी लिस्ट में दर्जा नहीं किया गया आप आइए मानिक शाह सरकार जरूर आपके समाज के अंदर भी ओबीसी सेंट्रल लिस्ट में दर्जा करने के लिए ओबीसी मोर्चा जरूर प्रयास करेंगे। इसी शब्दों से मैं आपको दोबारा अनुरोध करता हूं जिस तरह मोदी जी ने 2024 में फिर प्रधानमंत्री बनने वाले हैं उसी तरह दोबारा त्रिपुरा के अंदर डबल सरकार बनने जैसे आज विकास तेजी से आगे बढ़ेगा और गरीब के कल्याणकारी योजना बिना दलाली के गरीब के खाता में पहुंचाने के लिए आपका समर्थन चाहता हूं। जरूर आप पूरा मेरा विश्वास है ओबीसी ने जिस तरह आदिवासी जाति को पहली बार आज जनजातीय गौरव दिवस के नाम पर भगवान बिरसा मुंडा का भी देश भर में किस तरह मान सम्मान आदिवासियों का मोदी जी ने बनाया। पहली बार 75 साल के अंदर एक आदिवासी महिला एक गिरिजन महिला को आज वो संघर्ष करते हुए जीवन बीती आज मुर्मू जी को राष्ट्रपति बनाया महामहिम राष्ट्रपति वो सिर्फ और सिर्फ मोदी जी संभव हुआ और बीजेपी से मुमकिन है। इसलिए मोदी जी है तो मुमकिन है बीजेपी है तो भरोसा है। इसीलिए त्रिपुरा से मैं पूरे ओबीसी समाज से फिर एक बार अनुरोध करता हूं को आप समर्थन दीजिए आप आशीर्वाद दिए जरूर आप एक के लिए काम करने वाली सरकार अकेली भारतीय जनता पार्टी है। इन शब्दों के साथ मैं अपना वाणी विराम देता हूं। जय हिंद जय भारत। ओबीसी मोर्चा बाय लुआजिजाक आशाने लुकुथुम पांदावा लुकुरंगनि मानजांमानि बेलाय मकलक लाइथथ राजाखर आगुलिनि सिमि प्रणबनि ककथुम चिनि खरां उराम उराम न हास्तेनि तंखसांनो सुबायै अबनि बारजा हापांनि थाने बेरनानि नायु केबेंनाय बदल फियाबा बरंनि लाइबुमा जत्तनो साइमानु जाति जनजाति जत्तनो तुयैनो सामुंख्लायनानि मुचुंजागो हास्तेफां अ नाहारमुंनो सामुंख्लायै तंगो हास्ते हापां स्रांशाला रवीन्द्र भवन लुआजिजाक हापांनि रिपोर्ट कार्ड फियकमानि पांदाव कक सानानि थांगै अबहायनो कक शाखा हास्तेनि मंत्री अक्रा डॉक्टर मानिक शाह स्रांशाला रवीन्द्र भवन लुआजिजाक कायसा पांदानि बिसिंतै हापांनि सिकां मुंते सिकांजाक हापांनि बोथायनि घाटियान एबा रिपोर्ट कार्ड दिख्लायका हास्ते हापां जाति गोथार मुसुंमानि बिसिंतै पांदानो चेंसावै रोखा हास्तेनि मंत्री अक्रा डॉक्टर मानिक शाह पांदाव हास्तेनि मंत्री अक्रानो कारैबो मानजाखा हास्तेनि डिप्यूटी चीफ मिनिस्टर जिष्णु देव बर्मा मंत्री रामप्रसाद पाल मंत्री मनोज कांति देव ते हास्तेनि चीफ सेक्रेटारि जेके सिंहा आकर्षण चेंसामानि पांदा पाइमानि यागुलो सिकांजाक हापांनि रिपोर्ट कार्ड फियगै रिखा हास्तेनि मंत्री अक्रा डॉक्टर मानिक शाह हास्तेनि डिप्यूटी चीफ मिनिस्टर जिष्णु देव बर्मा ते पांदाव मानजांनाय गुबुन मंत्री रक पांदाव कक सानानि थांगै हास्तेनि डिप्यूटी चीफ मिनिस्टर जिष्णु देव बर्मा शाखा সরকারি উপলব্ধি রিপোর্ট কার্ড আমরা কি করেছি মুখ্য সচিব বলছিলেন প্রত্যেক ক্যাবিনেট মিটিং এ কিছু না কিছু সিদ্ধান্ত নিয়েছে সো দেয়ার ওয়াজ নো কি বলে পলিসি প্যারালাইসিস প্রত্যেক ক্ষেত্রে নতুন জিনিস করার চেষ্টা করা হয়েছে সেই গদবান্ধা সরকারি কি বলে কার্যক্রম নয় নতুন কার্যক্রম ত্রিপুরার উন্নতিকে নতুন দিশা দেওয়ার চেষ্টা করছে সরকার কৃষিতেই হোক মৎস্য পালনই হোক পশুপালন হোক আরডি হোক পাওয়ার হোক প্রত্যেক ক্ষেত্রে দেখবেন আমরা একটা মাইলস্টোন তৈরি করেছি এবং সেটা একটা প্রশংসনীয় ব্যাপার একটা সরকার 4.5 বছর 5 বছরে এতগুলি কি বলে মাইলস্টোন তৈরি করা এটা সাধারণ ব্যাপার নয় কৃষিতে
আগেও ধান ছিল, আগেও এফটিআই ছিল, ধান কেনার ব্যবস্থা করা হয়েছে এবং কৃষকরা খুব আনন্দিত। আর সব কাজগুলি কিভাবে করা হয়েছে? ইন মিশন মোড। আমাদের স্টেট সোলার পাওয়ারের প্রাইজ পেয়েছে। আগে সোলার পাওয়ার শোনাই যেত না, সোলার পাওয়ার মানে কয়েকটা রুফটপ দিয়ে দিত। আজকে এই স্টেট, আমাদের স্টেট গর্বের কথা। শুধু সমালোচনা করার জন্য সমালোচনা করলে কিছু করা যায় না, কিন্তু স্টেট সভা, সরকার সভা, এই প্রথমবার এই সরকার থেকে শোনা গেছে এই কথা, সরকার সবার সরকার। প্রাইম মিনিস্টার আবাস যোজনায় ঘর দেওয়া হয়েছে, এটা মাইলস্টোন। এতগুলি ঘর কখনো দেওয়া হয়নি, এখনো চলছে মাইলস্টোন বানানো। সেদিন আমি প্রেস কনফারেন্স করে বলেছি 2275 কোটি টাকা পাওয়ার সেক্টর নিয়ে এসেছি। সবচেয়ে বড় প্রজেক্ট ত্রিপুরার ইতিহাসে, সিঙ্গেল প্রজেক্ট। এবং সেটাও বিদ্যুৎ মাসুল না বাড়িয়ে 1 পয়সাও, সেটাও একটা মাইলস্টোন। আজকে এই প্রোগ্রামের পর আমি যাবো আমাদের মন্ত্রী মশাই কি বলে ভগবান দাসের প্রোগ্রামে, সেখানে নতুন একটা মাইলস্টোন তৈরি করছি আজকের দিনে। আমরা মোবাইল পশু হসপিটাল ভ্যান তৈরি যাবে, সেটাও একটা ফলক। ট্রেনের আপনারা দেখেছেন শর্ট ফিল্ম, কতগুলো ট্রেন চালু হয়ে গেছে, কতগুলো প্লেন চালু হয়ে গেছে। আর মনে রাখবেন 2 বছর 2.5 বছর কোভিড ছিল, কিন্তু কোভিডের এক্সকিউজ দিয়ে আমরা কাজ বন্ধ করিনি। কর্মচারী ভাই বোনদেরকে নিয়ে 12% দিয়ে দেওয়া হয়েছে। ডিআরডব্লিউর বেতন 50% বৃদ্ধি করা হয়েছে। এখানে রাজনৈতিক বক্তৃতা আমি রাখতে চাই না, কিন্তু শুনেছি সোশ্যাল মিডিয়া আজকাল খুব চলে। আমি দেখেছি একজন খুব বড় নেতা, নাম নাই বললাম, বলেছে আমরা বামফ্রন্ট সরকার 77 সালে 20% দিয়েছেন, অর্ধ শতাব্দী পিছিয়ে চলে গেছেন উনি। হাফ সেঞ্চুরি ব্যাক ইয়ে গন। আর একটু চেক করে নেবেন ফোনে, আপনাদের গুগল আছে, 1977-এ কি ত্রিপুরা রাজ্যে বামফ্রন্ট সরকার ছিল? আমার যতটুকু জানা 78-এ এসছে। অবহাইখেন পান্দাও কক সানা নিথাঙ্গই হাস্তেনি মন্ত্রী অকরা ডক্টর মানিক সাহা হাস্তে হাপাংনি দাল বিদাল সামুং বতাং তেসে কাংজাক হাপাংনি সামুং হুমুংনা তুইয়াই বলাইমানি কক শাখা। আমরা সরকারের পক্ষ থেকে আমরা বলেছিলাম আগে যে আমরা নির্দিষ্ট সময়ে যেসব ডেভেলপমেন্টের ওয়ার্ক আমরা এই 4.5 বছর থেকে 5 বছর আমরা করেছি, সেইগুলো রিপোর্ট কার্ড নিয়ে আপনাদের সামনে আমরা আসবো এবং যা আমরা কথা দিয়েছি সেই কথাই আমরা রাখলাম। আমরা আজকের দিনে বিভিন্ন দপ্তরের এখানে একটু আগে দেখলেন যে যেসব আমরা কমিটমেন্ট করেছিলাম তার একটা সংক্ষিপ্ত আকারে এখানে আমাদের টিভি পর্দায়ও দেখানো হয়েছে, তাছাড়া আমরা এখানে প্রকাশও করেছি বইয়ের আকারে। তো পুরো বিষয় যদি এখানে আমাদের রেসপেক্টেড চিফ সেক্রেটারি সাহেব বলেছেন যে যদি পুরোটা আমরা এখানে প্রকাশ করি বা বইয়ের আকারে বের করি তো বিরাট মোটা হয়ে যাবে। তো প্রেসিস ফর্মে এখানে দেখানো হয়েছে এত কাজ ত্রিপুরা সরকার করেছে এবং আমাদের যে পথ প্রদর্শক আমাদের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী যা বলেন তাই করেন, তো সেই বিষয়ে আমরা ত্রিপুরা সরকারও সেইভাবে কাজ করছি। আপনারা দেখেছেন প্রধানমন্ত্রী যে বলেছিলেন ত্রিপুরাকে হীরা মডেল বানাবে। তো হীরার কথা বলতে গেলে হাইওয়ের কথাই প্রথমে আসে। ত্রিপুরাতে ন্যাশনাল হাইওয়ে 6টা ন্যাশনাল হাইওয়ে কাজ করছে, এর মধ্যে আরও 7টা ন্যাশনাল হাইওয়ে অর্থ বরাদ্দ হয়েছে, 4টা রোপওয়ের যে অর্থ বরাদ্দ হয়েছে। শুধু তাই না, আমাদের
যে NH 08 যে ন্যাশনাল হাইওয়ে আমাদের লাইফ লাইন যেটাকে বলে, সেটা যে নর্থের থেকে আগরতলা পর্যন্ত আসে, সেটাও 4 লেন হচ্ছে, তারও অর্থ বরাদ্দ হয়। গুয়াহাটিতে যখন আমি যাই, সেখানে মাননীয় আমাদের যে ইউনিয়ন মিনিস্টার ছিলেন গাডকারিজি, ওনাকে যখন আমি রিকোয়েস্ট করি, ডায়াসের মধ্যে উনি সাথে সাথে সে অর্থ বরাদ্দ করেছেন প্রায় 10,222 কোটি টাকা এই শুধু ন্যাশনাল হাইওয়ের জন্য বরাদ্দ করেছেন। Shalo sekangjak haste hapangni report card fiogoi rimani pandawo dal bidal school college ni rungshurungnai rongno khoboi lukurongni manjangmani mari belai mokolo klai thotho rajakhor aguli nishimi omitni kokthum chini khorang hapangni chakirini shakawa shimino khatungoi tongkhe jaglak kubun samung humung te baniani bisingti bokhlaioi mano azimung oboni bagoi kaisa kaham lama ongkha ARDD bedek srangshala ARDD bedek ni kaichitha mobile veterinary clinic malkhung phiogoi rimani pandawo kok shanani thangai obohaino kok shakha hasteni montri okra Dr. Manik Saha haste ganangoi malmata rinai rongni thani malmatani shakham shep shogoi rinani nahar mungo ha kotor hapangni shaktharmung bai srangshala hasteni ARDD bedekni naikol mungo fiogoi rizakha kaichitha mobile veterinary clinic malkhung a shalo progabobono luwa juja kaisa pandani bisingtei banaka khrang phunugoi kaichitha mobile veterinary clinic malkhungno yakari rikha hasteni montri okra Dr. Manik Saha obo haikheno a shalo beneficiaries rongni yago yafari rizakha dal bidal mani khunoi rok pandawa hasteni montri Okrano Karoi Bomansakha Montri Bhagwan Chandra Das AMC ni Mayor Deepak Mojumdar Akosong Pandawo Kok Shanani Thangai Hasteni Montri Okra Dr. Manik Saha Shakha Hapangni Chakirini Shakao Shimino Khatungoi Tongkhe Jaglak Kubun Samung Humungte Baniani Bisingti Bekhlaioi Manu Ajimung Oboni Bagoi Kaisa Kaham Lama Ongkha ARDD Bedek Noi খুশির দিন আজকে যে এখানে মোবাইল ভেটেরিনারি অ্যাম্বুলেটরি ভ্যানস ইনোভেশন হচ্ছে, এতে করে আমাদের যেটা প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীজি বারবার বলেন যে আমাদের আত্মনির্ভর ত্রিপুরা হতে হবে, আত্মনির্ভর ভারত হতে হবে। তো প্রাণী সম্পদকে কেন্দ্র করে ত্রিপুরাতে অলরেডি অনেক প্রকল্প, অনেক যোজনা কিন্তু নেওয়া হয়েছে। আমার সাথে অ্যানিমেল হাজবেন্ডারি বহু পুরনো সম্পর্ক। যখন মেডিকেলে আমি অ্যাপ্লাই করি, তখন ভেটেরিনারিতে আমি অ্যাপ্লাই করি। সেখানে যখন ইন্টারভিউ হলো, দেখা গেল আমি পেয়ে গেলাম। পাওয়ার পর আমি তো দত্তবাগানে কলকাতা ভেটেরিনারি কলেজে যাবো করছি, এমন সময় খবর এলো যে আমার 4 দিনে নাকি বয়স বেশি, 18 বছরের উপর। তো যাই হোক, আমি অনেক চেষ্টা করলাম যে 4 দিনে কি হবে। তো আমার পরিবর্তে এখনো মনে আছে পুলক মজুমদার গেল, 4 দিনে আমি আটকে গেলাম, ভেটেরিনারি ডাক্তারি পড়াটা হলো না। তো পরবর্তী সময়ে তো পেয়ে গেলাম মেডিকেল। তো যদিও সে আর এখন নেই পৃথিবীতে, এর জন্য আমার বন্ধু বান্ধব বেশিরভাগই কিন্তু এনিম্যাল হাজবেন্ডারি, বিশেষ করে ভেটেরিনারি ডাক্তাররাই বেশি ছিল। ওদের সাথে প্রায়শ গল্প গুজব হতো, দত্তবাগানেও আমি যেতাম। এবং এমনও হয়েছে তৎকালীন সময়ে টিকাকরণের সময় ওদের গাড়ি করে আমি গেছি বহু জায়গায়। তো কিভাবে টিকা দিতে হয়, কিভাবে মানে গ্রামে গঞ্জে হেল্প করা যায় যারা এই পশুপালনের সাথে যুক্ত, যারা বেনিফিশিয়ারি, তো সম্যক একটা ধারণা ছোটখাটো হলেও আছে। এখানে প্রধানমন্ত্রীজি যেভাবে এর উপর গুরুত্ব দিচ্ছেন এবং আমাদের স্টেট গভর্নমেন্টও যেভাবে গুরুত্ব দিচ্ছেন, এবং এতে করে বহু লোক কিন্তু বেনিফিট পাচ্ছে এবং ত্রিপুরার জিডিপিও কিন্তু অনেক বেশি বাড়ছে এর থেকে। এবং সত্যিকারের অর্থে এই সম্পদকে আমাদের আরো বেশি সামনের দিকে এগিয়ে নিয়ে যেতে হবে। আমাদের সরকার, আমাদের মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় ডিপার্টমেন্টের উনিও সবসময় চেষ্টা করছেন, প্রায়শ আমার সাথে কথাবার্তা বলেন। তো আমরাও চাইছি যে এখানে এই যে ডিপার্টমেন্ট সেটা উন্নত মানের হোক এবং সারা ভারতবর্ষের মধ্যে যে বেস্ট যেসব ফেসিলিটিস এবং যেসব বিষয়গুলো ওখানে সাইন্টিফিক্যালি আছে সেগুলো ত্রিপুরাতেও যেন আমাদের হয়। আমাদের সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট বিভিন্ন প্রকল্পের মাধ্যমে বেনিফিশিয়ারিদের সেই সুযোগ সুবিধা দিচ্ছে। আমরা সত্যিকারের অর্থে বলতে পারি যে ত্রিপুরা সরকার কিন্তু মানুষকে আত্মনির্ভর করার জন্য এবং
মোদিজি মানে আমরা জানি যে একটা ডেভেলপমেন্টের বিষয়, মোদিকে দেখলেই মনে হয় খালি ডেভেলপমেন্ট। তো সেই বিষয়ে আমাদের ত্রিপুরা সরকারও চলছে। শুধু আপনাদের এনিম্যাল হাজবেন্ডারি ডিপার্টমেন্ট না, সমস্ত আপনার হেলথ ডিপার্টমেন্ট বলুন, আমাদের স্পোর্টস ডিপার্টমেন্ট বলুন, এডুকেশন ডিপার্টমেন্ট বলুন, আমাদের প্রায়োরিটি সেক্টরের মধ্যে আরেকটা হচ্ছে এগ্রিকালচার, সেটারও আপনারা দেখুন। সব জায়গায় আমরা কিন্তু মানুষের জন্য কাজ করে যাচ্ছি। Ashalo pandani paithak faising ARDD ni training na harjak lokorong no bicycle tei dal bidal manirok yafari rikha pandao manjangnai naruwai ro Rajakhor aguli nishimi Omit ni kokthum chini khorang BJP Klaimani Mazrawo Krakshal Horo Binapani Gram Panchayat ni Pradhan Mina Deborma te Baskubra Amsaini Gita Deborma ni Nogo Shamung Shitra Tangnai Rongni Choprobmung Sebai Shukrup Khlai Zakha Nokni Jotomani Khunui Rok Obo Haikeno Sukes Bishingni Tlangoi Thangka Rangsakni Mani Khunui te Rang Puisa Rok Kokshil Shamung ni Yakshi te Pramothani Faising Fainai Bidan Shoba Chong Marino Buskango Tonoi Haino Haitung Flazak Binapani Amsai Krakshal Horo Binapani Amsai Niti Pramothani Neta Rocky Debormani Tuidul Mumbai Khorok Chiba Khorok Chidogni Kaisa Bodol Binapani Gram Panchayat ni Chairman Mina Deborma te Baskubra Amsai ni Gita Debormani Nogo Haboi Sebai Shukrup Klaimani Kokshil Shamung ni Yaksi ti Pramothani Faising Sebai Shukrup Klaika Nok Bishingo Tongmani Jotomani Khunuiro Sebai Baika Khat Alna TV Sukes Chair te Table Obo Haikeno Sukes Bishini Tlangoi Thangka Rangsakni Mani Khunui te Rang Poisarok Sebai Shukrup Klaimani Logi Binapani Gram Panchayat ni Chairman Mina Deborma no rep Klainani Hunoi Rocky Deborma Mungoi ti Pramothani Oneta Reflectmani Koktoma Obo Haikeno Binapani Gram Panchayat ni Chairman Mina Debormani Busaino Manjaka Hungke Butharai Khibinai Hune Dam Rogoi Klangmani Kokshil Shamung Koktoma Thumnai Rongni Buskango Obo Haino Hune Kokshil Shamung ti Shakha Binapani Gram Panchayat ni Chairman Mina Deborma Mia 10টা সময় আং তো নগো মানান চরাই গাংকে আন বাউ সনগই কর গাং নায়া থাকা নগো থুবাnya ni bagui gananya thangmani ani চরাই সাও আমা তংগদি আং মাইকি হাসাই থাঙ্গানো সিনল মামুর সংজাই গেবা গাংকে ব মাইসাই जों दासिम फायनाय माने इको लामा जर सबायखौ नोंखौनो सा आन नगो बरक मा हामला खायजंखा गा हामला खायजंखा आं तो खाना नांसिनाय उनको तीन साइड जों पडदान बियो यां थांगा पडदान तिनि रेप खायनाय हाय खायनाय बिन बसाय दिबंना बुथारि खिबिनाय बसगां फायि दाबनो सिलाय कक बुथारि खिबिनाय रहन साव ओंका आंगु आरो हुइजा तम बर बाहागो जेन नुगा आनो रिफिका ओंका आं खारमा जानो साव ओंको नों दाबो खाना नांगे नर पडदान खायना नांगे हाय खायना नांगे अमा हायरक साव साबो सिसिनि साना सिनु साबो रकी बरनिबो बबिना पानिनि तांगै हाय खायबो ब अब ब तामनि बाय खायका अब साइमाया अब उसगांनि गटनानि उसगां गटनां उनि तुइ ब माहाय खायदा ओंगा अम तान बाय खायका अम बन साइमाना ताम सबाय जाखाने नगो आ नगो जतन माने दगा दुगो जत माने अनि खाद उनको आलना जत टेबुल चेयर जतन आन सुरकेसनि रांतन मानो तलांखा ताइ टिबिर जतन सलायबाय खाबर बर खरक बसुरका बर बांगु बर बांमनि आं त 4-5 जन अंका आं सिनि नारक मांखा नों एको थानाव कमप्लेन दग रेखा इ आं लंको थांगै आं कमप्लेन मा खाया रदरम जा खबर रखताबो रमजेको इ आन को खमा हाजा बरक मथा हामजो थिंना आं तो बिजि बर तो जेनारेसि चिंकां तो बिजि पदन आं बिजि पदन खान कां केमनो बेदबेद खाया आं जतन रुइतो जदि आं बनो मथा हने आं बनो जदि जलि रुंकरिया तं खांके आं बनो बाहायके ड्रागन फ्रुट काने आं बनो स्किम कटनाय रै खासा बर ड्रागन फ्रुट खाया बर
tabo retest ni nok ni got nan tuisau got na phaile bile ke iyo got na ta retest no dragon fruit ta jodi bo motha hne ang bono joliman tang khangke ang podan BJP ni ang bono regala khumlasa an kokta angka angbo to deborma bile mot hangke joton se ek na no nge tini bo ek jaga se bano BJP hne ano angka deborma ya diba ang wansa diba bano ma haike hamla khabe BJP ni podan chengla ba gang podan nang man tam angka ani opera dang khaba ang tago ta ang to guri borok ang joton tu nyang joton ko bina facility seban phaitio ang joton milin list khai jodi an kong jala kan ke joto an area ni bo mang sungman an je bina pani al kan por mang ang je podan man theke ang tang khai ga ang joton kaham khai ne nai ang kem na ham khai nai inang bijim podan nang san no hamla khai jo Obo haikino krak shal horo baskubra amsaini BJP supporters Gita Debormani nogobo subai shukrub khlaika Rocky Debormani tuidul mungbai o samung shitra khlainai rok daga chopa khlaimani logi logi nokphangju Gita Debormano buto khlainani naikha samung shitra khlainai rok subai shukrub khlaika bini nokni khat alna TV suitcase chair te table rok obo bai shagu dukhumangkha bini basla hunai shakha nokphangju Gita Deborma tamang ni nok purong karang tamang dia saikna Mia phayei ko tipra mo thani borok phayei ar nok khamla khair pake gangka khair pake gangka sung maisawai hab drop sung mane saron hoita porin tosar tam kana e por phaya sung bu sabai kini thuitongo e por phaya bo ko kombai phayei nok bo khoka daga bo khoka tarpore mane de khitar ba kya yang nok antini tugrok bo khok ba kya er pore gangka sung ongkholiya kiruoi angka kiri ongkhle ke yang to sebani khipka sebai khip yang to khulungmalia ka yang khulugai ba ayen khap ka no khotro haba TV bo khung nai mane ang kesar basa chongkha angka bo khung malia e pur yang doga bo khogai habai ongko khakai ko wa thunga bai ano buno nai mane ang yaksa suraka rimalia ta judi chai de khanta ang bo khar phatibi jagan khalai thangkam angka obo phaine angka masona haido abo phaine bumung ka roki ang sinu bon ka kaham ka ne ekdom boroni ba bo bina pani nogor panchayat ning na top khano gangke osrai phai bo hamla khanya ke erpore ke ani srai thuijong ani salabusa iko 16 17 bos ni busa ani srai selabo khat sebak yang ka bokrong nang kha bo to srai ba kun khaimia tongsoli thanga gar pore ang phai ne ang kuprong ka bai songrok tabu ongkho ba kya ang kutu khangka bai songrok ongkhoroi akong ka erpore ke bo khari thampi ka taisa 사중 나버 사중 너 라마 버럭 동거 아무도 안 신이 허야 따모 가게 뭐 파냐 깨어라 사중 하요 땅의 복호가 사자만 아기 कोनो वाला जगर गतो कोनो वाला या सुबु सुगला या कोनो बुया बोबे आं बोबे कोनो कोक साया सराय फांगजिनी अ सराय लोबे आं कोनो कोक साया नंग पारान मङ हतामो बासकुप्रा निन मङ गीता निन लगिन के दोनीराम पुलिस तो फाइमानो खाना र एफआईआर रक दाखाके केस रक दाखाके खाके मियाव मिया खाइमाने पुलिस फाया तिनी फायो मिया संकेस खाके पुलिस फालिया गा तिनी खाइ कोता फायो पुलिस Pati mungni yagulo Rocky Debormano khoboi khorok ba samung shitra tangnai rongni mungoi FIR naharka Jirania thanani police fia batabuk shak jora ke bono romani koktoma kurui borongni shakawo under section 458/382 clause B /427/34 IPC kerongo FIR naharja kahine shakha Jirania thanani ushi Narugopal Dev গত 2 তারিখ এবং 3 তারিখ বিনা পানি এলাকায় কিছু গড়বাড়ি ভাঙচুর হয়েছে এটার প্রসেসটা ধরনের মানে কি প্রসেসে আছে 2 তারিখ যেটা ভাঙচুর হয়েছে সেটা আমরা একটা অভিযোগ পেয়ে আমরা এখানে কেস রেজিস্টার করেছি ইনভেস্টিগেশন চলছে এটা একজনের বিরুদ্ধে একটা এফআইআর হয়েছে ওটার কেস নাম্বার কি এক নম্বর 1/2023 তো স্যার শুনতে পেয়েছে গতকালও কিছু গড়বাড়িতে আক্রমণ হয়েছে গতকালও দুটো বাড়িতে অনুরূপ ঘটনা ঘটেছে এবং এই ব্যাপারে আমরা এফআইআর নিয়েছি তদন্ত চলছে আসামির বাড়িতে রেড চলছে কতজনের নামে এখন পর্যন্ত মানে অভিযোগ করা হয়েছে 5 জনের নামে অভিযোগ হয়েছে এটা কি আরো কিছু লোক আছে ব্যক্তিগত শত্রুতামি না এটা কি কোনো রাজনৈতিক সংঘর্ষ নাকি এটা এখন এই মুহূর্তে আমরা বলছি না এটা তদন্ত করে আমরা দেখছি তো কোনো ব্যক্তিগত কোনো ইস্যু ছিল কিনা সেটা দেখছি তদন্ত কাউকে অ্যারেস্ট করা হয়েছে এখন পর্যন্ত না আসামি এখন অ্যারেস্ট করা হয়নি আসামিরা পলাতক
তাদের বিরুদ্ধে কি ধারা লাগানো হয়েছে এটা কি স্যার? প্রথম যে কেসটা আমরা নিয়েছি সেটা নিয়েছি 448, 427, 506 আইপিসি থেকে কেসটা নিয়েছি। দ্বিতীয় কেসটা আমরা যে নিয়েছি 458, 382B, 427, 34 আইপিসিতে আমরা কেসটা নিয়েছি। Pati mungni kok to makhna woi srangshal di boro tripura mothani samung sitra tangnai rongni yago choprok jangnai Mina Deborma te Gita Deborma ni nogo thangka amsaini montri Sushant Chowdhury Pati mungno tuyei belai selang jangmani kok shakha Mojlispur amsaini montri Sushant Chowdhury Obo haikeno samung sitra tangnai rongno karak busthumnani bagai pulisno dagi mung rukha Sushant Chowdhury Jiraniani simi probirni kok thum chini khorang Totra obore busli kesawai langma chokha bisidok omorni khorak satcherai mung sifangari yang pati mung Anondo Bazar thanani Subhasnagar amsayo Krakshal shairigo Anondo Bazar hatini kulboroi payui tubumani sifangari yang ni bini nana srangshal fungo sifangari yang no chadi hinoi kaini kaitham kulboroi rumani bini nana fiaba kaisa kulboroi chamani yagulo te kaisa chamani jorawo achamsha mithikmani bai totrawa kulboroi ni busli kesa khabini totrawa bori ni busli kesa mani nugoi logi no bono Anondo Bazar shakham nogo tuboi faikha bono bini nokni borogrok oboni yagulo Kanchanpur shakham nogo rohorkha shaknai nei rok fiaba Kanchanpur খামনগো বনারুকলিয়া বন পাইথাগো আগরতলা জিবিসা খামনগো রহরখা বন কাঞ্চনপুর সা খামনগনি শাক নাইনে রক ফিয়াবা জিবিসা খামনগো তো বুমানি লামাও জিরানিয়া আমচাইয় চখা বিনিলাংমা জিবিসা খামনগো সব ফাইমানি ইয়াগুলো থৈকাহনি শাখা বন শাক নাইনে রক গতকালকে বিকাল দিকে তাইনার দাদিমা বাজার থেকে বড়ই আনছিল আর কি ফুল বড়ই ওই বড়ইতে একটা তো খাইছে একটা খাওয়ার পরে আরেকটা যখন অর্ধেক খাইছে তখনই হঠাৎ গলার মধ্যে আটকে গেছে গা তখন তাই শ্বাস বন্ধ হয়ে গেছে গা এরপরে তারা শ্বাস বন্ধ হয়েছে দেখিয়া বাড়ি থেকে সুজা হাসপাতালে লয়ে গেছে কোন হাসপাতাল নিছে প্রথমে আনন্দ বাজার এরপরে আনন্দ বাজার থেকে কাঞ্চনপুরে রেফার করছে কাঞ্চনপুরে একটু ডাক্তার দেখছে কিন্তু দেখার পরে না আমরা রেখে নিই না ডাইরেক্ট তোমরা জীবিতে লয়ে আসা ওই কাঞ্চনপুর থেকে জীবিতে রেফার করছে তখন জীবিতে আনার পর মৃত্যু হয়েছে কোন সময় তখন আমবাসাতে আয়ে একবার চোখ একটু খুলছিল খোলার পরে এমনি তো কথাও বলতে পারে না কিন্তু চোখ খুলছিল এরপরে আর চোখ বদ্ধ হয়েছে না জিরানিতে আয়া চোখটা অটোমেটিক নিজে নিজে বদ্ধ হয়ে গেছে এটা কি জিবি আসার পথে মৃত্যু হয়েছে না জিবি আসার আগেই মনে হয় তখনই মৃত্যু হয়েছে ছেলেটার নাম কি সিফাং হারিয়া বয়স কত 6 বছর 2 মাস বাড়ি আনন্দ বাজার সুভাষনগর কোন ক্লাসে পড়তো কেজি 1 বাবার নাম কি বৃন্দা জয়রিয়া কেজি 1 পরি ওই তংনাই সিফাঙ্গারি yang থুইমানি কক্ত মাখানা খেনো মুক্তুইনি তুইমাওয়া কচখা বুমা বুফানো খবই নুখুংনি যত বরগ্রক তত্রাও বড়ই বুসলি কসাওই বিশিদ কমরনি সিফাঙ্গারি yang থুইমানি কক্ত মাওয়া কমাংমাওয়া কালাইখা আনন্দ বাজার আমসাইনি যত তংক সংলুকুরক Bureau Report Chini Khorang Tabuk kisha leng lamani jora te bo haste hayung te hakotor ni koktoma tuboi fai tongu leng lamani yagulo শুনেন প্রিয় রাজ্যবাসী শুনেন সুখী সরকারি সহায়তায় হবে প্রতি ঘরে সুশাসন 1-9-0-5 নম্বরে যোগাযোগ করুন কথা বলুন সরকারের হাত শক্ত করুন নিজের মতামত দিয়ে শোনেন শুদ্ধি এই রাজ্যের গ্রাম শহরে হবে বিকাশ নীতি তারই সাথে জেলায় মেলা শিবির হবে দুদিন আমাদের সাথে আছেন বিধায়ক মন্ত্রীগণ আমাদের সাথে আছেন
বিধায়ক মন্ত্রীগণ তাই তো এবার পৌঁছে যাবে প্রতি ঘরে সুশাসন, প্রতি ঘরে সুশাসন। স্বাস্থ্য শিক্ষা কৃষি আর পরিবহন এসবের সুযোগ সুবিধা পাবেন জনগণ। সবার সাথে আছেন মোদের প্রশাসন, সবার সাথে আছেন মোদের প্রশাসন, এভাবেই পৌঁছে যাবে প্রতি ঘরে সুশাসন, প্রতি ঘরে সুশাসন। শুনেন শুনেন প্রিয় রাজ্যবাসী, শুনেন শুনেন সুখী নকথুগুই সামগাহাম, নকথুগুই সুশাসন। Sacuku bukca pa, o nomor kereng lagi, tei kok salai di. Hihoi himbai di, jini kicing shon. Hihoi himbai di, mare kicing shon. Sabai di, khani ko, tatong di, ungklo ungklo. Sabai di, khani ko, tatong di, ungklo ungklo. Kapangi bodol sheba, tumsi di lama kolo. Khana bai di, o mare shon, khajani o kicing shon. Niko khana bai di o mare shon, khajani o kicing shon. Tei matho hukbawo, tei gola no brum brumo. Tei matho hukbawo, tei gola no brum brumo. Sakhami matho gumo, tunjangai no brum brumo. Khana bai di o mare shon, khajani o kicing shon. Khana bai di o mare shon, khajani o kicing shon. Leng lamani yagulo hai no hai lam shugo chini kok borok kok tomawo. Hai no hai faidi nai lei firano tini ni kok toma bokrok rok. Ha kotorni Home Minister Amit Shahani yagromoi sangrong shalni simi chengshawi rizagnai jonobishwas jatra ni rath. Hastane kaini hangkorni sabrumte dormonogorni simi chengoi rizagnai o jonobishwas jatra rath. Oboni bagoi strangshal horo hasteu fai shok faika ha kotorni Home Minister Amit Shah. Strangshalo BJP ni jongmari tamnogo khlaija kokthum pandawa o koktumarikha hastani mantri okra Dr. Manik Shah. In 2018 bishiwo hapangno slaimani logi logi CPM ni Nestle mungnotuye kochok roi rohorka hasteni lukurok oboni bagoi lai thangnai bishibaro moi Nestle mungni yaka khatripra haste strangshalo netaji rung nokhlawo luwa jijak obishi murchani lukuthum pandao kok shanani thangai o kok rok shakha West Bengal ni MP Dilip Ghosh.
uram no hasteni tongkasang na subayoi oboni barza hapangni thani bernani nayu ke bengnai bodol fia ba borongni laibuma jottono saimano jati jonojati jottono tuyono samung khlainani muchungjago hastefa ona harmungno samung khlaioi tongo haste hapang Srangshala Robindra Bobona Lua Zizal hapangni report card fiok mani pandawo kok shanani thangai obohaino kok shakha hasteni montri Okra Dr. Manik Shaha hapangni chakirini shakawa shimino khatungoi tongkhesagla gubun samung humung te baniani bisingti bokhlayo manu azimung oboni bagoi kaisa kaham lama ongkha ARDD pete Srangshala ARDD pedek ni kaisitha mobile veterinary clinic malkhung phiogo rimani pandawo kok shanani thangai obohaino kok shakha hasteni montri Okra Dr. Manik Shaha BJP Klaimani Mazrawo Krakshal Horo Binapani Gram Panchayat ni Pradhan Mina Deborma te Baskubra Amsaini Gita Debormani Nogo Shamu Shitra Tangai Rongni Choprobmung Sebai Shukrup Klai Zakha Nokni Jotomani Khunuirok Obo Haikeno Shukes Bishingni Tlangoi Thangka Rangsakni Mani Khunui te Rangpui Sharok Kokshil Shamungni Yakshi ti Pramothani Faising Totra obore busli kesawai langma chokha bisidok oborni khoroksak cherai mung sifangari yang patimung Anondo Bazar thanani Subhasnagar amsayo tabukok toma shukrubai Srangshal Diboro Khamoi Thapla Jakha Bilonia Thanani Pochim Paikula Amsaini Kaisa Nukhungni Khungnui Tong Thainok Koktoma Mangkhina Amsaya Thangoi Shogoikha Bilonia Fire Service ni Adongro Srangshal Diboro Maimi Shongmani Thapani Horbasa Wai Khamoi Thapla Jakha Bilonia Thanani Pochim Paikula Amsaini Kaisa Nukhungni Khungnui Tong Thainok Koktoma Mangkhina Amsaya Thangoi Shogoikha Bilonia Fire Service ni Adongrok Fiaba Fire Service ni Adongrok Faye Shokphaya Sini Sekangno Khamoi Thapla Jakha Robindra Rudra Palmungoi Khoroksa Borokni Khungnui Tong Thainok Obo Haikeno Khamoi Thapla Jakha Nok Bishingo Tongmani Jotomani Khunuirok Fiaba Kamini Lukurongni Chaitok Mumbai Nok Bishingni Mungsha Mungni Mani Fataroti Klaina Ruk Mangkha Nok Phang Robindra Rudra Pal বর্তমান সময় সরকার ভুল লেগেছে তারা সেটা দিলেন অনেক ফাঁকে এটা কেমন লাগছে তো বুঝতে পারি এটা কার বাড়ি আমার বাড়ি নাম কি আপনার আমার নাম রবীন্দ্র রুদ্রপাল কি সন্দেহ কিসের উপরে সন্দেহ কি কারণে আগুন লাগতে পারে না সন্দেহ মন্দেহ নিয়ে না কিছুই নেই দিনের বেলা এটা কোন জায়গা এটা হলো পশ্চিম পাইকলা গাঁওসভা পশ্চিম পাইকলা গাঁওসভা হ্যাঁ গাঁওসভা গাঁওসভা আমরা কল করছে যে কোনো পাবলিকে আমরা কল পাওয়ার সাথে সাথে আইছি তারা কইছে পশ্চিম পাইকলা আমরা রাবার বুটের সামনে কইছে কিন্তু আমরা রাবার বুটের সামনে আসিলাম এরপর দেখো এদিকে না একটা গাড়ি লিয়ে গেছিল গাড়ি যাওয়ার সাথে সাথে কইলো যে না এটা ফালফারা লাগছে আগুনটা এরপর আমরা আবার ব্যাক করে আইলাম আর কি আইয়া কি দেখছেন আইয়া দেখলাম যে মোটামুটি তারা যতটুকু পারছে তারা নিবাই লিছে আর বাকিটা আইয়া আমরা নিবাইছি আর কি কটার সময় কলটা আইছিল কলটা অনুমানিক প্রায় 2:30টার দিকে ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ কেমন তারা তো কইলে 2 লাখ টাকা এটা কার বাড়ি আছিল এটা গোবিন্দ রুদ্রপাল Dipor Khiring Khiring Pochim Paikula Amsayo Hor Nangoi Nukhung Khungsani Khungnui Tong Thainok Khamoi Thapla Samani Koktoma Ufla Kafla Chakha Biloniani Pochim Paikula Amsai Bureau Report Jini Khorang Srangshala Montri Ramprasad Palni Yagromoi Fiogoi Rizakha Anandonagar Fire Station ni Doglam Fire Station Kadal Fiogoi Rimani Pandawo Montri Ramprasad Palno Karoi Boman Zakha Fire Service Bedek ni Dagifang Te Dugli Panchayat Somiti ni Chairperson Ajay Kumar Das Akoshon আমি আবার আমাদের অতিথিদের মঞ্চে আসন গ্রহণ করবার জন্য অনুরোধ করব Shal Kolokma Jorani Naisingmani Payoi Paithago Mukthang Ungkha Anandonagar Amsaini Lukurongni Imang Srangshala Montri Ramprasad Palni Yagromoi Fiogoi Rizakha Anandonagar Fire Station ni Doglam
आनंदनगर आमसायो फायर स्टेशन कताल फियोगे रिजांगमानी बाय हरनांगमानी जरावो काइसा जुंगजालिया कागनाय आमसायनि लुकुरक फायर स्टेशन कताल फियोगे रिमानी पांदावो मंत्री रामप्रसाद पालनो कारैबो मानसाखा फायर सार्भिस बेदेकनि दागिफा ते दुगली पंचायत समितिनि चेयरपारसन अजय कुमार दास आकर्षण आशालनि फायर स्टेशन कताल फियोगे रिमानी पांदावो आमसायनि लुकुरंनि मानजांमानी मारी बेलाई मकलो क्लाई थथ এখানে ফায়ার স্টেশন হবে বলে ওই তখনকার সরকার যারা ছিলেন তারা সেটাকে প্রচার করেছিল। তো যাই হোক, পরবর্তীতে আমরা জায়গা বের করেছি, বাজেট পেশ করেছি। এখানে প্রায় 3.5 কোটি টাকার উপর বাজেট। সেই বাজেট নিয়ে এটা দোতলা হবে। এটা শুধু এখানে আনন্দনগর ফায়ার স্টেশন হিসেবে এটা থাকবে না, এটা একটু বড় আকারে সেটা করা হয়েছে এবং এখানে অতিরিক্ত ফায়ার ফাইটিংরা থাকবে, যেটা কোনো সময় আমাদের আগরতলায় যদি কোনো বড় ধরনের দুর্ঘটনা ঘটে তখন এখান থেকেই এই সার্ভিসটা দেওয়া হবে। তো তাই এই ফায়ার স্টেশন খুবই গুরুত্বপূর্ণ হিসেবে এটাকে ত্রিপুরা সরকার ব্যবহার করে থাকবে। তো যাই হোক, আসলে হচ্ছে কি এটা মলয় লোক মহাশয় ওনারই চেষ্টা, উনি আমাকে সর্বদাই এই ফায়ার স্টেশন হওয়ার জন্য আমার পিছনে উনি লেগেছিল এবং সেটা আজকে আমরা করতে পেরেছি। তো তাই আমি নিজেও আনন্দিত যে আমার এলাকাতে একটা ফায়ার স্টেশন, আমার নিজের দপ্তরে আমি মন্ত্রী, সেটা আমি আমার সময়কালে এটাকে শেষ করেছি। আজকে আমরা শুধু ফায়ার স্টেশন দেখলেই এটা শেষ হবে না। এলাকার মধ্যে আমরা আরো অনেক কিছু করেছি, যেগুলি আমার পূর্ব বক্তারা বলে গেছে। আমি এই বিষয় নিয়ে আর যাচ্ছি না। ফায়ার দপ্তর একটা গুরুত্বপূর্ণ দপ্তর, আর ফায়ার দপ্তর এমন একটা দপ্তর যেটা আমরা বলতে পারি এটা একটা সেবামূলক দপ্তর। ফায়ার দপ্তর তার যে কাজের যে কর্মপদ্ধতি, সেটা কিন্তু সে নিজের জন্য তার কিছুই করার থাকে না, সে তার নিজের জীবন দিয়ে, নিজের পরিশ্রম দিয়ে অন্যকে রক্ষা করা। অর্থাৎ ফায়ার স্টেশন অন্যকে সুরক্ষিত রাখা, অন্যের সম্পত্তি সুরক্ষিত রাখা, এই সমাজকে সুরক্ষিত রাখার জন্য এই ফায়ার স্টেশনে যারা কাজ করে, যারা ফায়ার স্টেশনের যারা কর্মচারী, যারা ফায়ার ফাইটার থেকে শুরু করে সবাই এই দপ্তরে কাজ করার অর্থই হচ্ছে যে মানুষকে কিভাবে বাঁচানো যায়, মানুষকে কিভাবে সুরক্ষিত রাখা যায়, মানুষের সম্পত্তি, ধন সম্পত্তি এগুলিকে কি করে সুরক্ষিত রাখা যায়। কারণ আগুন যখন লাগে তখন আগুন তার নিজের গতিতে সে তার কাজ করে যায়। চিত্তর দেবনাথ মহোদয়, শ্রদ্ধেয় শ্রী মানিক রায় অভিভাবক মহোদয়, আপনাকে তিনি নিকক তোমা অংশুক জরা তুইন তে বহাস্তে হায়ং তে হাকত নিকক তোমা সাইমানা নিবাগৈ জয়া ওই নাই তংদি চিনি খরা। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत के उत्तर पूर्वी राज्यों के मजबूत संभावित पहलुओं पर विचार करते हुए पहली बार इनको देश की अष्टलक्ष्मी नाम से संबोधित किया। इसी अष्टलक्ष्मी के एक पार्वती राज्य त्रिपुरा में 2018 में जनता के अपार आशीर्वाद से वर्तमान सरकार की स्थापना के बाद से त्रिपुरा ने नए उत्साह के साथ एक नई दिशा की शुरुआत की। राज्य में जनकल्याणकारी विकास की गतिविधियां सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबसे ऊपर माननीय प्रधानमंत्री द्वारा दिखाए गए सबके प्रयासों से निर्देशित हुई। विभिन्न कार्यक्रमों को वास्तविकता में बदला गया। किसी राज्य के विकास के लिए प्राथमिक शर्तों में से एक है विकसित संचार व्यवस्था, और इसीलिए वर्तमान सरकार ने सबसे पहले हीरा मॉडल चालू किया।
हीरा हाईवेज, इंटरनेटवेज, रेलवेज और एयरवेज हैं। पिछले 4.5 वर्षों में पूरे राज्य में 13,974 किलोमीटर हर मौसम अनुरूप सड़क नेटवर्क का निर्माण किया गया है, जिनमें से 889 किलोमीटर राष्ट्रीय राजमार्ग हैं। चालू वित्त वर्ष में भी 112 सड़कों के विकास के लिए 485 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। भारत नेट परियोजना के तहत राज्य में 221 सेवाओं को ऑनलाइन किया गया है। हाई स्पीड इंटरनेट सेवा में अब तक 725 ग्राम पंचायतें और विलेज कमेटियों को शामिल किया जा चुका है। रेल संचार के क्षेत्र में क्रांतिकारी परिवर्तन आया है, जो त्रिपुरा को देश के महत्वपूर्ण शहरों से जोड़ती है। इनमें कंचनजंगा, तेजस, हमसफर, जनशताब्दी, त्रिपुरा सुंदरी आदि तेज ट्रेनें उल्लेखनीय हैं। बहुप्रतीक्षित अगरतला अखौरा परियोजना ने भारतीय हिस्से का निर्माण कार्य पूरा होने वाला है। महाराजा बीर विक्रम हवाई अड्डे का नया भवन उत्तर पूर्व का सबसे सुंदर और सबसे व्यस्त अंतर्राष्ट्रीय मान का हवाई अड्डा है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने 4 जनवरी 2022 को इस हवाई अड्डे के नए भवन का उद्घाटन किया। अब इस हवाई अड्डे से रोजाना करीब 20 उड़ानें उड़ान भरती हैं। राज्य की अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार है कृषि और किसान। इसी उद्देश्य से सरकार राज्य के कृषि और किसान कल्याण को ज्यादा महत्व दे रही है। पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत प्रत्येक किसान को सालाना 6,000 रुपए की राशि प्रदान की जा रही है। किसानों को प्राकृतिक आपदाओं से होने वाले नुकसान से बचाने के लिए मुख्यमंत्री फसल बीमा योजना चालू की गई है। अब तक 8,88,769 किसानों को 1,45,345 हेक्टेयर भूमि का बीमा कराया जा चुका है। उद्यान फसलों में भी उल्लेखनीय सुधार हुआ है। विदेशों में 72.5 मीट्रिक टन अनानास का निर्यात किया जा चुका है। 10,015 मीट्रिक टन अनानास देश के अन्य राज्यों को निर्यात किया गया है। 2021-22 वित्तीय वर्ष में मुख्यमंत्री उन्नत गोधन प्रकल्प के अंतर्गत कृत्रिम तरीके से प्रजनन से 15,446 उन्नत नस्ल के बछड़ों का जन्म हुआ। त्रिपुरा अगर उड़ पॉलिसी अगले 3 वर्षों में अगर आधारित अर्थव्यवस्था में 2,000 करोड़ रुपए की वृद्धि हासिल करने के उद्देश्य से शुरू की गई है। पिछले 4.5 साल में राज्य की शिक्षा व्यवस्था में मौलिक परिवर्तन आई है। विद्या ज्योति प्रकल्प के तहत 125 स्कूलों को सीबीएसई संचालित स्कूलों में तब्दील किया गया है। राज्य में नेशनल फॉरेंसिक साइंसेज यूनिवर्सिटी शुरू की गई है। 200 करोड़ रुपए की लागत से अगरतला के आनंद नगर में इस नई यूनिवर्सिटी भवन का निर्माण हो रहा है। नरसिंहगढ़ में नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी शुरू की गई है। राज्य सरकार और SRFTI कोलकाता के सहयोग से त्रिपुरा फिल्म्स एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट शुरू किया गया है। खेल के मैदानों के विकास के लिए विभिन्न कार्यक्रम अपनाए जा रहे हैं। उदयपुर के चंद्रपुर में, अगरतला के उमाकांत मिनी स्टेडियम में, जिरानिया के SN कॉलोनी स्कूल ग्राउंड में, मोहनपुर के उत्तर देवेंद्र नगर हाई स्कूल मैदान में और बिलोनिया के BKI स्कूल मैदान में अत्याधुनिक सिंथेटिक टर्फ फुटबॉल मैदान का निर्माण उल्लेखनीय है। जल जीवन मिशन के तहत राज्य के 5,17,793 घरों में नल से पीने का पानी पहुंचाया गया है। राज्य के जनजातीय लोगों के आर्थिक और सामाजिक विकास के लिए 1,300 करोड़ रुपए की लागत से राज्य के 23 जनजातीय आबादी वाले ब्लॉकों में विभिन्न विकास परियोजनाओं को क्रियान्वित किया जा रहा है। इनमें से 12 ब्लॉकों को एस्पिरेशनल ब्लॉक घोषित करके विकास को ज्यादा महत्व दिया जा रहा है। पीएम आवास योजना ग्रामीण के तहत अब तक राज्य के गरीब श्रेणी के लोगों को 2,82,232 आवास आवंटित किए जा चुके हैं। इनमें से 1,98,662 आवास निर्मित हो चुके हैं। इसके अलावा पीएम आवास योजना शहरी में 54,526 आवास पूरे हो चुके हैं। महिला सशक्तिकरण के मामले में त्रिपुरा पॉलिसी फॉर एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन 2022 चालू की है, जिससे राज्य के सभी सरकारी नौकरियों में 33% सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित की गई है। महिलाओं को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने के लिए 3,51,761 गरीब ग्रामीण महिलाओं को लेकर 39,370 सेल्फ हेल्प ग्रुप का गठन किया गया है। सितंबर 2022 से सामाजिक भत्ता योजनाओं में मासिक भत्ता 1,000 रुपए से बढ़ाकर 2,000 रुपए किया गया है।
32 सामाजिक भत्ता के अंतर्गत राज्य के 3,16,071 जन भत्ता प्रापक इससे लाभान्वित हो रहे हैं। 17 सितंबर 2022 से प्रशासन और सभी विभागों के मिले जुले प्रयास से केंद्र और राज्य सरकार की हर महत्वपूर्ण परियोजना और सेवा राज्य के हर घर तक पहुंचाने के लक्ष्य से प्रति घरे सुशासन अभियान शुरू किया गया है। इस अभियान में ग्राम, ब्लॉक, नगर एवं नगर पालिका सहित सभी जिला स्तरों पर विकास सभाओं, शिविरों एवं मेलों का आयोजन किया गया है। पिछले 4.5 वर्षों में राज्य सरकार को विभिन्न विकास कार्यों के लिए कई पुरस्कार मिले हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी की प्रदर्शित दिशा में सबको साथ लेकर एक समृद्ध, आत्मनिर्भर त्रिपुरा बनाकर राज्य को उन्नयन की ऊंचाई तक पहुंचाने के लिए ये सरकार काम कर रही है। ন্যাশনাল ক্যারিয়ার সার্ভিস হলো একটি মিশন মোড প্রকল্প যা ভারতের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদী 20 জুলাই 2015-তে চালু করেছিলেন। ত্রিপুরা এনসিস প্রকল্পটি কর্মবিনিয়োগ ও জনশক্তি পরিকল্পনা দপ্তর দ্বারা স্কিমের শুরু থেকে অর্থাৎ 2015 থেকে চালু করা হয়েছে। এনসিস প্রকল্পটি তার সুপরিকল্পিত আইসিটি ভিত্তিক পোর্টাল www.ncs.gov.in এবং মডেল কেরিয়ার সেন্টারের মাধ্যমে মানুষের কাছে পরিষেবা পৌঁছায়। এনসিএস প্রকল্পের অধীনে রাজ্যে আগরতলা, ধর্মনগর এবং কৈলাস শহরের 3টি মডেল কেরিয়ার সেন্টার প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। অন্যান্য স্থানে যেমন জেলা কর্মসংস্থান কেন্দ্র উদয়পুর, আমবাসা ও স্পেশাল এমপ্লয়মেন্ট এক্সচেঞ্জ আগরতলা প্রতিবন্ধী চাকরির প্রার্থীদের জন্য স্থাপন করা হয়েছে। ত্রিপুরায় 2022 সালে মার্চ পর্যন্ত এনসিএস স্কিমের অধীনে মোট 51টি চাকরি মেলা সংঘটিত হয়েছে। তাছাড়া 464টি কেরিয়ার কাউন্সেলিং প্রোগ্রাম এবং 75টি কেরিয়ার প্রদর্শনী প্রোগ্রামে রাজ্য জুড়ে বিভিন্ন স্কুল ও কলেজে অনুষ্ঠিত হয়েছে। কর্মসংস্থান পরিষেবা ও জনশক্তি পরিকল্পনা অধিদপ্তর দ্বারা জনস্বার্থে প্রচারিত। 22 से सामाजिक भत्ता योजनाओं में मासिक भत्ता 1,000 रुपए से बढ़ाकर 2,000 रुपए किया गया है। 32 सामाजिक भत्ता के अंतर्गत राज्य के 3,16,071 जन भत्ता प्रापक इससे लाभान्वित हो रहे हैं। 17 सितंबर 2022 से प्रशासन और सभी विभागों के मिले जुले प्रयास से केंद्र और राज्य सरकार की हर महत्वपूर्ण परियोजना और सेवा राज्य के हर घर तक पहुंचाने के लक्ष्य से प्रति घरे सुशासन अभियान शुरू किया गया है। इस अभियान में ग्राम, ब्लॉक, नगर एवं नगर पालिका सहित सभी जिला स्तरों पर विकास सभाओं, शिविरों एवं मेलों का आयोजन किया गया है। पिछले 4.5 वर्षों में राज्य सरकार को विभिन्न विकास कार्यों के लिए कई पुरस्कार मिले हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी की प्रदर्शित दिशा में सबको साथ लेकर एक समृद्ध, आत्मनिर्भर त्रिपुरा बनाकर राज्य को उन्नयन की ऊंचाई तक पहुंचाने के लिए ये सरकार काम कर रही है। জুহি, এতক্ষণে সময় হলো? তুই একটু বদলাসনি। বদলাবো কেন? আয় তোকে একটা জিনিস দেখাই। জুইমা, ওকে একটু রেস্ট নিতে দাও। ওসব হবে কোন? এই আমার লাগেজটা। তুই চল না, চল। কতদিন পরে এসেছিস, মনে আছে? সই, এই সই, এই দেখ আমার প্রথম প্রেম। তুই দেখে দেখ, বাবা দিয়েছে আমাদের স্বর্ণকমল। তোর জন্য একটা সারপ্রাইজ আছে। মানে? এই দেখ। বাহ, কি সুন্দর। এটাও স্বর্ণকমল জুয়েলার্স। আমাদের ভালোবাসাটা একই রয়ে গেল বল। স্বর্ণকমল জুয়েলার্স, আপনার চেয়ে আপন। सारे गा सारे पा मा गा
জুয়েলার্স, আপনার চেয়ে আপন। জীবনের ভাঙা গড়ায় আশা যেন না হারায়। শুধুমাত্র পরীক্ষিত গ্রহরত্ন কিনুন, মনের শান্তি অক্ষুণ্ণ রাখুন। শ্যাম সুন্দর কোম্পানি জুয়েলার্স, আগরতলা, খোয়াই, উদয়পুর, ধর্মনগর, কলকাতা। গ্রহ নক্ষত্র বিরূপ হলে পাথর নিয়ে কি আপোষ চলে? শুধুমাত্র পরীক্ষিত গ্রহরত্ন কিনুন, মনের শান্তি অক্ষুণ্ণ রাখুন। শ্যাম সুন্দর কোম্পানি জুয়েলার্স, আগরতলা, খোয়াই, उदयपुर, धर्मनगर, कोलकाता। अरे केबल वाले चाचू। अरे हाँ, इनके केबल वाले चाचू किधर है? राहुल, जरा इनके केबल वाले चाचू को बुला करके लाना जल्दी। आप यहाँ खड़े होकर फूल सजा रहे हो, सबका वहाँ बैठकर इंतजार कर रहे हैं। पर ये तो फैमिली फोटोग्राफ है ना? अरे फैमिली फोटोग्राफ है, इसीलिए तो तुमको बुला रहे हैं। आओ जल्दी करो, जल्दी 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 जल्दी। शाबाश। कुछ रिश्तों के बिना हम सब अधूरे हैं। GTPL, कनेक्शन दिल से। যখন কিছুই ঠিক চলছে না, আর একটা ভুল সিদ্ধান্ত নেবেন না। শুধুমাত্র পরীক্ষিত গ্রহরত্ন কিনুন, মনের শান্তি অক্ষুণ্ণ রাখুন। শ্যাম সুন্দর কোম্পানি জুয়েলার্স, আগরতলা, খোয়াই, উদয়পুর, ধর্মনগর, কলকাতা। হৃদয় জুড়ে সোনার দুটি, কতই খেলা আপন মনে। বিয়ের গয়নার বিশেষ সম্ভার। শ্যাম সুন্দর কোম্পানি জুয়েলার্স, আগরতলা, খোয়াই, উদয়পুর, ধর্মনগর, কলকাতা। भरपूर ऑप्शंस, पुष्टि का हाथ, प्रयाग मिल्क के साथ। বদলেছে দিন, বদলেছে হাওয়া, প্রতি ঘরে সুশাসন সরকারের চাওয়া। আচ্ছা, এর থেকে কি বেরোবার কোনো উপায় নেই? আদৌ কি এই রোগের কোনো চিকিৎসা আছে? লজ্জায় কারোকে কিছু বলতেও পারছি না, আর এই যন্ত্রণাও সহ্য করতে পারছি না। ভাইসকে আর ছাড়বে কে জানে। এই কষ্ট থেকে বার হইবার কোনো উপায় আছে? এই পাইলসের জন্য কোনো কাজই করতে পারছি না। এই সমস্ত সমস্যা একটি বড় রোগের কারণ হতে পারে, যার নাম অর্শ বা পাইলস। আমাদের এই অনুষ্ঠানটি খুব মনোযোগ দিয়ে দেখুন। আপনার কি শৌচের সময় খুব কষ্ট এবং যন্ত্রণা হয়? আপনার মলদ্বারে ফোঁড়া বা ইনফেকশন হয়ে গেছে, তার কারণে আপনার মলত্যাগ করার সময় রক্ত বের হয়, মানে আপনার পাইলস হয়েছে। পাইলস বা অর্শ এমনই একটি রোগ যেটা থেকে সহজে মুক্তি পাওয়া খুব কঠিন, কিন্তু আর চিন্তার কোনো কারণ নেই, কারণ পাইল ক্লিয়ার এমনই একটি আয়ুর্বেদিক ফর্মুলা যা আপনার রোগকে গোড়া থেকে নির্মূল করবে। পাইল ক্লিয়ার। নমস্কার। আজকে আপনারা এখন যে অনুষ্ঠানটা দেখবেন, এটা কিন্তু খুব মন দিয়ে দেখতে হবে আপনাদের সবাইকে। কেমন? আজ আমরা এসেছি আপনাদের কাছে একটা নতুন রূপে। কি জানেন, আমাদের শরীরে নানা ধরনের অসুখ আছে, অম্বল, বদহজম, কোষ্ঠকাঠিন্য, অনেক রকম আর কি। পেটের অনেক রকম সমস্যা, পাচন প্রক্রিয়ার অসন্তোলনের কারণে মলদ্বারে মাংস বা গাঁট হয়ে যায়। আর কি জানেন, প্রথম কোষ্ঠকাঠিন্য হয়, তারপর শৌচকার্য করার সময় জ্বালা করতে থাকে, চুলকানি শুরু করে, তারপর একটা ইনফেকশন হয়ে যায়, জায়গাটা ফোলা বাড়িয়ে রক্ত পড়া শুরু হয়ে যায়, এমনকি অপারেশন অবধি করাতে হয়। কিন্তু না,
আর ভয় পাওয়ার কোনো কারণ নেই। এখন এসে গেছে পাইল ক্লিয়ার। হ্যাঁ, যা আপনার পাইলসকে গোড়া থেকে করে দেবে ক্লিয়ার। অর্শ যতই পুরনো হোক না কেন, অপারেশনের আগে বা পরে আপনি যদি এই পাইল ক্লিয়ার ব্যবহার করেন তাহলে আপনার পাইলস হয়ে যাবে একদম ক্লিয়ার। হ্যাঁ, এটি একটি আয়ুর্বেদিক প্রোডাক্ট, এর কোনো সাইড এফেক্ট নেই, আপনারা নিশ্চিন্তে ব্যবহার করতে পারেন। আয়ুর্বেদিক ফর্মুলায় তৈরি 100% ন্যাচারাল পাইল ক্লিয়ার পাইলসের যন্ত্রণা থেকে মুক্তি পাওয়ার এক অবিশ্বাস্য আবিষ্কার। আপনারা পাচ্ছেন পাইল ক্লিয়ার আয়ুর্বেদিক ক্যাপসুল, সাথে পাচ্ছেন কবজ মুক্তি ক্যাপসুলস কনস্টিপেশনের জন্য এবং পাইল ক্লিয়ার ক্রিম। আর এই সব কিছুর দাম মাত্র 2500 টাকা, ডেলিভারি চার্জ 150 টাকা। অর্শ মানে পাইলস এমন একটা রোগ যারা একবার হয়েছে যাওয়ার নামই নিতে। অনেক মানুষ আছে যারা বাড়ির লোককে লজ্জায় আর ভয়ে বলতেই পারে না। কে কি ভাববে এই চিন্তা করে সারা বছর অসহ্য যন্ত্রণায় কাতরাতে থাকে। পেটের রোগ এমন একটি সমস্যা যা ঠিক সময় চিকিৎসা না করালে পরবর্তী সময় কেবল বাড়তেই থাকে। মানে অনেক রকম ডাক্তার, ওষুধ, ট্রিটমেন্ট, অপারেশন সব করে দেখেছে, কিন্তু না, অপারেশনের পরেও এই রোগ কিন্তু একেবারে নির্মূল হয় না। ওই জ্বালা, ওই যন্ত্রণা, ওই কষ্ট থেকেই যায়। অনেকে ভাবেন একবার অপারেশন করালেই বোধহয় সব ঠিক হয়ে যাবে। অপারেশন এই রোগের কিন্তু একমাত্র চিকিৎসা নয়। আমি বলবো অপারেশন হলেও পাইল ক্লিয়ার অবশ্যই সেবন করুন, যাতে করে এই রোগ আবার না ফিরে আসে। আয়ুর্বেদিক ফর্মুলায় তৈরি 100% ন্যাচারাল পাইল ক্লিয়ার পাইলসের যন্ত্রণা থেকে মুক্তি পাওয়ার এক অবিশ্বাস্য আবিষ্কার। আপনারা পাচ্ছেন পাইল ক্লিয়ার আয়ুর্বেদিক ক্যাপসুল, সাথে পাচ্ছেন কবজ মুক্তি ক্যাপসুলস কনস্টিপেশনের জন্য এবং পাইল ক্লিয়ার ক্রিম। আর এই সব কিছুর দাম মাত্র 2500 টাকা, ডেলিভারি চার্জ 150 টাকা। মল সংকোচনের দ্বারা ঘর্ষণের ফলে নার্ভগুলো ফেটে যায়, আর এর ফলেই রক্তক্ষরণ শুরু হয়ে যায়। আর একেই বলে ভূমি অর্শ। না, এই রোগটাকে একেবারেই হালকাভাবে নেবেন না, এটা খুবই কষ্টকর। টয়লেট করার সময় এত জ্বালা, এত যন্ত্রণা, যার হয়েছে সেই বলতে পারবে। সুতরাং ভয়, লজ্জা, চিন্তার আর কোনো কারণ নেই, কারণ আমরা নিয়ে এসেছি আপনাদের কাছে পাইল ক্লিয়ার। পাইলস, অর্শ, বেশ কিছু মানুষ মনে করেন যে এটা খুব লজ্জাজনক, আর কাউকে কিছু না বলে দিনের পর দিন তারা যন্ত্রণা সহ্য করে থাকে। আর ঠিক এই কারণে রোগটা এত বেড়ে যায় যে তার ফলও মারাত্মক হয়ে দাঁড়ায়। হ্যাঁ, তাহলে আসুন এবার বরঞ্চ আমরা দেখে নিই, জেনে নিই যে কি কি কারণে পাইলস, অর্শ আমাদের হয়। নমস্কার, আমি পাইল ক্লিয়ার সংস্থা থেকে এখন ডক্টর ইন্দ্রনীল বোসের বাড়িতে এসেছি। এই পাইলস রোগটা আসলে কি? পাইলস প্রধানত দু ধরনের হয়, ইন্টারনাল এবং এক্সটার্নাল। তাছাড়াও অনেক ধরনের পাইলস হতে পারে। পাইলসের কিছু প্রকারভেদ থাকে, যেমন অ্যানাল ফিশার যেটাকে আমরা বলি, অর্থাৎ মলদ্বারের ভেতরে চিড়ে গিয়ে সেখান থেকে পাইলস ফর্মেশন হওয়া। ইন্টারনাল পাইলসের ক্ষেত্রে যেটা হয় যে রেকটাম বা অ্যানাসের ভেতরকার যে ভেসেলসগুলো আছে, যে ভাস্কুলেচারগুলো আছে, সেগুলো যখন খুব বেশি ইনফ্লেমড হয়ে যায়, সেগুলো নিচের দিকে নেমে আসে, সেগুলোতে প্রেশার পড়ার ফলে সেখান থেকে রক্তপাত হয়। আর এক্সটার্নাল পাইলস বাইরের দিকে যে ভেসেলগুলো আছে, বাইরের দিকের ভেন্সগুলো আছে, রেকটাল ব্যানেল ভেনগুলো আছে, সেগুলো নিচের দিকে নেমে আসে বা সেখান থেকে রক্তপাত হয়। পাইলসকে প্রিভেন্ট করার অনেক রকম উপায় আছে। আমি একটু আগেই যেটা বললাম যে ধরনের হ্যাবিটগুলো আমাদের আছে, বিশেষ করে এখনকার লাইফস্টাইলে খুব বেশি ফাস্টফুড আমরা ইনটেক করি, খুব বেশি স্পাইসি ফুড আমরা ইনটেক করি, আর তার ফলে কি হয়, কনস্টিপেশন অনেক বেশি হয়। কনস্টিপেশন যাতে না হয় সে ধরনের খাওয়া দাওয়ার অভ্যাস পাইলস থেকে আমাদের অনেকটা দূরে রাখতে পারে। আর পাইল ক্লিয়ার ব্যবহার করতে পারেন, এটা খুব ভালো একটা ওষুধ যাতে আপনার পাইলসের সব ধরনের সিমটম থেকে আপনি অনেকটা মুক্তি পেতে পারেন।
আসলে আমাদের এই ফাস্ট লাইফস্টাইলে উল্টোপাল্টা খাওয়া, ফাস্ট ফুড, জাঙ্ক ফুড, অসময় খাওয়া, অসময় ঘুমানো, দৌড়ঝাঁপ, টেনশন, কম্পিটিশন এইসব অনিয়মিত কারণে মানুষের পাচনক্রিয়া ব্যাহত হয়। আস্তে আস্তে এই কারণেই ভয়ঙ্কর রূপ নেয়, যার ফলে পরবর্তী সময় মলাশয়ে ইনফেকশন হয়ে যায়। তারপর শুরু হয় এমন জ্বালা যন্ত্রণা যা রোগীকে নাস্তানাবুদ করে দেয়। আমি একজন গাড়ি চালক, তাই বুঝতেই পাচ্ছেন কতটা টাফ কাজ করতে হয় আমাকে। সারাদিন গাড়িতে বসেই থাকতে হয়, তাই বাড়ির খাবার তো আমার কপালে জোটেই না। বাধ্য হয়ে আমাকে বাইরের হোটেলে খাবার খেতে হয়। আর হোটেলের খাবার মানে তো জানেনই, প্রচণ্ড তেল মশলা, অত্যাধিক রিচ। আর সেই খেয়ে খেয়ে তো আমার পেটের অবস্থা পুরো খারাপই হয়ে গিয়েছিল। গত 5 বছর ধরে আমি পাইলস রোগে ভুগছি। আমার এত বাড়াবাড়ি হয়েছিল যে আমি স্টিয়ারিংয়ের সিটে বসতেই ভয় পেতাম, আর কোনো কাজই করতে পারতাম না। মেজাজটাও খিটখিটে হয়ে গিয়েছিল। তাই আমার বন্ধুর পরামর্শে আমি 2 বার অপারেশনও করেছিলাম। আর এ রোগ সবাই তো জানেন, অপারেশনেও কোনো সাকসেস হয় না। তাই আমার বউ প্রচণ্ড চিন্তায় ছিল, স্বাভাবিক। সে একদিন টিভিতে বিজ্ঞাপন দেখলো এই পাইল ক্লিয়ারের। সে ফোনে আনিয়ে নিল এই পাইল ক্লিয়ার। তারপরে আমি 7 দিন ব্যবহার করলাম, আর এর ফলও পেলাম খুব সুন্দর। পুরো ম্যাজিকের মতো কাজ হলো। এই পাইল ক্লিয়ার আমার পাইলসকে পুরো ক্লিয়ার করে দিল। আর পাইল ক্লিয়ার মানে অল ক্লিয়ার। তাহলে বন্ধুরা, আর আপনাকে সে জাস্ট একটা ফোন করুন আর পাইলসকে করুন অল ক্লিয়ার, ব্যবহার করুন পাইল ক্লিয়ার। আমি একজন হাউসওয়াইফ। ডেলিভারি পর যখন বাড়ি ফিরে এলাম, তখন আমার শৌচার সময় খুব জ্বালা যন্ত্রণা অনুভব করলাম। কী কারণে হচ্ছে কিছুই বুঝে উঠতে পারলাম না। তারপর যখন রক্ত পড়া শুরু করলো, আরও জ্বালা যন্ত্রণা শুরু করলো। হাজব্যান্ডের কাছে সবটা খুলে বললাম। উনি শুনে একজন ভালো ডক্টরের কাছে আমাকে নিয়ে গেলেন। ডক্টর আমার কাছে সবটা শুনলেন, শুনে বললেন প্রেগনেন্সির সময় কিছু টিস্যু ব্লট হয়ে গেছে। উনি ট্যাবলেট জেলও দিলেন, কিন্তু যেই আবার বন্ধ করে দিলাম, আবার সেই যেইকে সেই খুব ভয় পেয়ে গেলাম। বাথরুমে বসে বসে কাঁদতে শুরু করলাম। বললাম আমার এই সংসার, আমার এই বাচ্চাদের কে দেখাশোনা করবে? তারপর একদিন আমার হাজবেন্ড টিভি দেখতে দেখতে পাইল ক্লিয়ারের বিজ্ঞাপনটা দেখতে পেলেন। আর উনি সঙ্গে সঙ্গে আমার জন্য অর্ডারও দিয়ে দিলেন। কিন্তু বিশ্বাস করতে পারবেন না, ম্যাজিকের মতন 4-5 দিনের মধ্যে আমার কোষ্ঠকাঠিন্য, জ্বালা যন্ত্রণা, রক্ত পড়া সব বন্ধ হয়ে গেল। কোর্স শেষ হয়ে যাওয়ার পর এখন সব ক্লিয়ার। আমার সংসার, বাচ্চা সব কিছু আমি নিজেই সামলিয়ে নিতে পারছি। এসে গেছে সম্পূর্ণ আয়ুর্বেদিক পাইল ক্লিয়ার। এই প্রোডাক্টটি আপনি টিভি চলাকালীন অর্ডার করতে পারবেন, অন্যথায় পাবেন না। আমি একজন মার্কেটিং এক্সিকিউটিভ। অনেকক্ষণ ধরে বসে আমাকে কম্পিউটার আর ল্যাপটপ দিয়ে কাজ করতে হয়। আর এছাড়া কোম্পানির কাজে আমাকে এদিক ওদিক অনেক জায়গায় যেতে হয়। প্রথম গ্যাস, অম্বল, বদহজমে প্রচণ্ড ভুগতাম। একদিন তো জ্বালা যন্ত্রণা শুরু হয়ে গেল। সঙ্গে হঠাৎ একদিন ব্লিডিং শুরু হলো। গেলাম ডাক্তারের কাছে। ডাক্তার ভালো করে শুনে বললেন পাইলস হয়েছে তোমার। মনমরা হয়ে বাড়িতে টিভি দেখি পাইল ক্লিয়ারের প্রোগ্রাম হচ্ছে। দেখা মাত্র অর্ডার করে দিলাম। তারপরে ওষুধটার ব্যবহারও শুরু করে দিলাম। এখন আমি যথেষ্ট সুস্থ। আপনাদের শুধু একটা কথাই বলবো, পাইল ক্লিয়ার ইজ দ্য বেস্ট ফর পাইলস। পাইল ক্লিয়ার একটি সম্পূর্ণ আয়ুর্বেদিক ফর্মুলায় তৈরি। আয়ুর্বেদ আমাদের সবচেয়ে প্রাচীন চিকিৎসা পদ্ধতি। আয়ুর্বেদ আমাদের মুনি ঋষিদের দ্বারা তৈরি করা একটি প্রাচীন চিকিৎসা প্রণালী। সেই কারণে পাইল ক্লিয়ার একেবারে 100% সেফ এবং কার্যকরী অর্শের আয়ুর্বেদিক ট্রিটমেন্ট। আয়ুর্বেদিক এমন একটা ওষুধই যার কোনো সাইড এফেক্ট নেই। ব্যবসার কাজে আমাকে অনেক দৌড়ঝাঁপ করতে হয়। বাইরের খাবার খেতে খেতে অ্যাসিডিটি, গ্যাস, অম্বল হতে হতে কোষ্ঠকাঠিন্য অনেক বেড়ে গেল। তারপর শৌচকর্ম করার সময় জ্বালা ও যন্ত্রণা কি বলবো, রক্ত পড়া শুরু হয়ে গেল। অনেক রকম চিকিৎসা করলাম, কিন্তু কোনো ফল হলো না। সে সময় হাঁটতে গেলে যে কি কষ্ট হতো বলে বোঝাতে পারবো না। ব্যবসা তো বন্ধ করে দেওয়ার মতো অবস্থায় এসে দাঁড়ালো। কিন্তু থ্যাংক গড, আমার এক বন্ধু আমার এই অবস্থা থেকে আমাকে পাইল ক্লিয়ার ব্যবহার করার জন্য পরামর্শ দিল। কি বলবো, চমৎকার কাজ হলো।
এখন আমার কোনো প্রবলেম নেই, পাইলস আমার একদম ক্লিয়ার। আমাদের এই সংস্থাটি জিএমপি এবং আইএসও সার্টিফাইড, আর আমাদের এই প্রোডাক্টটা হচ্ছে FDA। 7 দিন, মাত্র 7 দিন, আপনারা মাত্র 7 দিন ব্যবহার করলেই বুঝতে পারবেন যে আমাদের প্রোডাক্টটি কতটা এফেক্টিভ। আপনারা পাচ্ছেন আয়ুর্বেদিক পাইল ক্লিয়ার ক্যাপসুল আর কনস্টিপেশনের জন্য কবজ মুক্তি ক্যাপসুল, আর সঙ্গে পাচ্ছেন পাইল ক্লিয়ার ক্রিম। ভাবছিলাম এই জীবনে হয়তো এ রোগ থেকে আর মুক্তি নেই, এ রোগ আর সারবে না। তারপর একদিন আমার ছেলে আমার এই কষ্ট দেখে একটা পাইল ক্লিয়ার নিয়ে এলো, পুরো কোর্সটা কমপ্লিট করলাম। তারপর তো আমি ভুলেই গেছি যে আমার কোনোদিন পাইলস ছিল। এখন আপনাদের জন্য এসে গেছে সম্পূর্ণ প্রাকৃতিক জড়িবুটি দিয়ে তৈরি 100% ন্যাচারাল পাইল ক্লিয়ার। এখনই পাইল ক্লিয়ার অর্ডার করলে আপনারা পেয়ে যাচ্ছেন 2 মাসের কোর্স। একটা জিনিস বিপ্লব না, এই যে রোগটা আজকালকার দিনের এই ছোট ছোট বাচ্চাদের মধ্যেও দেখা যাচ্ছে, কি আশ্চর্যের ব্যাপার না? আশ্চর্যের কোনো ব্যাপার না। এই সমস্ত রাস্তার জাঙ্ক ফুড, ফাস্ট ফুড খেয়ে সবাই বাচ্চারা পেটের প্রবলেম হচ্ছে, আর তার পরিণতি হচ্ছে পাইলস। আদাব, আমরা বাংলাদেশি খাইতে খুব ভালোবাসি। আমি বরাবরই একটু ভোজন রসিক ছিলাম। আমরা জাল জাল রান্না, মাছ, মাংস, বিরিয়ানি খাইতে খুব ভালোবাসি, খাইতামও খুব। একটা সময় আমার এমন হইল, খাওয়া দাওয়া আমার সব বন্ধ হইয়া গেল। আমারে ডাক্তার কইল তোমার সেদ্ধ ভাত খাইতে হবো, না হলে অপারেশন করতে হইব। আমি তো শুই না পুরো ভয় পাইয়া গেছি। ইন্ডিয়া থেকে আমার এক বন্ধু এসে কইল, বন্ধু তোর তো অশ্ব হইছে। আমি কইলাম হ বন্ধু, আমার তো অশ্ব হইছে। তখন আমার ওই বন্ধু পাইল ক্লিয়ার ব্যবহার করতে দিল। পাইল ক্লিয়ার ব্যবহার করে আমি সেই আগের মতো সুস্থ হয়ে গেছি। আমার এখন কোনো সমস্যা নাই। বেশিরভাগ লোকই তো এখন গ্যাস, অম্বল আর কোষ্ঠকাঠিন্য এইভাবে ভুগছে। তাদের জন্য মেনলি বলছি, তারা আমাদের প্রোডাক্ট গ্যাসো ক্লিয়ার ব্যবহার করে দেখতে পারে। পেট হচ্ছে সমস্ত রোগের কারণ, আর এই গ্যাসো ক্লিয়ার হচ্ছে গ্যাস বলুন, অম্বল বলুন, অ্যাসিডিটি বলুন, এই সব একেবারে নিরাময় করে দেবে সম্পূর্ণ। এটি আপনারা আলাদাভাবে অর্ডার করতে পারেন। আমাদের নিচে স্ক্রিনে যাওয়া নাম্বারে ফোনটা তুলুন আর ফোন করে ফেলুন, আর অর্ডার করে ফেলুন, প্রোডাক্টটা আনিয়ে নিন। আপনাদের সমস্ত পেটের সমস্যা দূর হয়ে যাবে নিমেষে। এর ফলে আপনাদের পাইলস হওয়ার সম্ভাবনা কমে যাবে, আর পাইল ক্লিয়ার আপনাদের পাইলসকে করে দেবে সম্পূর্ণ ক্লিয়ার। আপনারা সবাই সুস্থ থাকুন, ভালো থাকুন, পাইলস মুক্ত থাকুন, আর পাইল ক্লিয়ার ব্যবহার করুন। নমস্কার। আচ্ছা, এর থেকে কি বেরোবার কোনো উপায় নেই? আদৌ কি এই রোগের কোনো চিকিৎসা আছে? লজ্জায় কারোকে কিছু বলতেও পারছি না, আর এই যন্ত্রণাও সহ্য করতে পারছি না। পায়েসকে আর ছাড়বে কে জানে। এই কষ্ট থেকে বার হইবার কোনো উপায় আছে? এই পাইলসের জন্য কোনো কাজই করতে পারছি না। এই সমস্ত সমস্যা একটি বড় রোগের কারণ হতে পারে, যার নাম অর্শ বা পাইলস। আমাদের এই অনুষ্ঠানটি খুব মনোযোগ দিয়ে দেখুন। আপনার কি শৌচের সময় খুব কষ্ট এবং যন্ত্রণা হয়? আপনার মলদ্বারে ফোঁড়া বা ইনফেকশন হয়ে গেছে, তার কারণে আপনার মলত্যাগ করার সময় রক্ত বের হয়, মানে আপনার পাইলস হয়েছে। পাইলস বা অর্শ এমনই একটি রোগ যেটা থেকে সহজে মুক্তি পাওয়া খুব কঠিন, কিন্তু আর চিন্তার কোনো কারণ নেই, কারণ পাইল ক্লিয়ার এমনই একটি আয়ুর্বেদিক ফর্মুলা যা আপনার রোগকে গোড়া থেকে নির্মূল করবে। পাইল ক্লিয়ার। নমস্কার। আজকে আপনারা এখন যে অনুষ্ঠানটা দেখবেন, এটা কিন্তু খুব মন দিয়ে দেখতে হবে আপনাদের সবাইকে। কেমন? আজ আমরা এসেছি আপনাদের কাছে একটা নতুন রূপে। কি জানেন, আমাদের শরীরে নানা ধরনের অসুখ আছে, অম্বল, বদহজম, কোষ্ঠকাঠিন্য, অনেক রকম আর কি। পেটের অনেক রকম সমস্যা, পাচন প্রক্রিয়ার অসন্তোলনের কারণে মলদ্বারে মাংস বা গাঁট হয়ে যায়। আর কি জানেন, প্রথম কোষ্ঠকাঠিন্য হয়, তারপর শৌচকার্য করার সময়
জ্বালা করতে থাকে, চুলকানি শুরু করে। তারপর একটা ইনফেকশন হয়ে যায়, জায়গাটা ফোলা বাড়িয়ে রক্ত পড়া শুরু হয়ে যায়। এমনকি অপারেশন অবধি করাতে হয়। কিন্তু না, আর ভয় পাওয়ার কোনো কারণ নেই। এখন এসে গেছে পাইল ক্লিয়ার। হ্যাঁ, যা আপনার পাইলসকে গোড়া থেকে করে দেবে ক্লিয়ার। অর্শ যতই পুরনো হোক না কেন, অপারেশনের আগে বা পরে আপনি যদি এই পাইল ক্লিয়ার ব্যবহার করেন, তাহলে আপনার পাইলস হয়ে যাবে একদম ক্লিয়ার। হ্যাঁ, এটি একটি আয়ুর্বেদিক প্রোডাক্ট, এর কোনো সাইড এফেক্ট নেই, আপনারা নিশ্চিন্তে ব্যবহার করতে পারেন। আয়ুর্বেদিক ফর্মুলায় তৈরি 100% ন্যাচারাল পাইল ক্লিয়ার পাইলসের যন্ত্রণা থেকে মুক্তি পাওয়ার এক অবিশ্বাস্য আবিষ্কার। আপনারা পাচ্ছেন পাইল ক্লিয়ার আয়ুর্বেদিক ক্যাপসুল, সাথে পাচ্ছেন কবজ মুক্তি ক্যাপসুলস কনস্টিপেশনের জন্য এবং পাইল ক্লিয়ার ক্রিম। আর এই সব কিছুর দাম মাত্র 2500 টাকা, ডেলিভারি চার্জ 150 টাকা। অর্শ মানে পাইলস এমন একটা রোগ যারা একবার হয়েছে যাওয়ার নামই নেবে না। অনেক মানুষ আছে যারা বাড়ির লোককে লজ্জায় আর ভয়ে বলতেই পারে না। কে কি ভাববে এই চিন্তা করে সারা বছর অসহ্য যন্ত্রণায় কাতরাতে থাকে। পেটের রোগ এমন একটি সমস্যা যা ঠিক সময় চিকিৎসা না করালে পরবর্তী সময় কেবল বাড়তেই থাকে। মানে অনেক রকম ডাক্তার, ওষুধ, ট্রিটমেন্ট, অপারেশন সব করে দেখেছে, কিন্তু না, অপারেশনের পরেও এই রোগ কিন্তু একেবারে নির্মূল হয় না। ওই জ্বালা, ওই যন্ত্রণা, ওই কষ্ট থেকেই যায়। অনেকে ভাবেন একবার অপারেশন করালেই বোধহয় সব ঠিক হয়ে যাবে। অপারেশন এই রোগের কিন্তু একমাত্র চিকিৎসা নয়। আমি বলবো অপারেশন হলেও পাইল ক্লিয়ার অবশ্যই সেবন করুন, যাতে করে এই রোগ আবার না ফিরে আসে। আয়ুর্বেদিক ফর্মুলায় তৈরি 100% ন্যাচারাল পাইল ক্লিয়ার পাইলসের যন্ত্রণা থেকে মুক্তি পাওয়ার এক অবিশ্বাস্য আবিষ্কার। আপনারা পাচ্ছেন পাইল ক্লিয়ার আয়ুর্বেদিক ক্যাপসুল, সাথে পাচ্ছেন কবজ মুক্তি ক্যাপসুলস কনস্টিপেশনের জন্য এবং পাইল ক্লিয়ার ক্রিম। আর এই সব কিছুর দাম মাত্র 2500 টাকা, ডেলিভারি চার্জ 150 টাকা। মল সংকোচনের দ্বারা ঘর্ষণের ফলে নার্ভগুলো ফেটে যায়, আর এর ফলেই রক্তক্ষরণ শুরু হয়ে যায়। আর একেই বলে তুমি অর্শ। না, এই রোগটাকে একেবারেই হালকাভাবে নেবেন না। এটা খুবই কষ্টকর। টয়লেট করার সময় এত জ্বালা, এত যন্ত্রণা, যার হয়েছে সেই বলতে পারবে। সুতরাং ভয়, লজ্জা, চিন্তার আর কোনো কারণ নেই, কারণ আমরা নিয়ে এসেছি আপনাদের কাছে পাইল ক্লিয়ার। পাইলস, অর্শ, বেশ কিছু মানুষ মনে করেন যে এটা খুব লজ্জাজনক, আর কাউকে কিছু না বলে দিনের পর দিন তারা যন্ত্রণা সহ্য করে থাকে। আর ঠিক এই কারণে রোগটা এত বেড়ে যায় যে তার ফলও মারাত্মক হয়ে দাঁড়ায়। হ্যাঁ, তাহলে আসুন এবার বরঞ্চ আমরা দেখে নিই, জেনে নিই যে কি কি কারণে পাইলস, অর্শ আমাদের হয়। নমস্কার, আমি পাইল ক্লিয়ার সংস্থা থেকে এখন ডক্টর ইন্দ্রনীল বোসের বাড়িতে এসেছি। এই পাইলস রোগটা আসলে কি? পাইলস প্রধানত দু ধরনের হয়, ইন্টারনাল এবং এক্সটার্নাল। তাছাড়াও অনেক ধরনের পাইলস হতে পারে। পাইলসের কিছু প্রকারভেদ থাকে, যেমন অ্যানাল ফিশার যেটাকে আমরা বলি, অর্থাৎ মলদ্বারের ভেতরে চিড়ে গিয়ে সেখান থেকে পাইলস ফর্মেশন হওয়া। ইন্টারনাল পাইলসের ক্ষেত্রে যেটা হয় যে রেকটাম বা অ্যানাসের ভেতরকার যে ভেসেলসগুলো আছে, যে ভাস্কুলেচারগুলো আছে, সেগুলো যখন খুব বেশি ইনফ্লেমড হয়ে যায়, সেগুলো নিচের দিকে নেমে আসে, সেগুলোতে প্রেশার পড়ার ফলে সেখান থেকে রক্তপাত হয়। আর এক্সটার্নাল পাইলস বাইরের দিকে যে ভেসেলগুলো আছে, বাইরের দিকের ভেন্সগুলো আছে, রেকটাল ব্যানেল ভেনগুলো আছে, সেগুলো নিচের দিকে নেমে আসে বা সেখান থেকে রক্তপাত হয়। পাইলসকে প্রিভেন্ট করার অনেক রকম উপায় আছে। আমি একটু আগেই যেটা বললাম যে ধরনের হ্যাবিটগুলো আমাদের আছে, বিশেষ করে এখনকার লাইফস্টাইলে খুব বেশি ফাস্টফুড আমরা ইনটেক করি, খুব বেশি স্পাইসি ফুড আমরা ইনটেক করি, আর তার ফলে কি হয়, কনস্টিপেশন অনেক বেশি হয়। কনস্টিপেশন যাতে না হয় সে ধরনের খাওয়া দাওয়ার অভ্যাস পাইলস থেকে আমাদের অনেকটা দূরে রাখতে পারে। আর পাইল ক্লিয়ার ব্যবহার করতে পারেন, এটা খুব ভালো একটা ওষুধ, যাতে আপনার পাইলসের সব ধরনের সিমটম থেকে আপনি
অনেকটা মুক্তি পেতে পারেন। আসলে আমাদের এই ফাস্ট লাইফস্টাইলে উল্টোপাল্টা খাওয়া, ফাস্ট ফুড, জাঙ্ক ফুড, অসময় খাওয়া, অসময় ঘুমানো, দৌড়ঝাঁপ, টেনশন, কম্পিটিশন এইসব অনিয়মিত কারণে মানুষের পাচনক্রিয়া ব্যাহত হয়। আস্তে আস্তে এই কারণেই ভয়ঙ্কর রূপ নেয়, যার ফলে পরবর্তী সময় মলাশয়ে ইনফেকশন হয়ে যায়। তারপর শুরু হয় এমন জ্বালা যন্ত্রণা যা রোগীকে নাস্তানাবুদ করে দেয়। আমি একজন গাড়ি চালক, তাই বুঝতেই পাচ্ছেন কতটা টাফ কাজ করতে হয় আমাকে। সারাদিন গাড়িতে বসেই থাকতে হয়, তাই বাড়ির খাবার তো আমার কপালে জুটেই না। বাধ্য হয়ে আমাকে বাইরের হোটেলে খাবার খেতে হয়। আর হোটেলের খাবার মানে তো জানেনই, প্রচণ্ড তেল মশলা, অত্যাধিক রিচ। আর সেই খেয়ে খেয়ে তো আমার পেটের অবস্থা পুরো খারাপই হয়ে গিয়েছিল। গত 5 বছর ধরে আমি পাইলস রোগে ভুগছি। আমার এত বাড়াবাড়ি হয়েছিল যে আমি স্টিয়ারিংয়ের সিটে বসতেই ভয় পেতাম, আর কোনো কাজই করতে পারতাম না। মেজাজটাও খিটখিটে হয়ে গিয়েছিল। তাই আমার বন্ধুর পরামর্শে আমি 2বার অপারেশনও করেছিলাম। আর এ রোগ সবাই তো জানেন, অপারেশনেও কোনো সাকসেস হয় না। তাই আমার বউ প্রচণ্ড চিন্তায় ছিল, স্বাভাবিক। সে একদিন টিভিতে বিজ্ঞাপন দেখলো এই পাইল ক্লিয়ারের। সে ফোনে আনিয়ে নিল এই পাইল ক্লিয়ার। তারপরে আমি 7 দিন ব্যবহার করলাম, আর এর ফলও পেলাম খুব সুন্দর। পুরো ম্যাজিকের মতো কাজ হলো। এই পাইল ক্লিয়ার আমার পাইলসকে পুরো ক্লিয়ার করে দিল। আর পাইল ক্লিয়ার মানে অল ক্লিয়ার। তাহলে বন্ধুরা, আর আপনাকে সে জাস্ট একটা ফোন করুন আর পাইলসকে করুন অল ক্লিয়ার, ব্যবহার করুন পাইল ক্লিয়ার। আমি একজন হাউসওয়াইফ। ডেলিভারির পর যখন বাড়ি ফিরে এলাম, তখন আমার শৌচার সময় খুব জ্বালা যন্ত্রণা অনুভব করলাম। কী কারণে হচ্ছে কিছুই বুঝে উঠতে পারলাম না। তারপর যখন রক্ত পড়া শুরু করলো, আরও জ্বালা যন্ত্রণা শুরু করলো। হাজব্যান্ডের কাছে সবটা খুলে বললাম। উনি শুনে একজন ভালো ডক্টরের কাছে আমাকে নিয়ে গেলেন। ডক্টর আমার কাছে সবটা শুনলেন, শুনে বললেন প্রেগনেন্সির সময় কিছু টিস্যু ব্লক হয়ে গেছে। উনি ট্যাবলেট জেলও দিলেন, কিন্তু যেই আবার বন্ধ করে দিলাম, আবার যেই খুব ভয় পেয়ে গেলাম। বাথরুমে বসে বসে কাঁদতে শুরু করলাম। বললাম আমার এই সংসার, আমার এই বাচ্চাদের কে দেখাশোনা করবে? তারপরে একদিন আমার হাজবেন্ড টিভি দেখতে দেখতে পাইল ক্লিয়ারের বিজ্ঞাপনটা দেখতে পেলেন, আর উনি সঙ্গে সঙ্গে আমার জন্য অর্ডারও দিয়ে দিলেন। কিন্তু বিশ্বাস করতে পারবেন না, ম্যাজিকের মতন 4-5 দিনের মধ্যে আমার কোষ্ঠকাঠিন্য, জ্বালা যন্ত্রণা, রক্ত পড়া সব বন্ধ হয়ে গেল। কোর্স শেষ হয়ে যাওয়ার পর এখন সব ক্লিয়ার। আমার সংসার, বাচ্চা সব কিছু আমি নিজেই সামলিয়ে নিতে পারছি। এসে গেছে সম্পূর্ণ আয়ুর্বেদিক পাইল ক্লিয়ার। এই প্রোডাক্টটি আপনি টিভি চলাকালীন অর্ডার করতে পারবেন, অন্যথায় পাবেন না। আমি একজন মার্কেটিং এক্সিকিউটিভ। অনেকক্ষণ ধরে বসে আমাকে কম্পিউটার আর ল্যাপটপ দিয়ে কাজ করতে হয়। আর এছাড়া কোম্পানির কাজে আমাকে এদিক ওদিক অনেক জায়গায় যেতে হয়। প্রথম গ্যাস, অম্বল, বদহজমে প্রচণ্ড ভুগতাম। একদিন তো জ্বালা যন্ত্রণা শুরু হয়ে গেল। সঙ্গে হঠাৎ একদিন ব্লিডিং শুরু হলো। গেলাম ডাক্তারের কাছে। ডাক্তার ভালো করে শুনে বললেন পাইলস হয়েছে তোমার। মনমরা হয়ে বাড়িতে টিভি দেখি পাইল ক্লিয়ারের প্রোগ্রাম হচ্ছে। দেখা মাত্র অর্ডার করে দিলাম। তারপরে ওষুধটার ব্যবহারও শুরু করে দিলাম। এখন আমি যথেষ্ট সুস্থ। আপনাদের শুধু একটা কথাই বলবো, পাইল ক্লিয়ার ইজ দ্য বেস্ট ফর পাইলস। পাইল ক্লিয়ার একটি সম্পূর্ণ আয়ুর্বেদিক ফর্মুলায় তৈরি। আয়ুর্বেদ আমাদের সবচেয়ে প্রাচীন চিকিৎসা পদ্ধতি। আয়ুর্বেদ আমাদের মুনি ঋষিদের দ্বারা তৈরি করা একটি প্রাচীন চিকিৎসা প্রণালী। সেই কারণে পাইল ক্লিয়ার একেবারে 100% সেফ এবং কার্যকরী অর্শের আয়ুর্বেদিক ট্রিটমেন্ট। আয়ুর্বেদিক এমন একটা ওষুধই যার কোনো সাইড এফেক্ট নেই। ব্যবসার কাজে আমাকে অনেক দৌড়ঝাঁপ করতে হয়। বাইরের খাবার খেতে খেতে অ্যাসিডিটি, গ্যাস, অম্বল হতে হতে কোষ্ঠকাঠিন্য অনেক বেড়ে গেল। তারপর শৌচকর্ম করার সময় জ্বালা ও যন্ত্রণা কি বলবো, রক্ত পড়া শুরু হয়ে গেল। অনেক রকম চিকিৎসা করালাম, কিন্তু কোনো ফল হলো না। সে সময় হাঁটতে গেলে যে কি কষ্ট হতো বলে বোঝাতে পারবো না। ব্যবসা তো বন্ধ করে দেওয়ার মতো অবস্থায় এসে দাঁড়ালো। কিন্তু থ্যাংক গড, আমার এক বন্ধু আমার এই অবস্থা থেকে আমাকে পাইল ক্লিয়ার ব্যবহার করার জন্য পরামর্শ দিল। কি বলবো, চমৎকার কাজ হলো।
এখন আমার কোনো প্রবলেম নেই, পাইলস আমার একদম ক্লিয়ার। আমাদের এই সংস্থাটি জিএমপি এবং আইএসও সার্টিফাইড, আর আমাদের এই প্রোডাক্টটা হচ্ছে FDA। 7 দিন, মাত্র 7 দিন, আপনারা মাত্র 7 দিন ব্যবহার করলেই বুঝতে পারবেন যে আমাদের প্রোডাক্টটি কতটা এফেক্টিভ। আপনারা পাচ্ছেন আয়ুর্বেদিক পাইল ক্লিয়ার ক্যাপসুল আর কনস্টিপেশনের জন্য কবজ মুক্তি ক্যাপসুল, আর সঙ্গে পাচ্ছেন পাইল ক্লিয়ার ক্রিম। ভাবছিলাম এই জীবনে হয়তো এ রোগ থেকে আর মুক্তি নেই, এ রোগ আর সারবে না। তারপর একদিন আমার ছেলে আমার এই কষ্ট দেখে একটা পাইল ক্লিয়ার নিয়ে এলো। পুরো কোর্সটা কমপ্লিট করলাম। তারপর তো আমি ভুলেই গেছি যে আমার কোনোদিন পাইলস ছিল। এখন আপনাদের জন্য এসে গেছে সম্পূর্ণ প্রাকৃতিক জড়িবুটি দিয়ে তৈরি 100% ন্যাচারাল পাইল ক্লিয়ার। এখনই পাইল ক্লিয়ার অর্ডার করলে আপনারা পেয়ে যাচ্ছেন 2 মাসের কোর্স। একটা জিনিস বিপ্লব না, এই যে রোগটা আজকালকার দিনের এই ছোট ছোট বাচ্চাদের মধ্যেও দেখা যাচ্ছে, কি আশ্চর্যের ব্যাপার না? আশ্চর্যের কোনো ব্যাপার না। এই সমস্ত রাস্তার জাঙ্ক ফুড, ফাস্ট ফুড খেয়ে সবাই বাচ্চারা পেটের প্রবলেম হচ্ছে, আর তার পরিণতি হচ্ছে পাইলস। আদাব, আমরা বাংলাদেশি খাইতে খুব ভালোবাসি। আমি বরাবরই একটু ভোজন রসিক ছিলাম। আমরা জাল জাল রান্না, মাছ, মাংস, বিরিয়ানি খাইতে খুব ভালোবাসি, খাইতামও খুব। একটা সময় আমার এমন হইল, খাওয়া দাওয়া আমার সব বন্ধ হইয়া গেল। আমারে ডাক্তার কইল, তোমার সেদ্ধ ভাত খাইতে হবো, না হলে অপারেশন করতে হইব। আমি তো শুই না পুরো ভয় পাইয়া গেছি। ইন্ডিয়া থেকে আমার এক বন্ধু এসে কইল, বন্ধু তোর তো অশ্ব হইছে। আমি কইলাম, হ বন্ধু, আমার তো অশ্ব হইছে। তখন আমার ওই বন্ধু পাইল ক্লিয়ার ব্যবহার করতে দিল। পাইল ক্লিয়ার ব্যবহার করে আমি সেই আগের মতো সুস্থ হয়ে গেছি। আমার এখন কোনো সমস্যা নাই। বেশিরভাগ লোকই তো এখন গ্যাস, অম্বল, কোষ্ঠকাঠিন্য এগুলো ভুগছে। তাদের জন্য মেনলি বলছি, তারা আমাদের প্রোডাক্ট গ্যাসো ক্লিয়ার ব্যবহার করে দেখতে পারেন। পেট হচ্ছে সমস্ত রোগের কারণ, আর এই গ্যাসো ক্লিয়ার হচ্ছে গ্যাস বলুন, অম্বল বলুন, অ্যাসিডিটি বলুন, এসব একেবারে নিরাময় করে দেবে সম্পূর্ণ। এটি আপনারা আলাদাভাবে অর্ডার করতে পারেন। আমাদের নিচে স্ক্রিনে যাওয়া নাম্বারে ফোনটা তুলুন আর ফোন করে ফেলুন, আর অর্ডার করে ফেলুন। প্রোডাক্টটা আনিয়ে নিন, আপনাদের সমস্ত পেটের সমস্যা দূর হয়ে যাবে নিমেষে। এর ফলে আপনাদের পাইলস হওয়ার সম্ভাবনা কমে যাবে, আর পাইল ক্লিয়ার আপনাদের পাইলসকে করে দেবে সম্পূর্ণ ক্লিয়ার। আপনারা সবাই সুস্থ থাকুন, ভালো থাকুন, পাইলস মুক্ত থাকুন, আর পাইল ক্লিয়ার ব্যবহার করুন। নমস্কার। पानी सारे गा सारे पा मा गा। স্বর্ণকমল জুয়েলার্স, আপনার চেয়ে আপন। ऑप्शंस, पुष्टि का हाथ, प्रयाग मिल्क के साथ।
खुलुमखा आं शिल्पा देबबर्मा नरक जतन नलामसुगु चिनि ताबुकसा जरानि कबर कक्तमावो पयलानो फायदे नायलायानो तिनिनि कक्तमा बख्रग्रक हा कतरनि होम मिनिस्टार अमित शाहनि याग्रमय सांग्रंशालनि सिमि चेंसावि रिजार्नाय जनबिश्वास जात्रानि रथ हास्तनि कायनि हांकरनि साब्रुमते धर्मनगरनि सिमि चेंगुइ रिजार्नाय अ जनबिश्वास जात्रा रथ अबनि बागै स्रांशाल हर हास्तेव फाय सकफायका हा कतरनि होम मिनिस्टार अमित शाह स्रांशाला बीजेपीनि चौमारि तांनगो ख्लाइजा कक्थुम पान्दाव अकक्तमा रेखा हास्तनि मन्त्री अक्रा डॉक्टर मानिक शाह 2018 बिशिव हापांनो स्लाइमानि लगे लगे सीपीआईएम नि नेस्ले मुंनो तुये गचग्रोई रहरका हास्तेनि लुकुरक अबनि बागै लाइथांनि बिशिबारमय नेस्ले मुंनि याका खात्रिप्रा हास्ते स्रांशाला नेताजी रुं नखलाव लुवा जिजाक अबिसि मोर्चानि लुकुथुम पान्दाव कक शानानि थांगै अकग्रक शाखा वेस्ट बेंगलनि एमपी दिलीप घोष उराम उराम न हास्तेनि तंकसांनो सुबायै अबनि बारजा हापांनि थानि बेरनानि नायुके बेंनाय बदल फियाबा बरंनि लाइबुमा जत्तनो साइमानो जाति जनजाति जत्तनो तुयैनो सामुं ख्लायनानै मुचुंजागो हास्तेफां अ नाहार मुंनो सामुं ख्लायै दंगो हास्ते हापां स्रांशाला रवीन्द्र भवन लुवा जिजाक हापांनि रिपोर्ट कार्ड फियक मानि पान्दाव कक शानानि थांगै अबहायनो कक शाखा हास्तेनि मन्त्री अक्रा डॉक्टर मानिक शाह हापांनि चाकिरिनि शाकाव सिमिनो खातुंगै तंखे जागला गुबुन सामुं हुमुं ते बानियानि बिसिंति बख्लायो मानो आजिमुं अबनि बागै काइसा काहाम लामा अंखा एआरडीडी पेटेक स्रांशाला एआरडीडी पेटेकनि काइजिथा मोबाइल वेटेनारि क्लिनिक मालखुंफियो गरिमानि पान्दाव कक शानानि थांगै अबहायनो कक शाखा हास्तेनि मन्त्री अक्रा डॉक्टर मानिक शाह बीजेपी ख्लाइमानि माजराव क्राकशाल हर बिनापानी ग्राम पंचायतनि प्रधान मीना देबबर्मा ते बास्कुब्रा आमसाइनि गीता देबबर्मानि नगो सामुं सिद्रा तांनाय रंनि चप्रबमुं सबाय शुक्रुब ख्लाइजाखा नगनि जतमानि खुनै रक अबहायखेनो सुकेश बिसिंनि लांगै थांका रांसाकनि मानि खुनै ते रांगै सारक ककशिल सामुंनि याक्सि तिप्रा मथानि फाइसिं तत्राव बरै बुस्लि कसावै लांमा चखा बिसिदक अबरनि खरक सच्चराय मुं सिफांगारि यां पातिमुं आनंद बाजार थानानि सुभाष नगर आमसायो ताबो कक्तमा शुक्रबै हा कतरनि होम मिनिस्टार अमित शाहनि याग्रमय सांग्रंशालनि सिमि चेंसावि रिजार्नाय जनबिश्वास जात्रानि रथ हास्तेनि कायनि हांकरनि साब्रुमते धर्मनगरनि सिमि चेंगुइ रिजार्नाय अ जनबिश्वास जात्रा रथ अबनि बागै स्रांशाल हर हास्तेव फाय सकफायका हा कतरनि होम मिनिस्टार अमित शाह स्रांशाला बीजेपीनि चौमारि तांनगो ख्लाइजा कक्थुम पान्दाव अकक्तमा रेखा हास्तेनि मन्त्री अक्रा डॉक्टर मानिक शाह फाइनाय विधानसभा चौमारिनो बसकांगो तोनै साल्सनि बागै हास्ते गोनांगै जनबिश्वास जात्रा ख्लायनानि वानसुमुं नाहारमानि हास्ते बीजेपी हास्तेनि कायनि हांकरनि साब्रुमते धर्मनगरनि सिमि चेंगुइ रिजार्नाय अ जनबिश्वास जात्रानि रथ मालखुं हा कतरनि होम मिनिस्टार अमित शाहनि याग्रमय सांग्रंशालनि सिमि चेंसावि रिजार्नाय जनबिश्वास जात्रानि रथ अबनि बागै स्रांशाल हर हास्तेव फाय सकफायका हा कतरनि होम मिनिस्टार अमित शाह फाइने 12 जानुवारि सालमारि जरा ख्लायजांनाय अ जनबिश्वास जात्रा कायनि अरथ आगरतला फायो सकफायमानि यागुलो पायरिवै रिजांनाय जनबिश्वास जात्रा स्रांशाला बीजेपीनि चौमारि तांनगो ख्लायजा कक्थुम पान्दाव अकक्तमा रेखा हास्तेनि मन्त्री अक्रा डॉक्टर मानिक शाह আপনারা এর মধ্যে নিশ্চয়ই অবগত হয়ে গেছেন যে আমাদের যে জনবিশ্বাস যাত্রা রথের মাধ্যমে শুরু হবে এবং দুই জায়গা থেকে আমাদের
সেই রথযাত্রা, জনবিশ্বাস যাত্রা এবং বিজয় সংকল্প নিয়ে আমরা শুরু করছি। একটা হচ্ছে আমাদের সাউথ ডিস্ট্রিক্ট থেকে, সাউথ ডিস্ট্রিক্টের সাবরুম থেকে সেটা শুরু হবে। আরেকটা শুরু হবে নর্থের ধর্মনগর থেকে শুরু হবে। তো দু জায়গায় আমাদের অত্যন্ত আজকে খুশির দিন যে আমাদের যশস্বী গৃহমন্ত্রী অমিত শাহজি আজকেই রাত্রিবেলা এখানে আসছেন এবং অমিত শাহজির এই ত্রিপুরাতে 2018-তে যেভাবে উনি আমাদের ভারতীয় জনতা পার্টির সরকারকে উনার যে চিন্তাধারা এবং প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীজির যে আদর্শকে সামনে রেখে প্রতিষ্ঠিত করেছেন, তো উনি আসছেন। তো এর জন্য আমরা সবাই রেডি, আমরা ওনাকে স্বাগত জানাচ্ছি। এবং উনি আজকে রাত্রিতে যেহেতু আসছেন, কাজে আজকে এখানে রাত্রিতে থাকবেন। এখানে থাকার পর কালকে ওনার প্রোগ্রাম এবং আমাদের সবার প্রোগ্রাম, সেই রথযাত্রা প্রথম যেটা হবে সেটা হবে ধর্মনগর থেকে 11টার সময় এবং সেখান থেকে এই রথযাত্রা ফ্ল্যাগিং অফ হবে এবং সেখানে একটা আমাদের জনসভাও রাখা হয়েছে। তো সেই ফ্ল্যাগিং অফ করার পর উনি একজন কার্যকর্তার ওখানে ওনার যে দুপুরের যে খাবার সেটা খাবেন এবং আমরাও থাকবো ওনার সাথে। এবং সেখান থেকে আমরা সাবরুমে যাব, 2টার সময় সেখানে এই প্রোগ্রাম থাকবে। ha kotor BJP ni achuk phang JP Nadda ni manjang mungo pai rujangnai jonobishas jatra hasteni kaidokchi bidhan sabha kurungoi berainai orot ashalni kokthum pandawo hasteni mantri okra Dr. Manik Shahano karoi bo manjakha haste BJP ni achuk phang Rajiv Bhattacharya te mantri Sushant Chaudhary Rajakhor aguli nishimi Omid ni kokthum chini khorang 2018 bishiwo hapangno slaimani logi logi CPM ni Nestle mungno tuye kochok roi rohorka hasteni lukurok oboni bagoi laithangni bishibaro moi Nestle mungni yaka kha Tripura haste srangshalo netaji rung nokhlawo luwa jijak obishi murchani lukuthum pandao kok shanani thangai okok rok shakha West Bengal ni MP Dilip Ghosh Fainai Bidhansabha Chongmarino Buskango Tonoi Srangshal Obishi Murchani Shakhtar Mumbai Netaji Rungnokhlawo Khlai Zakha Kaisa Lukuthum Panda O Lukuthum Panda O Manjangnani Bagoi Krakshal Shanja Jora Wahasteu Fai Shok Faizak Ha Kotor BJP ni Obishi Murchani Achuk Phang MP Dr. K. Laxman Obo Haikeno Hasteu Fai Shok Faizak West Bengal ni MP Dilip Ghosh Obishi Murcha Bai Luwa Jijak Ashalni Lukuthum Panda Wa Ha Kotor BJP ni Obishi Murchani Achuk Phang MP Dr. K. Laxman Tei West Bengal ni MP Dilip Ghosh no karoibo manjakha hasteni mantri okra Dr. Manik Shaha haste BJP ni achuk phang Rajiv Bhattacharya haste BJP ni Obishi Murchani achuk phang Somir Ghosh haste BJP ni tangphang Kishore Bormon Bidhan Sabha ni Speaker Ratan Chakraborty te AMC ni Mayor Deepak Majumdar akoshong pandawo kok shanani thangai West Bengal ni MP Dilip Ghosh Shakha 2018 bishiwo hapangno slaimani logi logi CPIM ni Nestle mungno tuye kosok roi rohorka hasteni lukurok oboni bagoi laithangnai bishibar Nestle mungni yaka kha Tripura haste hinoi তাতে আর একবার বিজেপি সরকার এই স্লোগানকে সফল করার জন্য আগামী শুভেচ্ছা জানাচ্ছি। আমি 10 বছর আগে প্রথম নর্থ ইস্টে আসি মা কামাখ্যাকে দর্শন করতে। তখন যখন আমরা আসতাম নর্থ ইস্টে কোন রাজ্যে কোথাও বিজেপির পতাকা দেখা যেত না, না বন্দে মাতরম না জয় শ্রীরাম ভারত মাতাকে জয় শোনা যেত না। আসামেতে একাধিক এমএলএ এমপি কখনো জিততেন। সবাই ভেবেছিলেন নর্থ ইস্ট হচ্ছে বিজেপির জন্য দরজা বন্ধ, কিন্তু 10 বছরের মধ্যে সিনারিও পুরো পাল্টে গেছে। আমরা পশ্চিমবাংলার লোক, জনসংঘের জন্ম হয়েছে বাংলায়, 70 বছর হয়ে গেল, পরে বিজেপি হয়েছে। মাননীয় ডক্টর শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জির মতো মহাপুরুষ যাকে নেতৃত্ব দিয়েছেন, কিন্তু বাংলাতে আমরা এখনো ক্ষমতায় আসিনি। লড়াই শুরু করেছিলাম ত্রিপুরা বাংলা একসঙ্গে, আপনারা 100% নম্বর পেলেন, আমরা 50 পেয়ে আটকে গেছি। কিন্তু লড়াই আমরা জারি রেখেছি, লোকসভাতেও অর্ধেক পৌঁছে গেছি, বিধানসভাও অর্ধেক পৌঁছেছি। আমরা আশা করবো এবারে আপনারা জিতলে সেই প্রেরণার বাংলার মানুষ বিজেপিকে ক্ষমতায় নিয়ে আসবেন।
তো সেই আগেকার ঘটনা মনে পড়ে, যেখানে ঝান্ডা দেখা যেত না নর্থ ইস্টে, আজকে প্রত্যেকটি রাজ্যেতে আমাদের সরকার আছে, এমএলএ আছে, এমপি আছে, এখানে মাননীয় মেয়র বসে আছেন, স্পিকার বসে আছেন, পঞ্চায়েত স্তর পর্যন্ত, কর্পোরেশন, মিউনিসিপ্যালিটি পর্যন্ত ভারতীয় জনতা পার্টির প্রতিনিধি আছেন। এটা সম্ভব কি করে হলো? সম্ভব হয়েছে আপনাদের মতো যারা সচেতন নাগরিক, তারা মোদীজির নেতৃত্বে দেশে যে পরিবর্তন হয়েছে তাকে স্বীকৃতি দিয়েছে। আপনাদের মতো হাজার হাজার বিজেপি লড়াকু কার্যকর্তা যারা দিন রাত পরিশ্রম করে কেস খেয়ে, মার খেয়ে, বাড়ি ছেড়ে ভারতীয় জনতা পার্টি ঝান্ডা গেড়েছেন, তাই রাজ্যে রাজ্যে বিজেপি ক্ষমতায় এসেছে। গত 5 বছর আগে মাননীয় বিপ্লব দা যখন শপথ নিয়েছিলেন, সেই সময় প্রথমবার আমি ত্রিপুরায় আসি। সেই মানুষের উচ্ছ্বাস আমি দেখেছিলাম। তারা পরিবর্তন করেছিলেন শুধু নয়, সিপিএম এর সঙ্গে সঙ্গে সিপিএম এর হিংসাকেও বিসর্জন দিয়েছিলেন। তাই গত 5 বছর ত্রিপুরা হিংসা মুক্ত হয়েছে। আমার আরেকবার ইচ্ছা ছিল যে আমি আবার যখন বিজেপির মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী শপথ গ্রহণ করবেন তখন আসবো এবং আপনাদের সঙ্গে উৎসব করব, কিন্তু আপনারা আমাকে ডেকেছেন, তাই আপনাদের সঙ্গে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে এই যুদ্ধে অবতীর্ণ হওয়ার জন্য আমি এসেছি। আমরা পুরোপুরি আপনাদের সঙ্গে আছি, পুরো দেশ ত্রিপুরাবাসী বিজেপি কার্যকর্তাদের সঙ্গে আছেন। আপনারা যেভাবে লড়াই করে পরিবর্তন করেছেন, আমি আশা করব আবার বিজেপির সরকার অধিক শক্তি নিয়ে প্রতিষ্ঠিত হবে, যেমন দিল্লিতে মোদী বারবার করেছে। अबो हाइखिनो ओबिसि मोर्चानि लुकुथुम पान्दावा कक शानानि थांगै हास्तानि मन्त्री अग्रा डॉक्टर मानिक साहा शाखा। বন্ধুগণ, কিছুদিন আগে 18 ডিসেম্বর এখানে আমাদের বিবেকানন্দ ময়দানে আমাদের যশস্বী প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীজি এসেছিলেন। সেখানে আমরা দেখেছি জনঢল কাকে বলে। আমার বয়সে অন্তত আমি দেখিনি যে ত্রিপুরাতে সেন্ট্রাল থেকে কোন নেতা এখানে এসেছেন, এইরকম জনঢল নিশ্চয়ই আপনারা দেখেননি। আমি তো দেখিনি, আপনারাও নিশ্চয়ই দেখেননি। রাস্তায় রাস্তায় কাতারে কাতারে মানুষ, ময়দানের ভিতর মানুষ, এরকম চিত্র আমরা কোনদিন দেখিনি। এতে প্রমাণিত হয়েছে সাধারণ মানুষ, আমাদের যারা কার্যকর্তারা আছে, আমাদের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীজিকে খালি একটু দেখার এবং উনি কি বলেন, আমাদের জন্য কি বার্তা দেন, কি মার্গদর্শন দেখাবেন, তার জন্য উনাকে সামনের থেকে দেখার জন্য, ওনার স্পর্শ অনুভব করবার জন্য মানুষ কাতারে কাতারে বিভিন্ন জায়গার থেকে, সারা ত্রিপুরার থেকে এসছে। আপনারা শুনে অবাক হবেন বা আপনারা নিশ্চয় জানেন যে বহু জায়গায় থেকে শুধু গাড়ি এবং ট্রেনের অভাবে অনেক মানুষ আসতে পারেনি। আমি সারা ত্রিপুরা ঘুরি, সেখানে ওরা আফসোস করছিল যে আমরা আসতে পারিনি, গাড়ির অভাবে আমরা আসতে পারিনি। তো সেই দৃশ্য আমি একটু আপনি জানেন, কিছুক্ষণ আগেও আমি এই আজকে আমাদের যে ওবিসি মোর্চার উদ্যোগে এই সভা, আমি তো সময় মতে আমি সবসময় সময়কে মানি। যখন একবার এসেছি কাতারে কাতারে আপনাদের ওবিসি মোর্চার সব মানুষ এখানে উপস্থিত ছিল, এত ভালো লেগেছিল আমাকে। তা আমি ভাবলাম যে অন্যান্য নেতৃবৃন্দরা যখন আসবে, আমি কথা দিয়ে গিয়েছিলাম যে আমি আসবো। अब हाइखिनो ओबिसि मोर्चानि लुकुथुम पान्दावा कक शानानि थांगै हा कतर बीजेपीनि ओबिसि मोर्चानि आचुक फांग एमपी डॉक्टर के लक्ष्मण शाखा। आज इंडिया, म्यांमार, थाईलैंड ये ट्राइलैटरल हाईवे भी आज लगभग 1500 करोड़ रुपए से आज खर्च किया जा रहा। इसलिए मैं आज जितने भी ओबीसी समाज के इतने बड़ी संख्या में आए, एक बात जानकारी होना चाहिए, 75 साल के आजादी के बाद पहली बार इस सरकार ने किस तरह ओबीसी समाज को मान सम्मान गौरव बढ़ाया। पहली बार केंद्र सरकार में 27 ओबीसी समाज के लोगों को मंत्रिमंडल में शामिल कर किस तरह मोदी जी ने इन वर्गों के लिए मान सम्मान बढ़ाया। इतना नहीं, ऑल इंडिया लेवल पे जो नीट के माध्यम से जो मेडिकल सीट्स का परीक्षा में पहली बार 27% आरक्षण देने से लगभग 4,500 और ओबीसी छात्रों को
MBBS और हिंदी में सीट मिला गया आज मोदी जी के नेतृत्व में। उतना नहीं, आर्थिक रूप से जो भी परिवार गरीब है उनके लिए भी, सिर्फ सामाजिक और शैक्षिक रूप से गरीबी नहीं, आर्थिक रूप से जो गरीब है उनके लिए भी EWS के नाम पर 10% आज मेडिकल सीट्स में भी आज रिजर्वेशन लागू किया गया, ताकि 1500 छात्रों ने पहली बार MBBS और MD में सीट हासिल किया। उतना ही केंद्रीय विद्यालय, नवोदय पाठशाला, सैनिक स्कूल, न्याय विश्वविद्यालय में इस वर्ष से ओबीसी समाज के छात्रों को आरक्षण के माध्यम से आज उनको सीट मिलने से 4 लाख आज ओबीसी छात्रों का आज लाभान्वित हुए, ये मोदी जी के जमाने में। इस तरह अगर पहले से कांग्रेस सरकार या CPM सरकार कभी आरक्षण का मुद्दा आया, तभी सदन में हो मंडल कमीशन का भी विरोध जो किया गया, यही कांग्रेस पार्टी और वामपंथियां। जब काका कलेक्टर कमीशन का भी जिक्र हुआ, उसका भी जिक्र नहीं करते हुए कांग्रेस ने किस तरह ओबीसी को धोखा दिया, ओबीसी समाज को किस तरह आज वोटर के नाते देके मगर उनके मानवता दृष्टि से कभी उनका समर्थन नहीं किया। इसलिए मैं अनुरोध करता हूँ, आने वाले दिनों में ओबीसी के समर्थन से किस तरह 18 राज्यों में बीजेपी का सरकार बनाया, उसी तरह त्रिपुरा के ओबीसी समाज को पुनः मैं अनुरोध करता हूँ को पुनः बीजेपी सरकार आज मानिक शाह जिस तरह ने आज काम कर रहा है, एक ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी जो सरकार जो दिया जा रहा है त्रिपुरा में पहली बार, आज दोबारा आपके समर्थन से सरकार बनेगा तो आपका भी सम्मान गौरव जरूर त्रिपुरा में बनाएगा। इस तरह मैं आज ओबीसी समाज के नेतृत्व में ओबीसी मोर्चा में जरूर मैं आपको आश्वासन दिलाता हूँ, जो भी समाज का सेंट्रल ओबीसी लिस्ट में दर्जा नहीं किया गया, आप आइए, मानिक शाह सरकार जरूर आपके समाज के अंदर भी ओबीसी सेंट्रल लिस्ट में दर्जा करने के लिए ओबीसी मोर्चा जरूर प्रयास करेंगे। इसी शब्दों से मैं आपको दोबारा अनुरोध करता हूँ, जिस तरह मोदी जी ने 2024 में फिर प्रधानमंत्री बनने वाले हैं, उसी तरह दोबारा त्रिपुरा के अंदर डबलिंजर सरकार बनने जैसे आज विकास तेजी से आगे बढ़ेगा और गरीब के कल्याणकारी योजना बिना दलाली के गरीब के खाता में पहुंचाने के लिए आपका समर्थन चाहता हूं। जरूर आप पूरा मेरा विश्वास है, ओबीसी ने जिस तरह आदिवासी जाति को पहली बार आज जनजातीय गौरव दिवस के नाम पर भगवान बिरसा मुंडा का भी देश भर में किस तरह मान सम्मान आदिवासियों का मोदी जी ने बनाया। पहली बार 75 साल के अंदर एक आदिवासी महिला, एक गिरिजन महिला को आज वो संघर्ष करते हुए जीवन बीती, आज मुर्मू जी को राष्ट्रपति बनाया, महामहिम राष्ट्रपति। वो सिर्फ और सिर्फ मोदी जी संभव हुआ और बीजेपी से मुमकिन है। इसलिए मोदी जी है तो मुमकिन है, बीजेपी है तो भरोसा है। इसीलिए त्रिपुरा से मैं पूरे ओबीसी समाज से फिर एक बार अनुरोध करता हूँ को आप समर्थन दीजिए, आप आशीर्वाद दिए, जरूर आप एक के लिए काम करने वाली सरकार अकेली भारतीय जनता पार्टी है। इन शब्दों के साथ मैं अपना वाणी विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत। ओबीसी मोर्चा बायलुआ जिजाक आशाने लुकुथुम पांदाव लुकुरंनि मानजांमानि बेलाय मकलक लायथथ राजाखर आगुलिनि सिमी प्रणबनि ककथुम चिनि खरां उराम उराम न हास्तेनि तंखसांनो सुबायै अबनि बारजा हापांनि थानि बेरनानि नायु केबेंनाय बदल फियाबा बरंनि लाइबुमा जत्तनो साइमानु जाति जनजाति जत्तनो तुयैनो सामुंख्लायनानि मुचुंजागो हास्तेफां अ नाहारमुंनो सामुंख्लायै दंगो हास्ते हापां स्रांशाला रवीन्द्र भवन लुआ जिजाक हापांनि रिपोर्ट कार्ड फियकमानि पान्दाव कक सानानि थांगै अबहायनो कक शाखा हास्तेनि मंत्री अक्रा डॉक्टर मानिक शाहा स्रांशाला रवीन्द्र भवन लुआ जिजाक कायसा पान्दानि बिसिंतै हापांनि सिकां मुंते सिकांजाक हापांनि बोथायनि घाटियान एबा रिपोर्ट कार्ड तिख्लायका हास्ते हापां जाति गोथार मुसुंमानि बिसिंतै पान्दानो चेंसावै रोखा हास्तेनि मंत्री अक्रा डॉक्टर मानिक शाहा पान्दाव हास्तेनि मंत्री अक्रानो कारैबो मानजाखा हास्तेनि डिप्यूटी चीफ मिनिस्टर जिष्णुदेव बर्मा मंत्री रामप्रसाद पाल मंत्री मनोज कांति देव ते हास्तेनि चीफ सेक्रेटारि जेके सिंहा आकसं चेंसामानि पान्दा पाइमानि यागुलो सिकांजाक हापांनि रिपोर्ट कार्ड फियगै रिखा हास्तेनि मंत्री अक्रा डॉक्टर मानिक शाहा हास्तेनि डिप्यूटी चीफ मिनिस्टर जिष्णुदेव बर्मा ते पान्दाव मानजांनाय गुबुन मंत्री रक पान्दाव कक सानानि थांगै हास्तेनि डिप्यूटी चीफ मिनिस्टर जिष्णुदेव बर्मा शाखा সরকারি উপলব্ধি রিপোর্ট কার্ড আমরা কি করেছি মুখ্য সচিব বলছিলেন প্রত্যেক ক্যাবিনেট মিটিং এ কিছু না কিছু সিদ্ধান্ত নিয়েছে সো দেয়ার ওয়াজ নো কি বলে পলিসি প্যারালাইসিস
প্রত্যেক ক্ষেত্রে নতুন জিনিস করার চেষ্টা করা হয়েছে। সেই গদ বান্ধা সরকারি কি বলে কার্যক্রম নয়, নতুন কার্যক্রম। ত্রিপুরার উন্নতিকে নতুন দিশা দেওয়ার চেষ্টা করছে সরকার। কৃষিতেই হোক, মৎস্য পালনই হোক, পশুপালন হোক, আরডি হোক, পাওয়ার হোক, প্রত্যেক ক্ষেত্রে দেখবেন আমরা একটা মাইলস্টোন তৈরি করেছি এবং সেটা একটা প্রশংসনীয় ব্যাপার। একটা সরকার 4.5 বছর 5 বছরে এতগুলি কি বলে মাইলস্টোন তৈরি করা এটা সাধারণ ব্যাপার নয়। কৃষিতে আগেও ধান ছিল, আগেও এফটিআই ছিল, ধান কেনার ব্যবস্থা করা হয়েছে এবং কৃষকরা খুব আনন্দিত। আর সব কাজগুলি কিভাবে করা হয়েছে? ইন মিশন মোড। আমাদের স্টেট সোলার পাওয়ারের প্রাইজ পেয়েছে। আগে সোলার পাওয়ার শোনাই যেত না, সোলার পাওয়ার মানে কয়েকটা রুফটপ দিয়ে দিত। আজকে এই স্টেট, আমাদের স্টেট গর্বের কথা। শুধু সমালোচনা করার জন্য সমালোচনা করলে কিছু করা যায় না, কিন্তু স্টেট সভা, সরকার সভা, এই প্রথমবার এই সরকার থেকে শোনা গেছে এই কথা, সরকার সবার সরকার। প্রাইম মিনিস্টার আবাস যোজনায় ঘর দেওয়া হয়েছে, এটা মাইলস্টোন। এতগুলি ঘর কখনো দেওয়া হয়নি, এখনো চলছে মাইলস্টোন বানানো। সেদিন আমি প্রেস কনফারেন্স করে বলেছি 2275 কোটি টাকা পাওয়ার সেক্টর নিয়ে এসেছি। সবচেয়ে বড় প্রজেক্ট ত্রিপুরার ইতিহাসে, সিঙ্গেল প্রজেক্ট। এবং সেটাও বিদ্যুৎ মাসুল না বাড়ি 1 পয়সাও, সেটাও একটা মাইলস্টোন। আজকে এই প্রোগ্রামের পর আমি যাবো আমাদের মন্ত্রী মশাই কি বলে ভগবান দাসের প্রোগ্রামে, সেখানে নতুন একটা মাইলস্টোন তৈরি করছি আজকের দিনে। আমরা মোবাইল পশু হসপিটাল ভ্যান তৈরি যাবে, সেটাও একটা ফলো। ট্রেনের আপনারা দেখেছেন শর্ট ফিল্ম, কতগুলো ট্রেন চালু হয়ে গেছে, কতগুলো প্লেন চালু হয়ে গেছে। আর মনে রাখবেন 2 বছর 2.5 বছর কোভিড ছিল, কিন্তু কোভিডে এক্সকিউজ দিয়ে আমরা কাজ বন্ধ করিনি। কর্মচারী ভাই বোনদেরকে নিয়ে 12% দিয়ে দেওয়া হয়েছে। ডিআরডব্লিউর বেতন 50% বৃদ্ধি করা হয়েছে। এখানে রাজনৈতিক বক্তৃতা আমি রাখতে চাই না, কিন্তু শুনেছি সোশ্যাল মিডিয়া আজকাল খুব চলে। আমি দেখেছি একজন খুব বড় নেতা, নাম নাই বললাম, বলেছে আমরা বামফ্রন্ট সরকার 77 সালে 20% দিয়েছেন, অর্ধ শতাব্দী পিছিয়ে চলে গেছেন উনি। হাফ সেঞ্চুরি ব্যাক হয়ে গেল। আর একটু চেক করে নেবেন ফোনে, আপনাদের গুগল আছে, 1977 কি ত্রিপুরা রাজ্যে বামফ্রন্ট সরকার ছিল? আমার যতটুকু জানা 78 এসছে। অবহাইখিনো পান্দাও কক সানানি থাঙ্গই হাস্তেনি মন্ত্রী অকরা ডক্টর মানিক সাহা হাস্তে হাপাংনি দাল বিদাল সামুং বতাং তে সেকাংজাক হাপাংনি সামুং হুমুংনা তুইয়াই বলাইমানি কক শাখা। আমরা সরকারের পক্ষ থেকে আমরা বলেছিলাম আগে যে আমরা নির্দিষ্ট সময়ে যেসব ডেভেলপমেন্টের ওয়ার্ক আমরা এই 4.5 বছর থেকে 5 বছর আমরা করেছি, সেইগুলো রিপোর্ট কার্ড নিয়ে আপনাদের সামনে আমরা আসবো এবং যা আমরা কথা দিয়েছি সেই কথাই আমরা রাখলাম। আমরা আজকের দিনে বিভিন্ন দপ্তরের এখানে একটু আগে দেখলেন যে যেসব আমরা কমিটমেন্ট করেছিলাম তার একটা সংক্ষিপ্ত আকারে এখানে আমাদের টিভি পর্দায়ও দেখানো হয়েছে, তাছাড়া আমরা এখানে প্রকাশও করেছি বইয়ের আকারে। তো পুরো বিষয় যদি এখানে আমাদের রেসপেক্টেড চিফ সেক্রেটারি সাহেব বলেছেন যে যদি পুরোটা আমরা এখানে প্রকাশ করি বা বইয়ের আকারে বের করি তো বিরাট মোটা হয়ে যাবে। তো প্রেসিস ফর্মে এখানে দেখানো হয়েছে এত কাজ ত্রিপুরা সরকার করেছে এবং আমাদের যে পথ প্রদর্শক
আমাদের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীজি যা বলেন তাই করেন, তো সেই বিষয়ে আমরা ত্রিপুরা সরকারও সেইভাবে কাজ করছি। আপনারা দেখেছেন প্রধানমন্ত্রী যে বলেছিলেন ত্রিপুরাকে হীরা মডেল বানাবে। তো হীরার কথা বলতে গেলে হাইওয়ের কথাই প্রথমে আসে। ত্রিপুরাতে ন্যাশনাল হাইওয়ে 6টা ন্যাশনাল হাইওয়ে কাজ করছে, এর মধ্যে আরও 7টা ন্যাশনাল হাইওয়ে অর্থ বরাদ্দ হয়েছে, 4টা রোপওয়ের যে অর্থ বরাদ্দ হয়েছে। শুধু তাই না, আমাদের যে NH-08 যে ন্যাশনাল হাইওয়ে, আমাদের লাইফ লাইন যেটাকে বলে, সেটা যে নর্থের থেকে আগরতলা পর্যন্ত আসে, সেটাও 4 লেন হচ্ছে, তারও অর্থ বরাদ্দ হয়েছে। গুয়াহাটিতে যখন আমি যাই, সেখানে মাননীয় আমাদের যে ইউনিয়ন মিনিস্টার ছিলেন গাডকারিজি, ওনাকে যখন আমি রিকোয়েস্ট করি, ডায়াসের মধ্যে উনি সাথে সাথে সে অর্থ বরাদ্দ করেছেন প্রায় 10,222 কোটি টাকা। এই শুধু ন্যাশনাল হাইওয়ের জন্য বরাদ্দ করেছেন। Ah shalos kangjak haste hapangni report card fiogoi rimani pandawo dal bidal school college ni rungsurungnai rongno khoboi lukorongni manjangmani mari belai mokolo klai thotho rajakhor aguli nisimi omitni kokthum chini khorang hapangni chakirini sakao simino khatungoi tongkhe jagla kubun samung humung te baniani bisingti bokhlaioi manu azimung oboni bagoi kaisa kaham lama ongkha ARDD bedek srangshala ARDD bedek ni kaijitha mobile veterinary clinic malkhung phiogoi rimani pandawo kok sanani thangai obohaino kok shakha hasteni montri okra Dr. Manik Saha haste ganangoi malmata rinai rongni thani malmatani sakham shep sogoi rinani nahar mungo ha kotor hapangni sakthar mungbai srangshala hasteni ARDD bedekni naikol mungo fiogoi rizakha kaichitha mobile veterinary clinic malkhung ashalo proga bobono luwa jija kaisa pandani bisingtei banaka khrang phunugoi kaichitha mobile veterinary clinic malkhungno yakari rikha hasteni montri okra Dr. Manik Saha obo haikheno ashalo beneficiaries rongni yago yafari rizakha dal bidal mani khunoi rok pandawa hasteni মন্ত্রী অক্রানো কারই বমানসাখা মন্ত্রী ভগবান চন্দ্র দাস এমসনি মেয়র দীপক মজুমদার আকর্ষণ পান্দাও কক সানানি থাঙ্গই হাস্তেনি মন্ত্রী অক্রা ডক্টর মানিক সাহা শাখা হাপাংনি চাকিরিনি শাখাও সিমিনো খাতুঙ্গই তংখে চাগলা কুবুন সামুং হুমুংতে বানিয়ানি বিসিংতে বেখলায়ই মানু আজিমু অবনি বাগই কাইসা কাহাম লামা অংখা ARDD বেটেক নয় খুশির দিন আজকে যে এখানে মোবাইল ভেটেরিনারি বলে অ্যাম্বুলেটরি ভ্যানস ইনোভেশন হচ্ছে। এতে করে আমাদের যেটা প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীজি বারবার বলেন যে আমাদের আত্মনির্ভর ত্রিপুরা হতে হবে, আত্মনির্ভর ভারত হতে হবে। তো প্রাণী সম্পদকে কেন্দ্র করে ত্রিপুরাতে অলরেডি অনেক প্রকল্প, অনেক যোজনা কিন্তু নেওয়া হয়েছে। আমার সাথে অ্যানিমেল হাজবেন্ডারি বহু পুরনো সম্পর্ক। যখন মেডিকেলে আমি অ্যাপ্লাই করি, তখন ভেটেরিনারি আমি অ্যাপ্লাই করি। সেখানে যখন ইন্টারভিউ হলো, দেখা গেল আমি পেয়ে গেলাম। পাওয়ার পর আমি তো দত্তবাগানে কলকাতা ভেটেরিনারি কলেজ আমি যাবো করছি, এমন সময় খবর এলো যে আমার 4 দিনের নাকি বয়স বেশি, 18 বছরের উপর। তো যাই হোক, আমি অনেক চেষ্টা করলাম যে 4 দিনে কি হবে। আমার পরিবর্তে এখনো মনে আছে পুলক মজুমদার গেল, 4 দিনে আমি আটকে গেলাম, ভেটেরিনারি ডাক্তারি করাটা হলো না। তো পরবর্তী সময়ে তো পেয়ে গেলাম মেডিকেল। তো যদিও সে আর এখন নেই পৃথিবীতে, এর জন্য আমার বন্ধু বান্ধব বেশিরভাগই কিন্তু অ্যানিমেল হাজবেন্ডারি, বিশেষ করে ভেটেরিনারি ডাক্তাররাই বেশি ছিল। ওদের সাথে প্রায় সব গল্প গুজব হতো। দত্তবাগানেও আমি যেতাম এবং এমনও হয়েছে তৎকালীন সময়ে টিকাকরণের সময় ওদের গাড়ি করে আমি গেছি বহু জায়গায়। তো কিভাবে টিকা দিতে হয়, কিভাবে মানে গ্রামে গঞ্জে হেল্প করা যায় যারা এই পশুপালনের সাথে যুক্ত, যারা বেনিফিশিয়ারি, তো সম্যক একটা ধারণা ছোটখাটো হলেও আছে। এখানে প্রধানমন্ত্রীজি যেভাবে এটার উপর গুরুত্ব দিচ্ছেন এবং আমাদের স্টেট গভর্নমেন্টও যেভাবে গুরুত্ব দিচ্ছেন, এবং এতে করে বহু লোক কিন্তু বেনিফিট পাচ্ছে এবং ত্রিপুরার জিডিপিও কিন্তু অনেক বেশি বাড়ছে এর থেকে। এবং সত্যিকারের অর্থে এই সম্পদকে আমাদের আরো বেশি সামনের দিকে এগিয়ে নিয়ে যেতে হবে। আমাদের সরকার, আমাদের মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়, ডিপার্টমেন্টের উনিও সবসময়
চেষ্টা করছেন, প্রায়শই আমার সাথে কথাবার্তা বলেন। তো আমরাও চাইছি যে এখানে এই যে ডিপার্টমেন্ট সেটা উন্নত মানের হোক এবং সারা ভারতবর্ষের মধ্যে যে বেস্ট যেসব ফেসিলিটিস এবং যেসব বিষয়গুলো ওখানে সাইন্টিফিক্যালি আছে সেগুলো ত্রিপুরাতেও যেন আমাদের হয়। আমাদের সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট বিভিন্ন প্রকল্পের মাধ্যমে বেনিফিশিয়ারিদের সেই সুযোগ সুবিধা দিচ্ছে। আমরা সত্যিকারের অর্থে আমি বলতে পারি যে ত্রিপুরা সরকার কিন্তু মানুষকে আত্মনির্ভর করার জন্য এবং মোদিজি মানে আমরা জানি যে একটা ডেভেলপমেন্টের বিষয়, মোদিকে একই মনে খালি ডেভেলপমেন্ট। তো সেই দিশায় আমাদের ত্রিপুরা সরকারও চলছে। শুধু আপনাদের এনিম্যাল হাজবেন্ডারি ডিপার্টমেন্ট না, সমস্ত আপনার হেলথ ডিপার্টমেন্ট বলুন, আমাদের স্পোর্টস ডিপার্টমেন্ট বলুন, এডুকেশন ডিপার্টমেন্ট বলুন, আমাদের প্রায়োরিটি সেক্টরের মধ্যে আরেকটা হচ্ছে এগ্রিকালচার, সেটারও আপনারা দেখুন সব জায়গায় আমরা কিন্তু মানুষের জন্য কাজ করে যাচ্ছি। Ashalo pandani paithak faising ARDD ni training na harjak lukurong no bicycle tei dal bidal manirok yafari rikha pandawa manjangnai naruwai ro Rajakhor aguli nishimi Omit ni kokthum chini khorang BJP Klaimani Mazrawo Krakshal Horo Binapani Gram Panchayat ni Pradhan Mina Deborma te Baskubra Amsaini Gita Debormani Nogo Shamung Shitra Tangnai Rongni Choprobmung Sebai Shukrup Khlai Zakha Nokni Jotomani Khunui Rok Obo Haikeno Sukes Bishing ni Tlangoi Thangka Rangsakni Mani Khunui te Rangpui Sharok Kokshil Shamung ni Yakshi te Pramothani Faising Fainai Bidanshoba Chongmarino Buskango Tonoi Haino Haitung Flazak Binapani Amsai Krakshal Horo Binapani Amsai Niti Pramothani Neta Rocky Debormani Tuidul Mumbai Khorok Chiba Khorok Chidogni Kaisa Bodol Binapani Gram Panchayat ni Chairman Mina Deborma te Baskubra Amsai ni Gita Debormani Nogo Haboi Sebai Shukrup Klaimani Kokshil Shamung ni Yaksi ti Pramothani Faising Sebai Shukrup Klaika Nok Bishingo Tongmani Jotomani Khunuiro Sebai Baika Khat Alna TV Sukes Chair te Table Obo Haikeno Sukes Bishing ni Tlangoi Thangka Rangsakni Mani Khunui te Rangpui Sharok Sebai Shukrup Klaimani Logi Binapani Gram Panchayat ni Chairman Mina Debormano Rep Klainani Hunoi Rocky Deborma Mungoi ti Pramothani Oneta Reflectmani Koktoma Obo Haikeno Binapani Gram Panchayat ni Chairman Mina Debormani Busaino Manjaka Hunke Butharai Khibinai Hune Dam Rogoi Klangmani Kokshil Shamung Koktoma Thumnai Rongni Buskango Obo Haino Hune Kokshil Shamung ti Shakha Binapani Gram Panchayat ni Chairman Mina Deborma Mia dosta samoya ang to nogo manan cerai kangke an bau sonogo ikoro kang nanya thangka nogo thubanya ni bagai gananya thangmani ani cerai ung saw ama tongadi ang maiki sai thangana sinolo mamiro songjai gaba kangke bo maisai yin daising phailai mani iko lama jor sabai ku ngkano sa an nogo borok ma hamla khaijong ga hamla khaijong kangka ang to khana nangsinai ungko amtin sai jong podan bi yang thangka podan no tini rep khainyai hai khainyai bin bo sai dibong na buthari khibinai buskang phaji tabono silai kok buthari khibinai rahni saw nga angu aro phujari ta phujak tampor bahge jin nuga ana rifika nga ang kharka kharma jano saw ungko nang tabu khana nangya nor podan khanya nangya hai khanya nangya oma hai rak saw sabo no sisini sana sinu sabo rocky boroni bo Binapani ni tangai hai khaibo bo abo bo tam ni bai khaika abo saimaya abo usukang ni gotnani usukang gotnang uni tui bo ma hai khayuta nga amotan bai khaika am bon saimana tam sabaja khane nogo an nogo joton manan doga dugo joto mane ani khad ko alna joto tebul chair joto no an surkes ni rangton mano rang tolang kha tai tibro joton solai bai khapora bor khoro bosuk rakha bor bangu bor bang mane ang ta sai pa jon ang kang sini nyarak mangkha ko
थानाव कमप्लेन रग देखाय इ आंलं को थांगै आं कमप्लेन मा खाया रदाराम देखाबा रक्ताबो रमजेको इ आन को खमा हाइता बरक मथा हामजो थिंना आं तो बिजिबि र तो जेनारेसी चिंकां तो बिजिबि पदन आं बिजिबि पदन खान आं केमनो बेदा खाया आं जतन रुइतो जदि आं बनो मथा हने आं बनो जदि जलि रिया तंग खांके आं बनो बाहायके ड्रागन फ्रुट काने आं बनो स्किम कट नाय रै खासा बर ड्रागन फ्रुट खाया बर दाबो रिटेस्ट नि नक नि गट ना तिसाव गट ना फाइले बिले के इयो गट ना त रिटेस्ट न ड्रागन फ्रुट उता जदि बो मथा हने आं बनो जलिमान तंग खांके आं पदन बिजिबि नि आं बनो रगला खमलासा आन ककटा अंका आंबो तो देबरमा बोले म थांको जतन से एक ना न अंका तिनी बो एक जगह से बानो बीजेपी हने आनो आंखो देबरमा या दिबा आं वानसा दिबा बानो मा हाइका हमला खाबे बीजेपी नि पदन सेंलाबाय गां पदन नों मान ताम अंका आनि अपरा दंखाबा आं ताको आं तो गुरि बरक आं जतन तुइन आं जतन को बिना फेसिलिटिजेसन फाइतो आं जतन मिलिन लिस्ट खाइ जदि आन कंग जाला गांके जत आनि एरियान बो समान आं जे बिना पानी आल कान बरमन आं जे पदन मान थेके आं तां खाया आं जतन गाहाम खायनो नाय आं केमना हामि खायनाय बिना आं बिजिं पदन नों सानो हामला खायजो अबो हाइखिनो क्राक शाल हरो बासकुब्रा आमसाइनि बीजेपी सपोर्टार्स गीता देबरमानि नगबो सुबाय शुक्रुब ख्लाइका रकी देबरमानि तुइदुल मुंबाई असामुं सित्रा ख्लाइनाय रक दागा चपा ख्लाइमानि लगी लगी नफांजु गीता देबरमानो बुतो ख्लाइनानि नायखा सामुं सित्रा ख्लाइनाय रक सुबाय शुक्रुब ख्लाइका बिनि नकनि खाट आलना टीवी सुकेस चेयार टे टेबिल रक अबो बाय सागु दुखु मांखा बिनि बसला हुनै शाखा नफांजु गीता देबरमा तामंनि नक पुरं कारang तामंग देहा साइकल मिया फायै ओको तिप्रा मथानि बरक फायै आर नक खामला खाइर फैके गांका खाइर फैके गांके जों माइसावै हाबद्रब जों माने सारा नयता परिन्थ सरताब खाना एफोर फैके जोंबो साबायखिनि थुइ दंगो एफोर फैके बंको कमबाय फायै नक बखका दगा बखका तारपरे माने बे खिदार बायके यां नक आंतिनि तग्रक बखबायके एरपरे गांके जों अंखलिया किरुय angka kiri ang kolek yang to sebanyak kip yang to kulung malia angka yang kulung gue bawa yang hap kan no kotor hab TV bok nai mani angka sarap bahasa congkak angka bok malia pura yang doga bok gue haboy angko kakai ko wat ngabai anak punan nai mani ang yaksa suraka rimalia ta judi coy de kanta ang bok pati jagan kelai cangkamu angka obo hanya angka masana hayu do abo hanya ibu mungkar roki ang sinu bon ka kaham kan ekdom boroni ba bina pani nogor panchayat ning na top khano gangke osrai phai bo hamla khage ke erpore ke ani srai thui jong ani selabusa iko 16 17 bos ni busa ani srai selabo khat sebak yang ke bokrong nangkha ke bo to srai ba kun khaimia tong soli thanga gar pore ang phai ne ang kuprong ke bai songrok tabu ongkho ba ke ang kutu khangke bai songrok ongkhorei akong ke erpore ke bok khari thampi katasa 사숑 나봐. 사숑 너 라마 버럭 동거 아무도 안 신이 허야. 따모 가게 뭐 파냐 게로 사숑 하요. 땅에 버커가 사자만 아게 꾸노 와라 자그럭 갔다. 꾸노 와라야 수부 수글라야 꾸노 뭐야 보베 안 보베 꾸노 꼭 사야 사라이 방진이. 어세라로 안 꾸노 꼭 사야. 뭐 파란 몽 하다모? 바스쿠프라. 닌몽. 기타. 닌도 기니케? 도니담. 그러니까 पुलिस तो फाइमानो खाना रो एफआईआर रो दाखाके केस रो दाखाके. खाके मियावो मिया खाइमाने पुलिस फाया तिनी फायो मिया संकेस खाइया पुलिस फालिया गा तिनी खाइ को ताक फायो पुलिस पाति मुंगनि यागुलो रकी देबर मानो खबय खरबा सामुं सित्रा तांनाय रंनि मुंगय एफआईआर नाहारका जिरानिया थानानि पुलिस फिया बाताबुक साक जरा के बनो रमानि कक्तमा कुरै बरंनि शाकाव अंडर सेक्शन 458/382 क्लोज बी /427/34 IPC केरंगो एफआईआर नाहारजा कहने शाखा जिरानिया थानानि उसी नारुगोपाल देव গত 2 তারিখ এবং 3 তারিখ বিনা পানি এলাকায় কিছু গড়বাড়ি ভাঙচুর হয়েছে এটার প্রসেসটা ধরনের মানে কি প্রসেসে আছে 2 তারিখ যেটা ভাঙচুর হয়েছে সেটা আমরা একটা অভিযোগ পেয়েছি অভিযোগ পেয়ে আমরা এখানে কেস রেজিস্টার করেছি ইনভেস্টিগেশন চলছে এটা একজনের বিরুদ্ধে একটা এফআইআর হয়েছে ওটার কেস নাম্বার কি এক নম্বর 1/2023 তো স্যার শুনতে পেয়েছে গতকালও কিছু ঘর বাড়িতে আক্রমণ হয়েছে গতকালও দুটো বাড়িতে অনুরূপ ঘটনা ঘটেছে এবং এই ব্যাপারে আমরা এফআইআর নিয়েছি তদন্ত চলছে আসামির বাড়িতে রেড চলছে
কতজনের নামে এখন পর্যন্ত মানে অভিযোগ করা হয়েছে? 5 জনের নামে অভিযোগ হয়েছে। এটা কি আরো কিছু লোক আছে? ব্যক্তিগত সতর্কতামি না, এটা কি কোনো রাজনৈতিক সংঘর্ষ না কি? এটা এখন এই মুহূর্তে আমরা বলছি না, এটা তদন্ত করে আমরা দেখছি। তো কোনো ব্যক্তিগত কোনো ইস্যু ছিল কিনা সেটা দেখছি। কাউকে অ্যারেস্ট করা হয়েছে এখন পর্যন্ত? না, আসামি এখন অ্যারেস্ট করা হয়নি, আসামিরা পলাতক। তাদের বিরুদ্ধে কি কি ধারা লাগানো হয়েছে এটা কি? প্রথম যে কেসটা আমরা নিয়েছি সেটা নিয়েছি 448, 427, 506 IPC কেসটা নিয়েছি। দ্বিতীয় কেসটা আমরা যে নিয়েছি 458, 382B, 427, 34 IPC আমরা কেসটা নিয়েছি। Patimungni koktoma khnaoi srangshal di boro tripura mothani samung sitra tangnai rongni yago choprok jangnai Mina Deborma te Gita Deborma ni nogo thangka amsaini montri Sushant Chowdhury Patimung no tuyei belai selang jangmani kok shakha Mojlispur amsaini montri Sushant Chowdhury Obo haikeno samung sitra tangnai rongno karak busthumnani bagai pulis no dagi mung rukha Sushant Chowdhury Jiraniani shimi probirni kokthum chini khorang Totra obore busli kesawai langma chokha bisidok omorni khoraksat cherai mung sifangari yang patimung Anondo Bazar thanani Subhasnagar amsayo Krakshal shairigo Anondo Bazar hatini kulboroi payui tubumani sifangari yang ni bini nana Srangshal fungo sifangari yang no chadi hinoi kaini kaitham kulboroi rumani bini nana fiaba kaisa kulboroi chamani yagulo te kaisa chamani jorawo achomsha mithikmani bai totrawo kulboroi ni busli kesa khabini totrawo boroi ni busli kesa mani nugoi logi logi no bono Anondo Bazar shakham nogo tuboi faikha bonobini nokni borogrok oboni yagulo Kanchanpur shakham nogo rohorkha shak nainai rok fiaba Kanchanpur খামনগো বনারুকলিয়া বনো পাইথাগো আগরতলা জিবিশা খামনগো রহরখা বনো কাঞ্চনপুর শা খামনগনি শাক নাইনে রক ফিয়াবা জিবিশা খামনগো তো বুমানি লামাও জিরানিয়া আমচাইয় চখা বিনি লাংমা জিবিশা খামনগো সব ফাইমানি ইয়াগুলো থুইকা হনি শাখা বনো শাক নাইনে রক গতকালকে বিকাল দিকে তাইনের দাদিমা বাজার থেকে বড়ই আনছিল আর কি ফুল বড়ই ওই বড়ইতে একটা তো খাইছে একটা খাওয়ার পরে আরেকটা যখন অর্ধেক খাইছে তখনই হঠাৎ গলার মধ্যে আটকাই গেছে গা তখন তাই শ্বাস বন্ধ হয়ে গেছে গা এরপরে তারা শ্বাস বন্ধ হয়েছে দেখিয়া বাড়ি থেকে সুজা হাসপাতালে লয়ে গেছে কোন হাসপাতাল নিছে প্রথমে আনন্দবাজার তারপর এরপরে আনন্দবাজার থেকে কাঞ্চনপুরে রেফার করছে কাঞ্চনপুরে একটু ডাক্তার দেখছে কিন্তু দেখার পরে না আমরা রেখে নিত না ডাইরেক্ট তোমরা জীবিতে লয়ে আছে ওই কাঞ্চনপুর থেকে জীবিতে রেফার করছে তখন জীবিতে আনার পর মৃত্যু হিসেবে তখন আমবাসাতে আয়ে একবার চোখ একটু খুলছিল খোলার পরে এমনি তো কথাও বলতে পারে না কিন্তু চোখ খুলছিল এরপরে আর চোখ বদ্ধ হয়েছে না জিরানিতে আয়া চোখটা অটোমেটিক নিজে নিজে বদ্ধ হয়ে গেছে এটা কি জিবি আসার পথে মৃত্যু হয়েছে না জিবি আসার আগেই মনে হয় তখনই মৃত্যু হয়েছে এই ছেলেটার নাম কি সিফাং হারিয়া বয়স কত 6 বছর 2 মাস বাড়ি বাড়ি আনন্দবাজার সুভাষনগর কোন ক্লাসে পড়তো কেজি 1 বাবার নাম কি বৃন্দা জেরিয়া কেজি 1 পরি ওই তংনাই সিফাঙ্গারি yang থুইমানি কক্তমা খানা খেনো মুক্তুইনি তুইমাওয়া কচখা বুমা বুফানো খবই নুখুংনি যত বরক রক তত্রাও বড়ই বুসলি কসাওই বিশিদ কমরনি সিফাঙ্গারি yang থুইমানি কক্তমাওয়া কমাংমাওয়া কালাইখা আনন্দবাজার আমসাইনি যত তংক সংলুকুর ব্যুরো রিপোর্ট চিনি খরাং Tabu kisha leng lamani jora te bo haste hayong te ha kotor ni koktoma tu boi fai tongu leng lamani yagulo শুনেন প্রিয় রাজ্যবাসী শুনেন সুখী সরকারি সহায়তায় হবে প্রতি ঘরে সুশাসন 1-9-0-5 নম্বরে যোগাযোগ করুন কথা বলুন সরকারের হাত শক্ত করুন নিজের মতামত শুনেন সুখী
শোনেন সুধীজন। এই রাজ্যের গ্রাম শহরে হবে বিকাশ নীতি, তারই সাথে জেলায় মেলা শিবির হবে দুদিন। আমাদের সাথে আছেন বিধায়ক মন্ত্রীগণ, আমাদের সাথে আছেন বিধায়ক মন্ত্রীগণ, তাই তো এবার পৌঁছে যাবে প্রতি ঘরে সুশাসন, প্রতি ঘরে সুশাসন। স্বাস্থ্য শিক্ষা কৃষি আর পরিবহন এসবের সুযোগ সুবিধা পাবেন জনগণ। সবার সাথে আছেন মোদের প্রশাসন, সবার সাথে আছেন মোদের প্রশাসন, এভাবেই পৌঁছে যাবে প্রতি ঘরে সুশাসন, প্রতি ঘরে সুশাসন। শুনেন শুনেন প্রিয় রাজ্যবাসী, শুনেন শুনেন সুধীজন। নকথুগুই সামগাহাম, নকথুগুই সুশাসন। Sacuku bukca pa, o nombor kereng lagi, tei kok salai di. Hihoi himbai di, jini kissing show. Hihoi himbai di, mare kissing show. Sabai di, khani ko, tatong di, unklo unklo. Sabai di, khani ko, tatong di, unklo unklo. Kapangi bodol sheba, dumsi di lama kolo. Khana bai di, o mare show, khajani o kissing show. Niko khana bai di o mare shong khajani o kijing shong Tei mantho hukbawo tei gola no grum grumo Tei mantho hukbawo tei gola no grum grumo Sakhami mantho grumo tunjangai no grum grumo khana bai di o mare shong khajani o kijing shong khana bai di o mare shong khajani o kijing shong Leng lama ni yagulo hai no hai lam shugu chini kok borok kok tomawo hai no hai faidi nai lei firano tini ni kok toma bokrok rok ha kotor ni Home Minister Amit Shah ni yagromoi sangrong shalni simi chengshawi rizagnai jonobishwas jatra ni rath hasteni kaini hangkorni sabrumtei dormonogorni simi chengui rizagnai o jonobishwas jatra rath oboni bagai srangshal horo hasteu phai shok phaika ha kotor ni Home Minister Amit Shah Srangshala BJP ni Jongmari Tamnogo Khlaija Kokthum Pandawa o Koktumarikha hasteni mantri Okra Dr. Manik Shah
2018 बिशिव हापांनो स्लाइमानि लगे लगे CPIM नि नेस्ले मुंनो तुये गचक रोई रहरका हास्तेनि लुकुरक अबनि बागै लाइथांनि बिशिबार मै नेस्ले मुंनि याका खात्रिप्रा हास्ते स्रांशाला नेताजी रुं नखलाव लुवा जिजाक अबिसि मोर्चानि लुकुथुम पान्दाव कक शानानि थांगै अकक रक शाखा वेस्ट बेंगलनि MP दिलीप घोष उराम न हास्तेनि तंक सांनो सुबायै अबनि बार जाहापांनि थाने बेरनानि नायुके बेंनाय बदल फियाबा बरंनि लाइबुमा जत्तनो साइमानो जाति जनजाति जत्तनो तुयैनो सामुंख्लायनानि मुसुंजागो हास्तेफा अ नाहार मुंनो सामुंख्लायै दंगो हास्ते हापां स्रांशाला रवीन्द्र भवन लुवा जिजाक हापांनि रिपोर्ट कार्ड फियकमानि पान्दाव कक शानानि थांगै अबहायनो कक शाखा हास्तेनि मंत्री अक्रा डॉक्टर मानिक साहा हापांनि चाकिरिनि साकाव सिमिनो खातुंगै तंखे जागला गुबुन सामुं हुमुं ते बानियानि बिसिंति बख्लायो मानो आजिमुं अबनि बागै काइसा काहाम लामा अंखा ARDD बेटे स्रांशाला ARDD बेटेकनि काइजिथा मोबाइल बेटेनारि क्लिनिक मालखुंफियो गरिमानि पान्दाव कक शानानि थांगै अबहायनो कक शाखा हास्तेनि मंत्री अक्रा डॉक्टर मानिक साहा BJP claimani mazrawo krakshal horo binapani gram panchayat ni pradhan Meena Deborma te Baskubra amsaini Gita Deborma ni nogo shamu shitra tangnai rongni choprobmung sebai shukrup khlaijaka nokni jotomani khunoirok obo haikeno sukes bishingni tlangoi thangka rangsakni mani khunoi te rangpuisarok kokshil shamungni yakshi tipramothani faising Totra obore busli kesawai langma chokha bisidok oborni khoroksak cherai mung sifang riyang patimung Anondo Bazar thanani Subhasnagar amsayo Tabu kok toma shukrubai Strangshal boro khamoi thapla jakha bilonia thanani pochim paikula amsaini kaisa nukhungni khungnui tong thainok koktoma mangkhina amsaya thangoi shogoikha bilonia fire service ni adongro Strangshal boro maimi songmani thapani horbasa wai khamoi thapla jakha bilonia thanani pochim paikula amsaini kaisa nukhungni khungnui tong thainok koktoma mangkhino amsaya thangoi shogoikha bilonia fire service ni adongrok fiaba fire service ni adongrok faye shokphaya sini sekangno khamoi thapla jakha Robindra Rudra Pal mungoi khoroksa borokni khungnui tong thainok obo haikheno khamoi thapla jakha nok bisingo tongmani jotomani khunoirok fiaba kamini lukorongni chaitok mumbai nok bisingni mungsa mungni mani fataroti khlai narok mangkha nokphang Robindra Rudra Pal বর্তমান সময় ঘরে প্রায় দূর লেগেছে তারা সেটা দিল অনেক ফাঁকে এটা কেমন লাগছে তো বুঝতে পারি ওইটা কার বাড়ি আমার বাড়ি নাম কি আপনার আমার নাম রবীন্দ্র রুদ্রপাল কি সন্দেহ কিসের উপরে সন্দেহ কি কারণে আগুন লাগতে পারে না সন্দেহ মন্দেহ নিয়ে না কিছুই নেই দিনের বেলা এটা কোন জায়গা এটা হলো পশ্চিম পাইকলা গাছসভা পশ্চিম পাইকলা গাছসভা হ্যাঁ গাছসভা গাছসভা আমরা কল করছে যে কোনো পাবলিকে আমরা কল পাওয়ার সাথে সাথে আইছি তারা কইছে পশ্চিম পাইকলা আমরা রাবার বুটের সামনে কইছে কিন্তু আমরা রাবার বুটের সামনে আসছিলাম এরপর দেখো এদিকে না একটা গাড়ি লিয়ে গেছিল গাড়ি যাওয়ার সাথে সাথে কইল যে না এটা ফালফারা লাগছে আগুনটা তো এরপর আমরা আবার ব্যাক করে আইলাম আর কি আইয়া কি আইয়া দেখলাম যে মোটামুটি তারা যতটুক পারছে তারা নিবাই লিছে বাকিটা আইয়া আমরা নিবাইছি আর কি কটার সময় কলটা আইছিল কলটা অনুমানিক প্রায় 2:30টার দিকে ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ কেমন তারা তো কইলে 2 লাখ টাকা এটা কার বাড়ি আছিল এটা গোবিন্দ রুদ্রপাল Dipor khiring khiring pochim paikula amsayo hor nangoi nukhung khungsani khungnui tongthaino khamoi thapla samani koktoma ufla kafla chakha biloniani pochim paikula amsai Bureau report Jini Khorang
Srangshalo Montri Ramprasad Palni Yagromoi Fioge Rizakha Anandanagar Fire Station ni Doglam Fire Station Kadal Fioge Rimani Pandawa Montri Ramprasad Palno Karoi Boman Sakha Fire Service Bedek ni Dagifang Te Dugli Panchayat Samiti ni Chairperson Ajay Kumar Das Akoshong আমি আবার আমাদের অতিথিদের মঞ্চে আসন গ্রহণ করবার জন্য অনুরোধ করব Shal kolokma jorani nai singmani payoi paithagomok thang ungkha Anandanagar amsaini lukurongni imang Srangshalo Montri Ramprasad Palni Yagromoi Fioge Rizakha Anandanagar Fire Station ni Doglam Anandanagar amsayo Fire Station Katal Fioge Rizangmani bai Hornangmani jorawo kaisa jungjali yakagnai amsaini lukurok Fire Station Katal Fioge Rimani Pandawo Montri Ramprasad Palno Karoi Boman Sakha Fire Service Bedek ni Dagifang Te Dugli Panchayat Samiti ni Chairperson Ajay Kumar Das Akoshong Ashalni Fire Station Katal Fioge Rimani Pandawo amsaini lukurongni manjangmani mari belai mokolo klai thotho এর উপর এখানে ফায়ার স্টেশন হবে বলে ওই তখনকার সরকার যারা ছিলেন তারা সেটাকে প্রচার করেছিল তো যাই হোক পরবর্তীতে আমরা জায়গা বের করেছি বাজেট পেশ করেছি এখানে প্রায় 3.5 কোটি টাকার উপর বাজেট সেই বাজেট নিয়ে এটা দোতলা হবে এটা শুধু এখানে আনন্দনগর ফায়ার স্টেশন হিসেবে এটা থাকবে না এটা একটু বড় আকারে সেটা করা হয়েছে এবং এখানে অতিরিক্ত ফায়ার ফাইটিংরা থাকবে যেটা কোনো সময় আমাদের আগরতলায় যদি কোনো বড় ধরনের দুর্ঘটনা ঘটে তখন এখান থেকেই এই সার্ভিসটা দেওয়া হবে তো তাই এই ফায়ার স্টেশন খুবই গুরুত্বপূর্ণ হিসেবে এটাকে ত্রিপুরা সরকার ব্যবহার করে থাকবে তো যাই হোক আসলে হচ্ছে কি এটা মলয় লোক মহাশয় ওনারই চেষ্টা উনি আমাকে সর্বদাই এই ফায়ার স্টেশন হওয়ার জন্য আমার পিছনে উনি লেগেছিল এবং সেটা আজকে আমরা করতে পেরেছি তো তাই আমি নিজেও আনন্দিত যে আমার এলাকাতে একটা ফায়ার স্টেশন আমার নিজের দপ্তরে আমি মন্ত্রী সেটা আমি আমার সময়কালে এটাকে শেষ করেছি আজকে আমরা শুধু ফায়ার স্টেশন দেখলেই এটা শেষ হবে না এই এলাকার মধ্যে আমরা আরো অনেক কিছু করেছি যেগুলি আমার পূর্ব বক্তারা বলে গেছে আমি এই বিষয় নিয়ে আর যাচ্ছি না ফায়ার দপ্তর একটা গুরুত্বপূর্ণ দপ্তর আর ফায়ার দপ্তর এমন একটা দপ্তর যেটা আমরা বলতে পারি এটা একটা সেবামূলক দপ্তর ফায়ার দপ্তর তার যে কাজের যে কর্মপদ্ধতি সেটা কিন্তু সে নিজের জন্য তার কিছুই করার থাকে না সে তার নিজের জীবন দিয়ে নিজের পরিশ্রম দিয়ে অন্যকে রক্ষা করা অর্থাৎ ফায়ার স্টেশন অন্যকে সুরক্ষিত রাখা অন্যের সম্পত্তি সুরক্ষিত রাখা এই সমাজকে সুরক্ষিত রাখার জন্য এই ফায়ার স্টেশনে যারা কাজ করে যারা ফায়ার স্টেশনের যারা কর্মচারী যারা ফায়ার ফাইটার থেকে শুরু করে সবাই এই দপ্তরে কাজ করার অর্থই হচ্ছে যে মানুষকে কিভাবে বাঁচানো যায় মানুষকে কিভাবে সুরক্ষিত রাখা যায় মানুষের সম্পত্তি ধন সম্পত্তি এগুলিকে কি করে সুরক্ষিত রাখা যায় কারণ আগুন যখন লাগে তখন আগুন তার নিজের গতিতে সে তার কাজ করে যায় চিত্ত দেবনাথ মহোদয় শ্রদ্ধেয় শ্রী মানিক রায় অভিভাবক মহোদয় আপনাকে তিনি নিকক তোমা অংশুক জরা তুইন তে বহাস্তে হায়ংতে হাকত নিকক তোমা সাইমানা নিবাগৈ জয়া ওই নাই তংদি চিনি খরা माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत के उत्तर पूर्वी राज्यों के मजबूत संभावित पहलुओं पर विचार करते हुए पहली बार इनको देश की अष्टलक्ष्मी नाम से संबोधित किया।
इसी अष्टलक्ष्मी के एक पार्वती राज्य त्रिपुरा में 2018 में जनता के अपार आशीर्वाद से वर्तमान सरकार की स्थापना के बाद से त्रिपुरा ने नए उत्साह के साथ एक नई दिशा की शुरुआत की। राज्य में जन कल्याणकारी विकास की गतिविधियां सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबसे ऊपर माननीय प्रधानमंत्री द्वारा दिखाए गए सबके प्रयासों से निर्देशित हुई। विभिन्न कार्यक्रमों को वास्तविकता में बदला गया। किसी राज्य के विकास के लिए प्राथमिक शर्तों में से एक है विकसित संचार व्यवस्था और इसीलिए वर्तमान सरकार ने सबसे पहले हीरा मॉडल चालू किया। हीरा हाईवेज, इंटरनेटवेज, रेलवेज और एयरवेज हैं। पिछले 4.5 वर्षों में पूरे राज्य में 13,974 किलोमीटर हर मौसम अनुरूप सड़क नेटवर्क का निर्माण किया गया है, जिनमें से 889 किलोमीटर राष्ट्रीय राजमार्ग हैं। चालू वित्त वर्ष में भी 112 सड़कों के विकास के लिए 485 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। भारत नेट परियोजना के तहत राज्य में 221 सेवाओं को ऑनलाइन किया गया है। हाई स्पीड इंटरनेट सेवा में अब तक 725 ग्राम पंचायतें और विलेज कमेटियों को शामिल किया जा चुका है। रेल संचार के क्षेत्र में क्रांतिकारी परिवर्तन आया है, जो त्रिपुरा को देश के महत्वपूर्ण शहरों से जोड़ती है। इनमें कंचनजंगा, तेजस, हमसफर, जनशताब्दी, त्रिपुरा सुंदरी आदि तेज ट्रेनें उल्लेखनीय हैं। बहुप्रतीक्षित अगरतला अखौरा परियोजना ने भारतीय हिस्से का निर्माण कार्य पूरा होने वाला है। महाराजा वीर विक्रम हवाई अड्डे का नया भवन उत्तर पूर्व का सबसे सुंदर और सबसे व्यस्त अंतर्राष्ट्रीय मान का हवाई अड्डा है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने 4 जनवरी 2022 को इस हवाई अड्डे के नए भवन का उद्घाटन किया। अब इस हवाई अड्डे से रोजाना करीब 20 उड़ानें उड़ान भरती हैं। राज्य की अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार है कृषि और किसान। इसी उद्देश्य से सरकार राज्य के कृषि और किसान कल्याण को ज्यादा महत्व दे रही है। पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत प्रत्येक किसान को सालाना 6,000 रुपए की राशि प्रदान की जा रही है। किसानों को प्राकृतिक आपदाओं से होने वाले नुकसान से बचाने के लिए मुख्यमंत्री फसल बीमा योजना चालू की गई है। अब तक 8,88,769 किसानों को 1,45,345 हेक्टेयर भूमि का बीमा कराया जा चुका है। उद्यान फसलों में भी उल्लेखनीय सुधार हुआ है। विदेशों में 72.5 मीट्रिक टन अनानास का निर्यात किया जा चुका है। 10,015 मीट्रिक टन अनानास देश के अन्य राज्यों को निर्यात किया गया है। 2021-22 वित्तीय वर्ष में मुख्यमंत्री उन्नत गोधन प्रकल्प के अंतर्गत कृत्रिम तरीके से प्रजनन से 15,446 उन्नत नस्ल के बछड़ों का जन्म हुआ। त्रिपुरा अगर उड़ पॉलिसी अगले 3 वर्षों में अगर आधारित अर्थव्यवस्था में 2,000 करोड़ रुपए की वृद्धि हासिल करने के उद्देश्य से शुरू की गई है। पिछले 4.5 साल में राज्य की शिक्षा व्यवस्था में मौलिक परिवर्तन आई है। विद्या ज्योति प्रकल्प के तहत 125 स्कूलों को सीबीएसई संचालित स्कूलों में तब्दील किया गया है। राज्य में नेशनल फॉरेंसिक साइंसेज यूनिवर्सिटी शुरू की गई है। 200 करोड़ रुपए की लागत से अगरतला के आनंद नगर में इस नई यूनिवर्सिटी भवन का निर्माण हो रहा है। नरसिंहगढ़ में नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी शुरू की गई है। राज्य सरकार और SRFTI कोलकाता के सहयोग से त्रिपुरा फिल्म्स एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट शुरू किया गया है। खेल के मैदानों के विकास के लिए विभिन्न कार्यक्रम अपनाए जा रहे हैं। उदयपुर के चंद्रपुर में, अगरतला के उमाकांत मिनी स्टेडियम में, जिरानिया के SN कॉलोनी स्कूल ग्राउंड में, मोहनपुर के उत्तर देवेंद्र नगर हाई स्कूल मैदान में और बिलोनिया के BKI स्कूल मैदान में अत्याधुनिक सिंथेटिक टर्फ फुटबॉल मैदान का निर्माण उल्लेखनीय है। जल जीवन मिशन के तहत राज्य के 5,17,793 घरों में नल से पीने का पानी पहुंचाया गया है। राज्य के जनजातीय लोगों के आर्थिक और सामाजिक विकास के लिए 1,300 करोड़ रुपए की लागत से राज्य के 23 जनजातीय आबादी वाले ब्लॉकों में विभिन्न विकास परियोजनाओं को क्रियान्वित किया जा रहा है। इनमें से 12 ब्लॉकों को एस्पिरेशनल ब्लॉक घोषित करके विकास को ज्यादा महत्व दिया जा रहा है। PM आवास योजना ग्रामीण के तहत अब तक राज्य के गरीब श्रेणी के लोगों को 2,82,232 आवास आवंटित किए जा चुके हैं। इनमें से 1,98,662 आवास निर्मित हो चुके हैं। इसके अलावा PM आवास योजना शहरी में 54,526 आवास पूरे हो चुके हैं। महिला सशक्तिकरण के मामले में त्रिपुरा पॉलिसी फॉर एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन 2022 चालू की है, जिससे राज्य के सभी सरकारी नौकरियों में 33% सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित की गई है।
महिलाओं को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने के लिए 3,51,761 गरीब ग्रामीण महिलाओं को लेकर 39,370 सेल्फ हेल्प ग्रुप का गठन किया गया है। सितंबर 2022 से सामाजिक भत्ता योजनाओं में मासिक भत्ता 1,000 रुपए से बढ़ाकर 2,000 रुपए किया गया है। 32 सामाजिक भत्ता के अंतर्गत राज्य के 3,16,071 जन भत्ता प्रापक इससे लाभान्वित हो रहे हैं। 17 सितंबर 2022 से प्रशासन और सभी विभागों के मिले जुले प्रयास से केंद्र और राज्य सरकार की हर महत्वपूर्ण परियोजना और सेवा राज्य के हर घर तक पहुंचाने के लक्ष्य से प्रति घरे सुशासन अभियान शुरू किया गया है। इस अभियान में ग्राम, ब्लॉक, नगर एवं नगर पालिका सहित सभी जिला स्तरों पर विकास सभाओं, शिविरों एवं मेलों का आयोजन किया गया है। पिछले 4.5 वर्षों में राज्य सरकार को विभिन्न विकास कार्यों के लिए कई पुरस्कार मिले हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी की प्रदर्शित दिशा में सबको साथ लेकर एक समृद्ध, आत्मनिर्भर त्रिपुरा बनाकर राज्य को उन्नयन की ऊंचाई तक पहुंचाने के लिए ये सरकार काम कर रही है। ন্যাশনাল ক্যারিয়ার সার্ভিস হলো একটি মিশন মোড প্রকল্প যা ভারতের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদী 20 জুলাই 2015-তে চালু করেছিলেন। ত্রিপুরা এনসিএস প্রকল্পটি কর্মবিনিয়োগ ও জনশক্তি পরিকল্পনা দপ্তর দ্বারা স্কিমের শুরু থেকে অর্থাৎ 2015 থেকে চালু করা হয়েছে। এনসিএস প্রকল্পটি তার সুপরিকল্পিত আইসিটি ভিত্তিক পোর্টাল www.ncs.gov.in এবং মডেল কেরিয়ার সেন্টারের মাধ্যমে মানুষের কাছে পরিষেবা পৌঁছায়। এনসিএস প্রকল্পের অধীনে রাজ্যে আগরতলা, ধর্মনগর এবং কৈলাস শহরে 3টি মডেল কেরিয়ার সেন্টার প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। অন্যান্য স্থানে যেমন জেলা কর্মসংস্থান কেন্দ্র উদয়পুর, আমবাসা ও স্পেশাল এমপ্লয়মেন্ট এক্সচেঞ্জ আগরতলা প্রতিবন্ধী চাকরির প্রার্থীদের জন্য স্থাপন করা হয়েছে। ত্রিপুরায় 2022 সালে মার্চ পর্যন্ত এনসিএস স্কিমের অধীনে মোট 51টি চাকরি মেলা সংঘটিত হয়েছে। তাছাড়া 464টি কেরিয়ার কাউন্সেলিং প্রোগ্রাম এবং 75টি কেরিয়ার প্রদর্শনী প্রোগ্রামে রাজ্য জুড়ে বিভিন্ন স্কুল ও কলেজে অনুষ্ঠিত হয়েছে। কর্মসংস্থান পরিষেবা ও জনশক্তি পরিকল্পনা অধিদপ্তর দ্বারা জনস্বার্থে প্রচারিত। যা রয়েছে বাকি জনগণের অধিকার সব পাচ্ছে কি হবে দেখা মেলা শিবিরে। বিকাশ পৌঁছবে প্রতিটি ঘরে, বিকাশ পৌঁছবে প্রতিটি ঘরে, বিকাশ পৌঁছবে প্রতিটি ঘরে। ত্রিপুরার উন্নয়নে আপনারাও অংশগ্রহণ করুন। আজকেই কল করুন 1905 নম্বরে। কেন্দ্র রাজ্যের যোজনা পাইতে না আর ভাবনা, সব প্রকল্পের সুবিধা পাইবা হাতে হাতে।
bini khorangni mangplibo chung tabuk phaisok paijak rajakor agulini Dosrat Songduk hukumu ringsring nok biskango o jagao chung saimano salthamni bagai Tribal Research and Cultural Institute of Government of Tripura by Luajijak Indigenous Food Festival Luajijak itongo hanei ke aboni bagino chung o jagao norongno o jagani mangplirok phunungnani bagino phaisok paijak ke tei chung saimano tai Srapcha Jorani Yagulono Tribal Welfare Bedekni Montri Rampodo Jomatia bo Ozagawa Faitong Hanei bo Faimani Yagulono Ozagani Panda Chengzaknai Hnibo Chung Shaimano Nge Aboni Bagai Bono Lamjak Shoknani Bagino Ozagani Rungsrungnai Srungnai Jikchong Sajuklaye Natunatuke Sajuklaye Bono Lamjak Shoknani Bagai Shamung Butang Luaji Woi Tongmani Bochung Nugimanka Nge Oma Hakino Panda wa Bomahai Chamurok Ketal tu buzaka food festival ba oro chung saimano chini traditional food rok no manthok na hinei ge omahai omno tam chamung rok manthok chung abrong no truk te bo bisungo thangai falnok rok bo berai nai lenai ge tei chung payasak jora tino norong no flungna ni bo chai tong nai je opanda no tini shuk jora tei ge faidi chung truk bisungo habai bisingni Au chung o jaga phai kaisa phalno go habi naikya ke o jaga phai khoroksa o jaga ni phalnok ni nokphang khoroksa bukhuk baiba malakya phaji chung bin khukti sinani thanglaine bini o jaga bo tam chamung rok bo tubui phakya o festival na tuyei bin bukhukti chung sanani chung naile puilana lamso go bukhungna chini mangplibo hinke Nino jagao chung nugi manka kabang ma chamung rok tubi phakya anke tam chamung aboni chung no kisa kaham ke sawi khinara first phaima ba angkom to bol ham item kabang to bolia sobai kera sakhoi unke thali mukhung gu dok unke sigambu rogui bahati khlai sakni khaijak unke polti sungui te phakya unke wau ham mos den khainai wau ha hangjak mo polti hangjak amke tok de sini pengjak mono khlai thani kai bomahai ro ke khlaina ne nang mo gai pengjak mo muina blena orong khe to jemon mosla ro royara sudu donia piaj inge mosoki saronai omhai ke pengman jinis nongke jini mo chamung o jagao ke omo thok bais namjak da na thok thara pengman ke kuno dina thok roya sungman je jaga thok ronai jatno ke rogu roya jan ke roya sa khirok to kuno din gudorok to thok roya sini chamung to ya mo temni si thok mangso si thok ge ma thok jak phon thok ning nai ke bukho ke borni phaima ning kha obinagar je kurung food festival rok khlaijak o rajakor agulu ange je khlaijak brum bisi brum ne de nung ama hai chamung rok tubui phalnok rok ang bosor brumni ang kol khaijak ke phai kento hai khaije ke esara ke ang phaiya ang onek protek bosoro ang jemon tourism mela ro sob somay ang ma khai ge baire ro ang ma thangjak Bhopal Patna ang joto jaga ma thang ke mo hai chamung rok ke mo hai festival rok khai simida phalna bagi simida kari na nok rogo boda mo hai rok ke norok songi chai madam ang sudu tag mela khaya nihi ana phone khai hoke ang meeting ga phai ke khai paita ni sini mung khai ni sini mung dormo devi jamatia sampai belai no jung bai kirung ma bagai aungge chung o jaga phai kaisa phalnok ni
nok phangjak bai kok salakya abani yaglo jingte ba turuk turuk narangno stall rok berai phunungnai bom hai o festival no tuye chamung rok tubi phaikya aba hai rokno singrokno chini mangplio phunuknai faidingke turuk turuk jingte ba buskangni mangpli rok nainen bukhak thanglai haike chingoma haike no khungsa phalnok nai be mane yagula haino haidai khungsa phalnok o phaisok paikya ke ching o jaga phaiei male phaikya o jaga ni bukhok jik songbai phaidi buskango chingte ba borobai kok saine lena bukhungno lamsogo chini mangplibo lamsogo nang nobo bele khamba norong ni o jaga o khe tini no festival no tuyei bo ma hai chamung ni item rok tubukha kisa saikhinar jingkhai sakhati ketheng tubukha siti mosideng tubukha tok bahan mosideng wak bahan mosideng awang bangai te awang belep tubukha ke mo kholobui ton ba kheta ge norong ni ro awang rok botongo ge awang rok gange boma hai ke snam ke kisa saide khnar mana jeng oro suji rok ro nai kra kuri wi ro tai moida ba ata sapului ro ka giro kisari ro ta tasty te ka hamang na ba gai jeng saimana tabuk to mall bo slide ngai phayo katal generation phayo te beno jotono skangjak ge chamung chini chamung nungmung bo agini chamung ni bai tabung ni chamung kisa phelai no hni saimana na hang ke busuk jorate pherjak o chamung rok agini chamung hanya da tongkho na kisa suk slaijaka bom hai slaijaka motamuti agini sai mane slaijaka tam ke sing agi rok awang rok serka ka hanya thok bai kuti rok som rok simiru uisero kata ke sing te testi rok sawi jakate phanslok na bagai oba hani bagai u gi rok ro badam rok kisa yogoi huli rok ro narikra rok kuri ro aba hayo kisa slaijak different nuguta aba hayo awang no kari tam sokpai jak han saka nong no jagawa mane chin ko already joton sokpai jak no phunukai chawan mang pliti sananya koinya ang bong ni chamung rong no kicha gano phai phunuk panyan bagai mokai wak bahan mo sideng khaimani mo thokrinya e thokre ekdom ide kai mokai tok bahan mo sideng khayota kai mokai akhati ketheng khayo o chakhti kethungo ke tam rokai khlaijak ko mane chakhati kethungo kai berma bai mosachi mi dengai nai chakhati kethung kuthui abo sapole khayota buti simisina buti simina mosorogo bisingo tongo haibana mokai bisir bak sajang na hinka butinyo na sajang nai awanta bono chakha hangen ke bom hai chini sago kaham rok phai amaro kisa saide mana mane obo kisa buslanya poriskar ba khaido sakhirok samatang ka ke thuna rok musung tongka soriwa kisa uigrok tongo gabo kisa khuda rok man sana asmusung yarang toka mono sakha kai kisa favorite phai bukhuk rok sarangai mai rok saite man ta kisa ebo hairok ta mo hangka ka siti mosdem oke mo buti ke khlaija ka tam ro roja ga jago ro pias rekha ka donia pata rekha hangka ka abo rekha akha sogoi ro ka siti bo sogoi no khlayo ta berma bo rekha ta ke nor bukhoke noni kami ke borni phaimani ka singda ayang khwani sing emna ka khwani haipan sini guru rok jatna tawon tonglai jao ke banok ni ke ba bara rok tonglai ta norok je abo food festival ni bagai chimina da mo hai rok snami tu khana nogoro go tongphro ba da mo hai chamung rok snami cha sawo mo chin samung ba tam sing agin simin samase hen rung ta khanya ba sawo agi ba food festival to ba ke je o rajakhor aguli food festival brum da norok phai taklai da puila sing puila ya sing u agi ro phurbo sing phayo ruwa phurbo bukhnin chini mung da reima no reima ani bungkha anjali de borba belanya hambai chang bai kerengman bagai haike chung o jaga kaisa phalno ko phai nailai phekya bino o jaga wa chini
चामुं न तुई मामंग न स्नामजाक आइटेम ब तुई फाइके हंगे फाइदे मा हाइके न तुरक तुरक जों बसकांनि फालनग रक ब बेराय नायलाय न बम हाय चामुं रक जे अ फेस्टिवल न तुयै अ जागा ब फालनाय रक फालनानि बागै तुई फाइके अम हाय मांगप्लि रक ब जों नायलाय न फाइदिंके जों बसकांग जों चिनिखाना आइटेम दंनाय अबो दंनाय न आं ताखुनो सोंना मुचुं हंगै अमतो कमन न जे सामानि मानथग हने जों साका के आगिनि सोंना मुचुं आगि त चिनि चामुं पियोर चामुं न हने मान न हुकनि मामि रखन के बा के ताबुक तो जरा रक ब मल स्लाइ जागो कताल जेनेरेशन फायो हंका अबनि लगी लगी चामुं ब स्लाइ जागो हिंके आगिनि चामुं बाय ताबुंनि चामुं ग बम हाय फेरलाय मुं रक तंग थगना बागै ताम ताम रक रुइ सं आबरं किसा साइखना रे थगना बागै हिंगे तो विशेष करे चिनि बररंनि चामुं हके आबो मसला किसा कम मसला काबां रक तो जिरा मसला हंके तो आबो किसा थगनाय हायबानो चिनि चामुं हंके टेक्से आलादा आबो जों आसो जिरा मसला टेक्से यूज खलाया जों आबो टेक्से कम खलायनो जों आरो सलाम जागो अ हायता गगैताय सोंना मुचुं नरगनि आरो चिनि कल्चरल चामुं न सिमिनो दा मानथक ना ओ थग्रजाक अब आमति रक दा चिनि आरो थग्रजाक हंके एको तक सेरजाक कायसा हंके ते कायसा ओ जों अ पुन बुबु अ बुकुर अबनो जों संका ए थग्रुइ तेंके चिनि आरो थग्रजाक करै के आं ते किसा साना मुचुं नरक म हाय चामुं अ फेस्टिवल न तुयै अ जागा फालनान बागै हिनि सिमि दास नामै तुबो ना नक रक तंफरो बदा म हाय चामुं रक नामै चा ए सनामै चाव जों चाव के आनि बसागरा थगजागो अम हायरक आवन सगरा नके ब थगजागो आं प्राय समयनो आं हुकनि मामि कताल हंके अंख हंके आं मामि कताल पाबाय दन आं नगो हंके आनि सराय अकरा न करै ब न करै बागै ब फाइमानि जराव हंके आं अबनो बनो सनामै नगो चारबता kita kesa sana muchungo awang sokrang mamini awang sokrang khlaithani oboni khlaimani process rogle boma hai kisa saikina re process to awang sokrang hangke abo dego hangke thogya hangke tugo hangke teksa juda kha thogo abo boni bahai inga ka sen teksa juda ke sing nukjago oboni bagai jingke agi jing sarai phur rogo masai phema ba tugo no kaham ni jing tugo no khlaikya hangke o khetoni जों जे मामि बाय अहुकनि मामि तेकिसा सामुं तो फेलाया तामके टेस्ट फेलायो तेके थगमाव फेलायो ता आमबागे हुकनि मामि के काहाम हुकनि मामि गोबां जात दङ
अबनि बिसिङाव अक्कासाक जाथोंके तेकसा काहाम ताखुनि सिनि मुंखि साराय जामाना आनि बुङो अमैलते बोरमा बेलायना हामबाय जोंलाय गोरों मा बागै फाइदिन गंके जों अ जागाव खुंजा फालनागो मालाय कक सालायके आंगा माहायने तुरुक जों बसकांनि मांप्लिरक नायलायनाय बसकांनि फालनक रक बेराय नायलायनाय ताइबा माहाय जामुं गोताल रक मानथक फाइदि आं चिनि मांप्लिते सनाय कयनाय तुरुक बसकांनि मांप्लि फुनुंनानि बागै हाइके नायता हुकते बुकुक सॉन्ग संग तिनिनि ओ फूड फेस्टिवल ऑफ हाई माले फाइका जों ओ जगने ट्राइबल रिसर्च एंड कल्चर इंस्टीट्यूट नि डायरेक्टर ए जमातिया बाबाय कक थाइसे थानि बो सालायानो पहिलानो सारनो लामसोगो चिनि मांप्लिबो हामबाय बेलाय सिनि खरां न कै तिनि जे हाफंबाय नंनि बखाक्ते लुआजिजाक ओ जे इंडिजिनस फूड फेस्टिवल क्लाइमेनि अबनि नाहार मुंगले तामो एक्चुअली इंडिजिनस फूड फेस्टिवल जों खाइमोन इनखा जों प्रति बछर खाइ दंगो ओंके चिनि बरं আচ্ছা এর থেকে কি বেরোবার কোনো উপায় নেই আদৌ কি এই রোগের কোনো চিকিৎসা আছে লজ্জায় কারোকে কিছু বলতেও পাচ্ছি না আর এই যন্ত্রণাও সহ্য করতে পারছি না ভাইসকে আর ছাড়বে কে জানে এই কষ্ট থেকে বার হইবার কোনো উপায় আছে এই পাইলসের জন্য কোনো কাজই করতে পারছি না এই সমস্ত সমস্যা একটি বড় রোগের কারণ হতে পারে যার নাম অর্শ বা পাইলস আমাদের এই অনুষ্ঠানটি খুব মনোযোগ দিয়ে দেখুন আপনার কি শৌচের সময় খুব কষ্ট এবং যন্ত্রণা হয় আপনার মলদ্বারে ফোঁড়া বা ইনফেকশন হয়ে গেছে তার কারণে আপনার মলত্যাগ করার সময় রক্ত বের হয় মানে আপনার পাইলস হয়েছে পাইলস বা অর্শ এমন একটি রোগ যেটা থেকে সহজে মুক্তি পাওয়া খুব কঠিন কিন্তু আর চিন্তার কোনো কারণ নেই কারণ পাইল ক্লিয়ার এমন একটি আয়ুর্বেদিক ফর্মুলা যা আপনার রোগকে গোড়া থেকে নির্মূল করবে পাইল ক্লিয়ার নমস্কার আজকে আপনারা এখন যে অনুষ্ঠানটা দেখবেন এটা কিন্তু খুব মন দিয়ে দেখতে হবে আপনাদের সবাইকে কেমন আজ আমরা এসেছি আপনাদের কাছে একটা নতুন রূপে কি জানেন আমাদের শরীরে নানা ধরনের অসুখ আছে অম্বল বদহজম কোষ্ঠকাঠিন্য অনেক রকম আর কি
পেটের অনেক রকম সমস্যা, পাচন প্রক্রিয়ার অসন্তোলনের কারণে মলদ্বারে মাংস বা গাঁট হয়ে যায়। আর কি জানেন, প্রথম প্রথম কোষ্ঠকাঠিন্য হয়, তারপর শৌচকার্য করার সময় জ্বালা করতে থাকে, চুলকানি শুরু করে, তারপর একটা ইনফেকশন হয়ে যায়, জায়গাটা ফোলা বাড়িয়ে রক্ত পড়া শুরু হয়ে যায়, এমনকি অপারেশন অবধি করাতে হয়। কিন্তু না, আর ভয় পাওয়ার কোনো কারণ নেই। এখন এসে গেছে পাইল ক্লিয়ার। হ্যাঁ, যা আপনার পাইলসকে গোড়া থেকে করে দেবে ক্লিয়ার। অর্শ যতই পুরনো হোক না কেন, অপারেশনের আগে বা পরে আপনি যদি এই পাইল ক্লিয়ার ব্যবহার করেন, তাহলে আপনার পাইলস হয়ে যাবে একদম ক্লিয়ার। হ্যাঁ, এটি একটি আয়ুর্বেদিক প্রোডাক্ট, এর কোনো সাইড এফেক্ট নেই, আপনারা নিশ্চিন্তে ব্যবহার করতে পারেন। আয়ুর্বেদিক ফর্মুলায় তৈরি 100% ন্যাচারাল পাইল ক্লিয়ার পাইলসের যন্ত্রণা থেকে মুক্তি পাওয়ার এক অবিশ্বাস্য আবিষ্কার। আপনারা পাচ্ছেন পাইল ক্লিয়ার আয়ুর্বেদিক ক্যাপসুল, সাথে পাচ্ছেন কবজ মুক্তি ক্যাপসুলস কনস্টিপেশনের জন্য এবং পাইল ক্লিয়ার ক্রিম। আর এই সব কিছুর দাম মাত্র 2500 টাকা, ডেলিভারি চার্জ 150 টাকা। অর্শ মানে পাইলস এমন একটা রোগ যারা একবার হয়েছে যাওয়ার নামই নিতে। অনেক মানুষ আছে যারা বাড়ির লোককে লজ্জায় আর ভয়ে বলতেই পারে না, কে কি ভাববে এই চিন্তা করে সারা বছর অসহ্য যন্ত্রণায় কাতরাতে থাকে। পেটের রোগ এমন একটি সমস্যা যা ঠিক সময় চিকিৎসা না করালে পরবর্তী সময় কেবল বাড়তেই থাকে। মানে অনেক রকম ডাক্তার, ওষুধ, ট্রিটমেন্ট, অপারেশন সব করে দেখেছে, কিন্তু না, অপারেশনের পরেও এই রোগ কিন্তু একেবারে নির্মূল হয় না। ওই জ্বালা, ওই যন্ত্রণা, ওই কষ্ট থেকেই যায়। অনেকে ভাবেন একবার অপারেশন করালেই বোধহয় সব ঠিক হয়ে যাবে। অপারেশন এই রোগের কিন্তু একমাত্র চিকিৎসা নয়। আমি বলবো অপারেশন হলেও পাইল ক্লিয়ার অবশ্যই সেবন করুন, যাতে করে এই রোগ আবার না ফিরে আসে। আয়ুর্বেদিক ফর্মুলায় তৈরি 100% ন্যাচারাল পাইল ক্লিয়ার পাইলসের যন্ত্রণা থেকে মুক্তি পাওয়ার এক অবিশ্বাস্য আবিষ্কার। আপনারা পাচ্ছেন পাইল ক্লিয়ার আয়ুর্বেদিক ক্যাপসুল, সাথে পাচ্ছেন কবজ মুক্তি ক্যাপসুলস কনস্টিপেশনের জন্য এবং পাইল ক্লিয়ার ক্রিম। আর এই সব কিছুর দাম মাত্র 2500 টাকা, ডেলিভারি চার্জ 150 টাকা। মল সংকোচনের দ্বারা ঘর্ষণের ফলে নার্ভগুলো ফেটে যায়, আর এর ফলেই রক্তক্ষরণ শুরু হয়ে যায়। আর একেই বলে খুনি অর্শ। না, এই রোগটাকে একেবারেই হালকাভাবে নেবেন না, এটা খুবই কষ্টকর। টয়লেট করার সময় এত জ্বালা, এত যন্ত্রণা, যার হয়েছে সেই করতে পারবে। সুতরাং ভয়, লজ্জা, চিন্তার আর কোনো কারণ নেই, কারণ আমরা নিয়ে এসেছি আপনাদের কাছে পাইল ক্লিয়ার। পাইলস, অর্শ, বেশ কিছু মানুষ মনে করেন যে এটা খুব লজ্জাজনক, আর কাউকে কিছু না বলে দিনের পর দিন তারা যন্ত্রণা সহ্য করে থাকে। আর ঠিক এই কারণে রোগটা এত বেড়ে যায় যে তার ফলও মারাত্মক হয়ে দাঁড়ায়। তাহলে আসুন এবার বরঞ্চ আমরা দেখে নিই, জেনে নিই যে কি কি কারণে পাইলস, অর্শ আমাদের হয়। নমস্কার, আমি পাইল ক্লিয়ার সংস্থা থেকে এখন ডক্টর ইন্দ্রনীল বোসের বাড়িতে এসেছি। এই পাইলস রোগটা আসলে কি? পাইলস প্রধানত দু ধরনের হয়, ইন্টারনাল এবং এক্সটার্নাল। তাছাড়াও অনেক ধরনের পাইলস হতে পারে। পাইলসের কিছু প্রকারভেদ থাকে, যেমন অ্যানাল ফিশার যেটাকে আমরা বলি, অর্থাৎ মলদ্বারের ভেতরে চিড়ে গিয়ে সেখান থেকে পাইলস ফর্মেশন হওয়া। ইন্টারনাল পাইলসের ক্ষেত্রে যেটা হয় যে রেকটাম বা অ্যানাসের ভেতরকার যে ভেসেলসগুলো আছে, যে ভাস্কুলেচারগুলো আছে, সেগুলো যখন খুব বেশি ইনফ্লেমড হয়ে যায়, সেগুলো নিচের দিকে নেমে আসে, সেগুলোতে প্রেশার পড়ার ফলে সেখান থেকে রক্তপাত হয়। আর এক্সটার্নাল পাইলস বাইরের দিকে যে ভেসেলগুলো আছে, বাইরের দিকের ভেন্টসগুলো আছে, রেকটাল ব্যানেল ভেনগুলো আছে, সেগুলো নিচের দিকে নেমে আসে বা সেখান থেকে রক্তপাত হয়। পাইলসকে প্রিভেন্ট করার অনেক রকম উপায় আছে। আমি একটু আগেই যেটা বললাম যে ধরনের হ্যাবিটগুলো আমাদের আছে, বিশেষ করে এখনকার লাইফস্টাইলে খুব বেশি ফাস্টফুড আমরা ইনটেক করি, খুব বেশি স্পাইসি ফুড আমরা ইনটেক করি, আর তার ফলে কি হয়, কনস্টিপেশন অনেক বেশি হয়।
কনস্টিপেশন যাতে না হয় সে ধরনের খাওয়া দাওয়ার অভ্যাস পাইলস থেকে আমাদের অনেকটা দূরে রাখতে পারে। আর পাইল ক্লিয়ার ব্যবহার করতে পারেন, এটা খুব ভালো একটা ওষুধ যাতে আপনার পাইলসের সব ধরনের সিমটম থেকে আপনি অনেকটা মুক্তি পেতে পারেন। আসলে আমাদের এই ফাস্ট লাইফস্টাইলে উল্টোপাল্টা খাওয়া, ফাস্ট ফুড, জাঙ্ক ফুড, অসময় খাওয়া, অসময় ঘুমানো, দৌড়ঝাঁপ, টেনশন, কম্পিটিশন এইসব অনিয়মিত কারণে মানুষের পাচন ক্রিয়া ব্যাহত হয়। আস্তে আস্তে এই কারণেই ভয়ঙ্কর রূপ নেয়, যার ফলে পরবর্তী সময় মলাশয়ে ইনফেকশন হয়ে যায়। তারপর শুরু হয় এমন জ্বালা যন্ত্রণা যা রোগীকে নাস্তানাবুদ করে দেয়। আমি একজন গাড়ি চালক, তাই বুঝতেই পারছেন কতটা টাফ কাজ করতে হয় আমাকে। সারাদিন গাড়িতে বসেই থাকতে হয়, তাই বাড়ির খাবার তো আমার কপালে জুটেই না। বাধ্য হয়ে আমাকে বাইরের হোটেলে খাবার খেতে হয়। আর হোটেলের খাবার মানে তো জানেনই, প্রচণ্ড তেল মশলা, অত্যাধিক রিচ। আর সেই খেয়ে খেয়ে তো আমার পেটের অবস্থা পুরো খারাপই হয়ে গিয়েছিল। গত 5 বছর ধরে আমি পাইলস রোগে ভুগছি। আমার এত বাড়াবাড়ি হয়েছিল যে আমি স্টিয়ারিংয়ের সিটে বসতেই ভয় পেতাম, আর কোনো কাজই করতে পারতাম না। মেজাজটাও খিটখিটে হয়ে গিয়েছিল। তাই আমার বন্ধুর পরামর্শে আমি 2বার অপারেশনও করেছিলাম। আর এই রোগ সবাই তো জানেন, অপারেশনেও কোনো সাকসেস হয় না। তাই আমার বউ প্রচণ্ড চিন্তায় ছিল, স্বাভাবিক। সে একদিন টিভিতে বিজ্ঞাপন দেখলো এই পাইল ক্লিয়ারের। সে ফোনে আনিয়ে নিল এই পাইল ক্লিয়ার। তারপরে আমি 7 দিন ব্যবহার করলাম, আর এর ফলও পেলাম খুব সুন্দর। পুরো ম্যাজিকের মতো কাজ হলো। এই পাইল ক্লিয়ার আমার পাইলসকে পুরো ক্লিয়ার করে দিল। আর পাইল ক্লিয়ার মানে অল ক্লিয়ার। তাহলে বন্ধুরা, আর আপনাকে সে জাস্ট একটা ফোন আর পাইলসকে করুন অল ক্লিয়ার, ব্যবহার করুন পাইল ক্লিয়ার। আমি একজন হাউসওয়াইফ। ডেলিভারি পর যখন বাড়ি ফিরে এলাম, তখন আমার শৌচের সময় খুব জ্বালা যন্ত্রণা অনুভব করলাম। কী কারণে হচ্ছে কিছুই বুঝে উঠতে পারলাম না। তারপর যখন রক্ত পড়া শুরু করলো, আরও জ্বালা যন্ত্রণা শুরু করলো। হাজব্যান্ডের কাছে সবটা খুলে বললাম। উনি শুনে একজন ভালো ডক্টরের কাছে আমাকে নিয়ে গেলেন। ডক্টর আমার কাছে সবটা শুনলেন, শুনে বললেন প্রেগনেন্সির সময় কিছু টিস্যু ব্লড হয়ে গেছে। উনি ট্যাবলেট জেলও দিলেন, কিন্তু যেই আবার বন্ধ করে দিলাম, আবার সেই যেইকে সেই খুব ভয় পেয়ে গেলাম। বাথরুমে বসে বসে কাঁদতে শুরু করলাম। বললাম আমার এই সংসার, আমার এই বাচ্চাদের কে দেখাশোনা করবে? তারপরে একদিন আমার হাজবেন্ড টিভি দেখতে দেখতে পাইল ক্লিয়ারের বিজ্ঞাপনটা দেখতে পেলেন। আর উনি সঙ্গে সঙ্গে আমার জন্য অর্ডারও দিয়ে দিলেন। কিন্তু বিশ্বাস করতে পারবেন না, ম্যাজিকের মতন 4-5 দিনের মধ্যে আমার কোষ্ঠকাঠিন্য, জ্বালা যন্ত্রণা, রক্ত পড়া সব বন্ধ হয়ে গেল। কোর্স শেষ হয়ে যাওয়ার পর এখন সব ক্লিয়ার। আমার সংসার, বাচ্চা সব কিছু আমি নিজেই সামলিয়ে নিতে পারছি। এসে গেছে সম্পূর্ণ আয়ুর্বেদিক পাইল ক্লিয়ার। এই প্রোডাক্টটি আপনি টিভি চলাকালীন অর্ডার করতে পারবেন, অন্যথায় পাবেন না। আমি একজন মার্কেটিং এক্সিকিউটিভ। অনেকক্ষণ ধরে বসে আমাকে কম্পিউটার আর ল্যাপটপ দিয়ে কাজ করতে হয়। আর এছাড়া কোম্পানির কাজে আমাকে এদিক ওদিক অনেক জায়গায় যেতে হয়। প্রথম গ্যাস, অম্বল, বদহজমে প্রচণ্ড ভুগতাম। একদিন তো জ্বালা যন্ত্রণা শুরু হয়ে গেল। সঙ্গে হঠাৎ একদিন ব্লিডিং শুরু হলো। গেলাম ডাক্তারের কাছে। ডাক্তার ভালো করে শুনে বললেন পাইলস হয়েছে তোমার। মনমরা হয়ে বাড়িতে টিভি দেখি পাইল ক্লিয়ারের প্রোগ্রাম হচ্ছে। দেখা মাত্র অর্ডার করে দিলাম। তারপরে ওষুধটার ব্যবহারও শুরু করে দিলাম। এখন আমি যথেষ্ট সুস্থ। আপনাদের শুধু একটা কথাই বলবো, পাইল ক্লিয়ার ইজ দ্য বেস্ট ফর পাইলস। পাইল ক্লিয়ার একটি সম্পূর্ণ আয়ুর্বেদিক ফর্মুলায় তৈরি। আয়ুর্বেদ আমাদের সবচেয়ে প্রাচীন চিকিৎসা পদ্ধতি। আয়ুর্বেদ আমাদের মুনি ঋষিদের দ্বারা তৈরি করা একটি প্রাচীন চিকিৎসা প্রণালী। সেই কারণে পাইল ক্লিয়ার একেবারে 100% সেফ এবং কার্যকরী অর্শের আয়ুর্বেদিক ট্রিটমেন্ট। আয়ুর্বেদিক এমন একটা ওষুধই যার কোনো সাইড এফেক্ট নেই। ব্যবসার কাজে আমাকে অনেক দৌড়ঝাঁপ করতে হয়। বাইরের খাবার খেতে খেতে অ্যাসিডিটি, গ্যাস, অম্বল হতে হতে কোষ্ঠকাঠিন্য অনেক বেড়ে গেল। তারপর শৌচকর্ম করার সময় জ্বালা ও যন্ত্রণা কি বলবো, রক্ত পড়া শুরু হয়ে গেল।
অনেক রকম চিকিৎসা করালাম, কিন্তু কোনো ফল হলো না। সে সময় হাঁটতে গেলে যে কি কষ্ট হতো বলে বোঝাতে পারবো না। ব্যবসা তো বন্ধ করে দেওয়ার মতো অবস্থায় এসে দাঁড়ালো। কিন্তু থ্যাংক গড আমার এক বন্ধু আমার এই অবস্থা থেকে আমাকে পাইল ক্লিয়ার ব্যবহার করার জন্য পরামর্শ দিল। কি বলবো, চমৎকার কাজ হলো। এখন আমার কোনো প্রবলেম নেই, পাইলস আমার একদম ক্লিয়ার। আমাদের এই সংস্থাটি জিএমপি এবং আইএসও সার্টিফাইড, আর আমাদের এই প্রোডাক্টটা হচ্ছে FDA। 7 দিন, মাত্র 7 দিন। আপনারা মাত্র 7 দিন ব্যবহার করলেই বুঝতে পারবেন যে আমাদের প্রোডাক্টটি কতটা এফেক্টিভ। আপনারা পাচ্ছেন আয়ুর্বেদিক পাইল ক্লিয়ার ক্যাপসুল আর কনস্টিপেশনের জন্য কবজ মুক্তি ক্যাপসুল, আর সঙ্গে পাচ্ছেন পাইল ক্লিয়ার ক্রিম। ভাবছিলাম এই জীবনে হয়তো এ রোগ থেকে আর মুক্তি নেই, এ রোগ আর সারবে না। তারপর একদিন আমার ছেলে আমার এই কষ্ট দেখে একটা পাইল ক্লিয়ার নিয়ে এলো। পুরো কোর্সটা কমপ্লিট করলাম। তারপর তো আমি ভুলেই গেছি যে আমার কোনোদিন পাইলস ছিল। এখন আপনাদের জন্য এসে গেছে সম্পূর্ণ প্রাকৃতিক জড়িবুটি দিয়ে তৈরি 100% ন্যাচারাল পাইল ক্লিয়ার। এখনই পাইল ক্লিয়ার অর্ডার করলে আপনারা পেয়ে যাচ্ছেন 2 মাসের কোর্স। একটা জিনিস বিপ্লব না, এই যে রোগটা আজকালকার দিনের এই ছোট ছোট বাচ্চাদের মধ্যেও দেখা যাচ্ছে, কি আশ্চর্যের ব্যাপার না? আশ্চর্যের কোনো ব্যাপার না। এই সমস্ত রাস্তার জাঙ্ক ফুড, ফাস্ট ফুড খেয়ে সবাই বাচ্চারা পেটের প্রবলেম হচ্ছে, আর তার পরিণতি হচ্ছে পাইলস। আদাব, আমরা বাংলাদেশি খাইতে খুব ভালোবাসি। আমি বরাবরই একটু ভোজন রসিক ছিলাম। আমরা জাল জাল রান্না, মাছ, মাংস, বিরিয়ানি খাইতে খুব ভালোবাসি, খাইতামও খুব। একটা সময় আমার এমন হইল, খাওয়া দাওয়া আমার সব বন্ধ হইয়া গেল। আমারে ডাক্তার কইল তোমার সেদ্ধ ভাত খাইতে হবো, না হলে অপারেশন করতে হইব। আমি তো শুই না পুরো ভয় পাইয়া গেছি। ইন্ডিয়া থেকে আমার এক বন্ধু এসে কইল, বন্ধু তোর তো অশ্ব হইছে। আমি কইলাম হ বন্ধু, আমার তো অশ্ব হইছে। তখন আমার ওই বন্ধু পাইল ক্লিয়ার ব্যবহার করতে দিল। পাইল ক্লিয়ার ব্যবহার করে আমি সেই আগের মতো সুস্থ হয়ে গেছি। আমার এখন কোনো সমস্যা নাই। বেশিরভাগ লোকই তো এখন গ্যাস, অম্বল, কোষ্ঠকাঠিন্য হিসেবে ভুগছে। তাদের জন্য মেনলি বলছি, তারা আমাদের প্রোডাক্ট গ্যাসো ক্লিয়ার ব্যবহার করে দেখতে পারে। পেট হচ্ছে সমস্ত রোগের কারণ, আর এই গ্যাসো ক্লিয়ার হচ্ছে গ্যাস বলুন, অম্বল বলুন, অ্যাসিডিটি বলুন, এই সব একেবারে নিরাময় সম্পূর্ণ। এটি আপনারা আলাদাভাবে অর্ডার করতে পারেন। আমাদের নিচে স্ক্রিনে যাওয়া নাম্বারে ফোনটা তুলুন আর ফোন করে ফেলুন, আর অর্ডার করে ফেলুন। প্রোডাক্টটা আনিয়ে আপনাদের সমস্ত পেটের সমস্যা দূর হয়ে যাবে নিমেষে। এর ফলে আপনাদের পাইলস হওয়ার সম্ভাবনা কমে যাবে, আর পাইল ক্লিয়ার আপনাদের পাইলসকে করে দেবে সম্পূর্ণ ক্লিয়ার। আপনারা সবাই সুস্থ থাকুন, ভালো থাকুন, পাইলস মুক্ত থাকুন, আর পাইল ক্লিয়ার ব্যবহার করুন। নমস্কার। আচ্ছা, এর থেকে কি এর কোনো উপায় নেই? আদৌ কি এই রোগের কোনো চিকিৎসা আছে? লজ্জায় কারোকে কিছু বলতেও পারছি না, আর এই যন্ত্রণাও সহ্য করতে পারছি না। পায়েসকে আর ছাড়বে কে জানে। এই কষ্ট থেকে বার হইবার কোনো উপায় আছে? এই পাইলসের জন্য কোনো কাজই করতে পারছি না। এই সমস্ত সমস্যা একটি বড় রোগের কারণ হতে পারে, যার নাম অর্শ বা পাইলস। আমাদের এই অনুষ্ঠানটি খুব মনোযোগ দিয়ে দেখুন। আপনার কি শৌচের সময় খুব কষ্ট এবং যন্ত্রণা হয়? আপনার মলদ্বারে ফোঁড়া বা ইনফেকশন হয়ে গেছে, তার কারণে আপনার মলত্যাগ করার সময় রক্ত বের হয়, মানে আপনার পাইলস হয়েছে। পাইলস বা অর্শ এমনই একটি রোগ যেটা থেকে সহজে মুক্তি পাওয়া খুব কঠিন, কিন্তু আর চিন্তার কোনো কারণ নেই, কারণ পাইল ক্লিয়ার এমনই একটি আয়ুর্বেদিক ফর্মুলা যা আপনার রোগকে গোড়া থেকে নির্মূল করবে। পাইল ক্লিয়ার। নমস্কার। আজকে আপনারা এখন যে অনুষ্ঠানটা দেখবেন, এটা কিন্তু খুব মন দিয়ে দেখতে হবে আপনাদের সবাইকে, কেমন? আজ আমরা এসেছি আপনাদের কাছে একটা নতুন রূপে। কি জানেন, আমাদের শরীরে নানা ধরনের অসুখ আছে। অম্বল, বদহজম, কোষ্ঠকাঠিন্য,
অনেক রকম আর কি। পেটের অনেক রকম সমস্যা, পাচন প্রক্রিয়ার অসন্তোলনের কারণে মলদ্বারে মাংস বা গাঁট হয়ে যায়। আর কি জানেন, প্রথম কোষ্ঠকাঠিন্য হয়, তারপর শৌচকার্য করার সময় জ্বালা করতে থাকে, চুলকানি শুরু করে, তারপর একটা ইনফেকশন হয়ে যায়, জায়গাটা ফোলা বাড়িয়ে রক্ত পড়া শুরু হয়ে যায়, এমনকি অপারেশন অবধি করাতে হয়। কিন্তু না, আর ভয় পাওয়ার কোনো কারণ নেই। এখন এসে গেছে পাইল ক্লিয়ার। হ্যাঁ, যা আপনার পাইলসকে গোড়া থেকে করে দেবে ক্লিয়ার। অর্শ যতই পুরনো হোক না কেন, অপারেশনের আগে বা পরে আপনি যদি এই পাইল ক্লিয়ার ব্যবহার করেন, তাহলে আপনার পাইলস হয়ে যাবে একদম ক্লিয়ার। হ্যাঁ, এটি একটি আয়ুর্বেদিক প্রোডাক্ট, এর কোনো সাইড এফেক্ট নেই, আপনারা নিশ্চিন্তে ব্যবহার করতে পারেন। আয়ুর্বেদিক ফর্মুলায় তৈরি 100% ন্যাচারাল পাইল ক্লিয়ার পাইলসের যন্ত্রণা থেকে মুক্তি পাওয়ার এক অবিশ্বাস্য আবিষ্কার। আপনারা পাচ্ছেন পাইল ক্লিয়ার আয়ুর্বেদিক ক্যাপসুল, সাথে পাচ্ছেন কবজ মুক্তি ক্যাপসুলস কনস্টিপেশনের জন্য এবং পাইল ক্লিয়ার ক্রিম। আর এই সব কিছুর দাম মাত্র 2500 টাকা, ডেলিভারি চার্জ 150 টাকা। অর্শ মানে পাইলস এমন একটা রোগ যারা একবার হয়েছে যাওয়ার নামই নিতে। অনেক মানুষ আছে যারা বাড়ির লোককে লজ্জায় আর ভয়ে বলতেই পারে না, কে কি ভাববে এই চিন্তা করে সারা বছর অসহ্য যন্ত্রণায় কাতরাতে থাকে। পেটের রোগ এমন একটি সমস্যা যা ঠিক সময় চিকিৎসা না করালে পরবর্তী সময় কেবল বাড়তেই থাকে। মানে অনেক রকম ডাক্তার, ওষুধ, ট্রিটমেন্ট, অপারেশন সব করে দেখেছে, কিন্তু না, অপারেশনের পরেও এই রোগ কিন্তু একেবারে নির্মূল হয় না। ওই জ্বালা, ওই যন্ত্রণা, ওই কষ্ট থেকেই যায়। অনেকে ভাবেন একবার অপারেশন করালেই বোধহয় সব ঠিক হয়ে যাবে। অপারেশন এই রোগের কিন্তু একমাত্র চিকিৎসা নয়। আমি বলবো অপারেশন হলেও পাইল ক্লিয়ার অবশ্যই সেবন করুন, যাতে করে এই রোগ আবার না ফিরে আসে। আয়ুর্বেদিক ফর্মুলায় তৈরি 100% ন্যাচারাল পাইল ক্লিয়ার পাইলসের যন্ত্রণা থেকে মুক্তি পাওয়ার এক অবিশ্বাস্য আবিষ্কার। আপনারা পাচ্ছেন পাইল ক্লিয়ার আয়ুর্বেদিক ক্যাপসুল, সাথে পাচ্ছেন কবজ মুক্তি ক্যাপসুলস কনস্টিপেশনের জন্য এবং পাইল ক্লিয়ার ক্রিম। আর এই সব কিছুর দাম মাত্র 2500 টাকা, ডেলিভারি চার্জ 150 টাকা। মল সংকোচনের দ্বারা ঘর্ষণের ফলে নার্ভগুলো ফেটে যায়, আর এর ফলেই রক্তক্ষরণ শুরু হয়ে যায়। আর একেই বলে ভূমি অর্শ। না, এই রোগটাকে একেবারেই হালকাভাবে নেবেন না, এটা খুবই কষ্টকর। টয়লেট করার সময় এত জ্বালা, এত যন্ত্রণা, যার হয়েছে সেই আর কিছু করতে পারবে। সুতরাং ভয়, লজ্জা, চিন্তার আর কোনো কারণ নেই, কারণ আমরা নিয়ে এসেছি আপনাদের কাছে পাইল ক্লিয়ার। পাইলস, অর্শ, বেশ কিছু মানুষ মনে করেন যে এটা খুব লজ্জাজনক, আর কাউকে কিছু না বলে দিনের পর দিন তারা যন্ত্রণা সহ্য করে থাকে। আর ঠিক এই কারণে রোগটা এত বেড়ে যায় যে তার ফলও মারাত্মক হয়ে দাঁড়ায়। তাহলে আসুন এবার বরঞ্চ আমরা দেখে নিই, জেনে নিই যে কি কি কারণে পাইলস, অর্শ আমাদের হয়। নমস্কার, আমি পাইল ক্লিয়ার সংস্থা থেকে এখন ডক্টর ইন্দ্রনীল বোসের বাড়িতে এসেছি। এই পাইলস রোগটা আসলে কি? পাইলস প্রধানত দু ধরনের হয়, ইন্টারনাল এবং এক্সটার্নাল। তাছাড়াও অনেক ধরনের পাইলস হতে পারে। পাইলসের কিছু প্রকারভেদ থাকে, যেমন অ্যানাল ফিশার যেটাকে আমরা বলি, অর্থাৎ মলদ্বারের ভেতরে চিড়ে গিয়ে সেখান থেকে পাইলস ফর্মেশন হওয়া। ইন্টারনাল পাইলসের ক্ষেত্রে যেটা হয় যে রেকটাম বা অ্যানাসের ভেতরকার যে ভেসেলসগুলো আছে, যে ভাস্কুলেচারগুলো আছে, সেগুলো যখন খুব বেশি ইনফ্লেমড হয়ে যায়, সেগুলো নিচের দিকে নেমে আসে, সেগুলোতে প্রেশার পড়ার ফলে সেখান থেকে রক্তপাত হয়। আর এক্সটার্নাল পাইলস বাইরের দিকে যে ভেসেলগুলো আছে, বাইরের দিকের ভেন্সগুলো আছে, রেকটাল ব্যানেল ভেনগুলো আছে, সেগুলো নিচের দিকে নেমে আসে বা সেখান থেকে রক্তপাত হয়। পাইলসকে প্রিভেন্ট করার অনেক রকম উপায় আছে। আমি একটু আগেই যেটা বললাম যে ধরনের হ্যাবিটগুলো আমাদের আছে, বিশেষ করে এখনকার লাইফস্টাইলে খুব বেশি ফাস্টফুড আমরা ইনটেক করি, খুব বেশি স্পাইসি ফুড আমরা ইনটেক করি, আর তার ফলে কি হয়, কনস্টিপেশন অনেক বেশি হয়।
কনস্টিপেশন যাতে না হয় সে ধরনের খাওয়া দাওয়ার অভ্যাস পাইলস থেকে আমাদের অনেকটা দূরে রাখতে পারে। আর পাইল ক্লিয়ার ব্যবহার করতে পারেন, এটা খুব ভালো একটা ওষুধ যাতে আপনার পাইলসের সব ধরনের সিমটম থেকে আপনি অনেকটা মুক্তি পেতে পারেন। আসলে আমাদের এই ফাস্ট লাইফস্টাইলে উল্টোপাল্টা খাওয়া, ফাস্ট ফুড, জাঙ্ক ফুড, অসময় খাওয়া, অসময় ঘুমানো, দৌড়ঝাঁপ, টেনশন, কম্পিটিশন এইসব অনিয়মিত কারণে মানুষের পাচনক্রিয়া ব্যাহত হয়। আস্তে আস্তে এই কারণেই ভয়ঙ্কর রূপ নেয়, যার ফলে পরবর্তী সময় মলাশয়ে ইনফেকশন হয়ে যায়। তারপর শুরু হয় এমন জ্বালা যন্ত্রণা যা রোগীকে নাস্তানাবুদ করে দেয়। আমি একজন গাড়ি চালক, তাই বুঝতেই পারছেন কতটা টাফ কাজ করতে হয় আমাকে। সারাদিন গাড়িতে বসেই থাকতে হয়, তাই বাড়ির খাবার তো আমার কপালে জুটেই না। বাধ্য হয়ে আমাকে বাইরের হোটেলে খাবার খেতে হয়। আর হোটেলের খাবার মানে তো জানেনই, প্রচণ্ড তেল মশলা, অত্যাধিক রিচ। আর সেই খেয়ে খেয়ে তো আমার পেটের অবস্থা পুরো খারাপই হয়ে গিয়েছিল। গত 5 বছর ধরে আমি পাইলস রোগে ভুগছি। আমার এত বাড়াবাড়ি হয়েছিল যে আমি স্টিয়ারিংয়ের সিটে বসতেই ভয় পেতাম, আর কোনো কাজই করতে পারতাম না। মেজাজটাও খিটখিটে হয়ে গিয়েছিল। তাই আমার বন্ধুর পরামর্শে আমি 2বার অপারেশনও করেছিলাম। আর এ রোগ সবাই তো জানেন, অপারেশনেও কোনো সাকসেস হয় না। তাই আমার বউ প্রচণ্ড চিন্তায় ছিল, স্বাভাবিক। সে একদিন টিভিতে বিজ্ঞাপন দেখলো এই পাইল ক্লিয়ারের। সে ফোনে আনিয়ে নিল এই পাইল ক্লিয়ার। তারপরে আমি 7 দিন ব্যবহার করলাম, আর এর ফলও পেলাম খুব সুন্দর। পুরো ম্যাজিকের মতো কাজ হলো। এই পাইল ক্লিয়ার আমার পাইলসকে পুরো ক্লিয়ার করে দিল। আর পাইল ক্লিয়ার মানে অল ক্লিয়ার। তাহলে বন্ধুরা, আর আপনাকে সে জাস্ট একটা ফোন আর পাইলসকে করুন অল ক্লিয়ার, ব্যবহার করুন পাইল ক্লিয়ার। আমি একজন হাউসওয়াইফ। ডেলিভারি পর যখন বাড়ি ফিরে এলাম, তখন আমার শৌচার সময় খুব জ্বালা যন্ত্রণা অনুভব করলাম। কী কারণে হচ্ছে কিছুই বুঝে উঠতে পারলাম না। তারপর যখন রক্ত পড়া শুরু করলো, আরও জ্বালা যন্ত্রণা শুরু করলো। হাজব্যান্ডের কাছে সবটা খুলে বললাম। উনি শুনে একজন ভালো ডক্টরের কাছে আমাকে নিয়ে গেলেন। ডক্টর আমার কাছে সবটা শুনলেন, শুনে বললেন প্রেগনেন্সির সময় কিছু টিস্যু ব্লড হয়ে গেছে। উনি ট্যাবলেট জেলও দিলেন, কিন্তু যেই আবার বন্ধ করে দিলাম, আবার সেই যেইকে সেই খুব ভয় পেয়ে গেলাম। বাথরুমে বসে বসে কাঁদতে শুরু করলাম। বললাম আমার এই সংসার, আমার এই বাচ্চাদের কে দেখাশোনা করবে? তারপর একদিন আমার হাজবেন্ড টিভি দেখতে দেখতে পাইল ক্লিয়ারের বিজ্ঞাপনটা দেখতে পেলেন। আর উনি সঙ্গে সঙ্গে আমার জন্য অর্ডারও দিয়ে দিলেন। কিন্তু বিশ্বাস করতে পারবেন না, ম্যাজিকের মতন 4-5 দিনের মধ্যে আমার কোষ্ঠকাঠিন্য, জ্বালা যন্ত্রণা, রক্ত পড়া সব বন্ধ হয়ে গেল। কোর্স শেষ হয়ে যাওয়ার পর এখন সব ক্লিয়ার। আমার সংসার, বাচ্চা সব কিছু আমি নিজেই সামলিয়ে নিতে পারছি। এসে গেছে সম্পূর্ণ আয়ুর্বেদিক পাইল ক্লিয়ার। এই প্রোডাক্টটি আপনি টিভি চলাকালীন অর্ডার করতে পারবেন, অন্যথায় পাবেন না। আমি একজন মার্কেটিং এক্সিকিউটিভ। অনেকক্ষণ ধরে বসে আমাকে কম্পিউটার আর ল্যাপটপ দিয়ে কাজ করতে হয়। আর এছাড়া কোম্পানির কাজে আমাকে এদিক ওদিক অনেক জায়গায় যেতে হয়। প্রথম গ্যাস, অম্বল, বদহজমে প্রচণ্ড ভুগতাম। একদিন তো জ্বালা যন্ত্রণা শুরু হয়ে গেল, সঙ্গে হঠাৎ একদিন ব্লিডিং শুরু হলো। গেলাম ডাক্তারের কাছে। ডাক্তার ভালো করে শুনলো, শুনে বললেন পাইলস হয়েছে তোমার। মনমরা হয়ে বাড়িতে টিভি দেখছি, দেখি পাইল ক্লিয়ারের প্রোগ্রাম হচ্ছে। দেখা মাত্র অর্ডার করে দিলাম। তারপরে ওষুধটার ব্যবহারও শুরু করে দিলাম। এখন আমি যথেষ্ট সুস্থ। আপনাদের শুধু একটা কথাই বলবো, পাইল ক্লিয়ার ইজ দ্য বেস্ট ফর পাইলস। পাইল ক্লিয়ার একটি সম্পূর্ণ আয়ুর্বেদিক ফর্মুলায় তৈরি। আয়ুর্বেদ আমাদের সবচেয়ে প্রাচীন চিকিৎসা পদ্ধতি। আয়ুর্বেদ আমাদের মুনি ঋষিদের দ্বারা তৈরি করা একটি প্রাচীন চিকিৎসা প্রণালী। সেই কারণে পাইল ক্লিয়ার একেবারে 100% সেফ এবং কার্যকরী অর্শের আয়ুর্বেদিক ট্রিটমেন্ট। আয়ুর্বেদিক এমন একটা ওষুধই যার কোনো সাইড এফেক্ট নেই। ব্যবসার কাজে আমাকে অনেক দৌড়ঝাঁপ করতে হয়। বাইরের খাবার খেতে খেতে অ্যাসিডিটি, গ্যাস, অম্বল হতে হতে কোষ্ঠকাঠিন্য অনেক বেড়ে গেল। তারপর শৌচকর্ম করার সময় জ্বালা ও যন্ত্রণা কি বলবো, রক্ত পড়া শুরু হয়ে গেল।
অনেক রকম চিকিৎসা করলাম কিন্তু কোনো ফল হলো না। সে সময় হাঁটতে গেলে যে কি কষ্ট হতো বলে বোঝাতে পারবো না। ব্যবসা তো বন্ধ করে দেওয়ার মতো অবস্থায় এসে দাঁড়ালো। কিন্তু থ্যাংক গড আমার এক বন্ধু আমার এই অবস্থা থেকে আমাকে পাইল ক্লিয়ার ব্যবহার করার জন্য পরামর্শ দেয়। কি বলবো, চমৎকার কাজ হলো। এখন আমার কোনো প্রবলেম নেই, পাইলস আমার একদম ক্লিয়ার। আমাদের এই সংস্থাটি জিএমপি এবং আইএসও সার্টিফাইড, আর আমাদের এই প্রোডাক্টটা হচ্ছে FDA। 7 দিন, মাত্র 7 দিন। আপনারা মাত্র 7 দিন ব্যবহার করলেই বুঝতে পারবেন যে আমাদের প্রোডাক্টটি কতটা এফেক্টিভ। আপনারা পাচ্ছেন আয়ুর্বেদিক পাইল ক্লিয়ার ক্যাপসুল আর কনস্টিপেশনের জন্য কবজ মুক্তি ক্যাপসুল, আর সঙ্গে পাচ্ছেন পাইল ক্লিয়ার ক্রিম। ভাবছিলাম এই জীবনে হয়তো এ রোগ থেকে আর মুক্তি নেই, এ রোগ আর সারবে না। তারপর একদিন আমার ছেলে আমার এই কষ্ট দেখে একটা পাইল ক্লিয়ার নিয়ে এলো। পুরো কোর্সটা কমপ্লিট করলাম। তারপর তো আমি ভুলেই গেছি যে আমার কোনোদিন পাইলস ছিল। এখন আপনাদের জন্য এসে গেছে সম্পূর্ণ প্রাকৃতিক জড়িবুটি দিয়ে তৈরি 100% ন্যাচারাল পাইল ক্লিয়ার। এখনই পাইল ক্লিয়ার অর্ডার করলে আপনারা পেয়ে যাচ্ছেন 2 মাসের কোর্স। একটা জিনিস বিপ্লব না, এই যে রোগটা আজকালকার দিনের এই ছোট ছোট বাচ্চাদের মধ্যেও দেখা যাচ্ছে, কি আশ্চর্যের ব্যাপার না? আশ্চর্যের কোনো ব্যাপার না। এই সমস্ত রাস্তার জাঙ্ক ফুড, ফাস্ট ফুড খেয়ে সবাই বাচ্চারা পেটের প্রবলেম হচ্ছে, আর তার পরিণতি হচ্ছে পাইলস। আদাব, আমরা বাংলাদেশি খাইতে খুব ভালোবাসি। আমি বরাবরই একটু ভোজন রসিক ছিলাম। আমরা জাল জাল রান্না, মাছ, মাংস, বিরিয়ানি খাইতে খুব ভালোবাসি, খাইতামও খুব। একটা সময় আমার এমন হইল, খাওয়া দাওয়া আমার সব বন্ধ হইয়া গেল। আমারে ডাক্তার কইল তোমার সেদ্ধ ভাত খাইতে হবো, না হলে অপারেশন করতে হইব। আমি তো শুই না পুরো ভয় পাইয়া গেছি। ইন্ডিয়া থেকে আমার এক বন্ধু এসে কইল, বন্ধু তোর তো অশ্ব হইছে। আমি কইলাম হ বন্ধু, আমার তো অশ্ব হইছে। তখন আমার ওই বন্ধু পাইল ক্লিয়ার ব্যবহার করতে দিল। পাইল ক্লিয়ার ব্যবহার করে আমি সেই আগের মতো সুস্থ হয়ে গেছি। আমার এখন কোনো সমস্যা নাই। বেশিরভাগ লোকই তো এখন গ্যাস, অম্বল, কোষ্ঠকাঠিন্য এইভাবে ভুগছে। তাদের জন্য মেনলি বলছি, তারা আমাদের প্রোডাক্ট গ্যাসো ক্লিয়ার ব্যবহার করে দেখতে পারেন। পেট হচ্ছে সমস্ত রোগের কারণ, আর এই গ্যাসো ক্লিয়ার হচ্ছে গ্যাস বলুন, অম্বল বলুন, অ্যাসিডিটি বলুন, এসব একেবারে নিরাময় করে দেবে সম্পূর্ণ। এটি আপনারা আলাদাভাবে অর্ডার করতে পারেন। আমাদের নিচে স্ক্রিনে যাওয়া নাম্বারে ফোনটা তুলুন আর ফোন করে ফেলুন, আর অর্ডার করে ফেলুন। প্রোডাক্টটা আনিয়ে আপনাদের সমস্ত পেটের সমস্যা দূর হয়ে যাবে নিমেষে। এর ফলে আপনাদের পাইলস হওয়ার সম্ভাবনা কমে যাবে, আর পাইল ক্লিয়ার আপনাদের পাইলসকে করে দেবে সম্পূর্ণ ক্লিয়ার। আপনারা সবাই সুস্থ থাকুন, ভালো থাকুন, পাইলস মুক্ত থাকুন, আর পাইল ক্লিয়ার ব্যবহার করুন। নমস্কার। চামং নংমরে एक्चुअली आस्ते आस्ते कमाई थांग दंबायखा ताक विशेष के मडार्न जुगाव हागै जे ताक जों आगरतलाव गुरिखा आंके कोना कोना नों फास्ट फुडनि दखान नुनाय आरो नो जेटा थक कसा अब खा थक बद्राय सेरिनो जों चाइमा दं इनके जेटा स्वास्थ्यनि पक्षेबो खोब क्षतिकारक इनके चिनि जे ट्रेडिशनल फुड बा चिनि बरक जे चामुं अब तो थक सारा सब समय हांजाक सकजाक इत्यादि इत्यादि थक सारा बा मसला सारा इनके स्वास्थ्यनि पक्षे खूब गाहाम अब न जाते सिम बर तेसे एट्राक्शन फिलांथों अब बाङैनो नाहामों तै जों जायोता गगे जों साइमानो जे चिनि ताबुक मल स्लाइजां माने लगे लगे हास्ते हापां ब सकाङै थांमानि लगे लगे चामुं नों मुंरक ब सकाङै थांमानि जों नुकजागो ओइनो ओइनो चामुं रक फायो हास्ते व गाइते चिनि जे आगिनि चामुं बाय ताबुंनि चामुंनि बिसिङो फेलाय मुंरक जे आगि मानमानि चामुं ताबुक बदा अम हाइनो तंख ना ताबुक ते किचा कुनो मिक्स रक थागा चिनि आगिनि चामुं बाय बवा हाइरक चिनि आगिनि चामुं त गाहामनो एबं तंमानि ताबुक तो एकट मडार्ननि थिं ते जोंते अबो किसा मडिफाइं दं जेमन जों तक मसदें रक वक मसदें रक अमबो एक्चुअली बेसी दिननि कग याखा आगे के अबद्रनो जों साना रंगिया एक्चुअली अम आस्ते आस्ते अबद्र मडिफाइं फाइं के विभाग जे कोनो माने मै थाइं गुदक दुदरक तो जों आगे फन चाइफै किन्तु ताबो जों आगे खेनो वासुं गुदक सारा चाया ताबो के बनो कारायो गुदक सि जासे जेटा ओरिजिनल माथाय दंमोन अब मालिया
এরপরে ফানে চিনি যে চা থাই দংমানি নুং থাই দংমানি অবনো जों যদি নারক তমা খাকে চিনি বাং কাহা এবং যতনি বাং স্বাস্থ্যের পক্ষে কাহা যেটাং সামানি অবনটা গেতা শুধু তাকলাই হয়েছে जों প্রতি বছর অবহাই খাই শুধু লাস্ট 2 বছর जों খাইমালিয়া করোনানি বাঙ্গै গেতা অব করোনা বতা রैखा होनायनो हाय जों অবনো চেইফিকা এবং নেক্সট পরবর্তী সময় রগবো जों ভবিষ্যৎ বা থিনাং রগবো जों তেইসা কতর কাহামকে খাইনাই হनै जों संगता Omahay indigenous food festival rock jeng nugi mano rajakor aguli wo shimi nok khlaijak mani rock nge kono district wise rock khlaijak mani asuk nuk thayano honi mano nge tam ni bagai je o rajakor aguli wo shimi nok khlaina ni nang para amse rogo tang khlaijak না চিনি ডিপার্টমেন্ট থেকে যেটা খাইমানি जों জনজাতীয় গৌরব দিবস হनै যত গত 15 নভেম্বর আবরব एक्चुअली आस्ताबल खाइनानि हनै स्टेट लेवल हनै चाइलायमनि अबनो जों तिलां थांखा आम्बासाव गभर्नमेंट डिसिजन का आम्बासाव आरो बहायनो जों फूड फेस्टिवल खाइका এবং বনি সাথে সাথে গুমতিও বাহাইনা আফরো সেম দেও খাইনাই 15 নভেম্বর খাইনানি जों মানে জুগাল না মানে লোয়াজি মানে গে যদিও বিভিন্ন কারণে ইলেকশনের কারণে বা যে কোনো একটা কারণে গুমতিনো जों খাইমালিয়া গে ভবিষ্যৎ গে जों মানে প্রতি দৃষ্টিও খাইনি চাইতো না খরকসা নং তো জায়গানি যে ডাইরেক্টর বা গে যে চিনি চামুং নংমং কালচারাল চামুং নংমং তেই তমুং চামুং রং ন কমার্স সুয়া খ্লাই রমুইনা রাখনানি বাগै বমাহাই সামুং বতাং রক নাহারি তং एक्चुअली जों अमंका ट्राइबल रिसर्च एंड कल्चरल इंस्टीट्यूट माने चिनी जे तंगमुं सामु कसाम तंग माने बनो रमुइना रंगनानि बांगिनो चिनी ओ डिपार्टमेंट से अबनो माने रिसर्च खायति ख्लाइनानि गे जेटा चिनी सामुं नंगमुं सुदु सामुं नंगमुया तंगमुं सामुं रिकामुं ड्रेस बेशभूषा अबनो प्रत्येकटानो चेंजिं थांतो जेमन चिनी बररनि बनर जों रखा खायनानि बां सेमा बहायनो जों अरन ट्रेडिशनल ड्रेस ट्रेडिशनल ओ तमाने म्यूजिक बनि परे ट्रेडिशनल कामुं सामुं माने अर्नामेंट्स अबाके जों किसुदिन आगे बागजाखा अब भाइनो अब चिनी तंगमुं सामुं बा चिनी जे कामुं नंमुं न अब रखा खायनानि बाङै खातिना रोंनानि बाङै जों बहायबो ख्लायगा ता किसुदिन आगे गे भविष्यतराव जों अवश्य खायनाय अब ता के जे फूड फेस्टिवल नि बिसिं तै जे लुकुरक न नाइ तंगनै लुकुरक न बमाहाय कक कचारनानि मुचुं न नायनाय लुकुरक आं कचारनानि मुजो जे चिनि जेदा चामुं जेदा जों चाय थां दं माने बिसाजि चिम बरराव चामुं ओ चामुं का चिनि एकटु साइंटिफिक कारण अरन्य मस्ला करै थकरै जेदा जों हांगै सगै मुगै अबागे चामुनि गे जेदा जों चामुं যে মাংস এবং তা আধুনিক কালো নাই নেদি মশলা কি মশলা শুধু টেস্ট ন কাইসা না হাও তেইসা টেস্ট বারে রনানি কিন্তু বনি যে অরিজিনাল গুণ বনো जों নাহায়া গে তা जों ও ফুড ফেস্টিভেলनि মাধ্যমে आं साना मुसुङो जे चिनि जे तंगमुं माने चामुं बिसेसके चामुं रनो हायहायनो जों रयमाना रोंनाय এবং যেহেতু এটা साइंटिफिक जे अमनि सिगां जों खोनाखा आगेनि सरकार दंफ्रो जे गुदक खाव द्रपसि बागाव होनै गे आबर भाइनो जों चिनि गुदक माने चिनि चामुं बरक नसि बर चादहि अब कय बर भाइनो गे ताबो नों नायनाय दि जेटा जों चामानि जेटा आगेराव बुकुं कलराव जाया बा बरनि अबराव जाथाया किन्तु যখন চানায় आबर गबर प्रथम साव आम बिथि नाङो हनै जेमन काखामुक चामनि बा सिकामुक चामनि अबनो जों प्रथम चाफ्रंकि बर सिकार खाया जे ओइ बर আবার তংনাই রক চালাই जों अबन दिनाव चाय आक्र हुइ चालाय किन्तु যখন বড় আস্তে আস্তে চানা তেंखा आबरखौ साव मकलिम बाखौ काहाम अथवा बर जों चाया जों सिनि ताखमरावनो चारनाय नै तय भई माने निजेरानो चाउ अथच हैके चाउ ता इनके ताबो रिसेंटली जे कपलै फेमिन अबके किन्तु बरते है सामलि जेमन वहामस दें अब हाजामा एमबितिला बा आया हाजालमानि फाइ जत माने শুধু চানানি বাড়া তই গাড়ি বাড়া কাইসা তে চানানি রাং কাইসা তই হাকে বাই হো ফাইবাই গে তাক দম সার্বজনীন ফুড সিং থাংসি ওখানো যে চামন অব আগে কিন্তু বরক চাইয়া বিশেষকে কগওয়াজি সানাই রাখর সাথায়া কিন্তু আজকাল অব তাক নাইনি আগরতলানি গলি গলি ও মানে ফাস্ট ফুড আর নে বিবাদ যে জায়গা নুক নাই নং যে মসদেং অব মানে বর্তা তেগাসাংকা ও অব তোমা अब आगे दुकान कमा नुगु जेटा फास्ट फूडनि दुकान बाहाय काजै चिनि चामुं अब पवित्र चामुं काहाम चामुं साइंटिफिक स्वास्थ्यनि पक्षे खूब उपकारी तो आं कबकनाय जतन चिनि चामुं नंमुनो जों जेसु थक मसला चाइदो फनो वाइसावैनि चाइमोन किन्तु चिनि जेदे चामुं अमुका माने अनंत काल दइरा जेटा चाइ शरीरनि पक्षे हानाय अब जाक्ता
थैंक यू अब बेलायना हामबायनो जोंबाय गोरोंमान बागै थैंक यू हायके नरखनाय मानखना जों अजागाव फायै कक सालायके बरम गोनां साबाय गंके अमा हायके न जों तेबो बसकांनि मांप्लिरक नालेनियन थांलायनाय न फुनुंनाय तिनि मांप्लिनि बिसिंतै जेव इंडिजिनस फूड फेस्टिवल लुकुरक बमा हायके खातुंमा तै हाय तै बमा हाय चामुं गताल गताल अजागाव मानथक अमा हायरक न फुनुंनाय फायदि जों तुरुक तुरुक तेबो बसकांनि मांप्लिरक नालेनियन बेखाक थांलायन
जों हायनोहाय अमा हायकेनो गोबां मा स्टल बेरायनाय माने यागुलो कायसा फालनगो फाइ सकपाकिया अ जागाव जों अ जागानि फालनाय जों संबाय कक साइनेलेनो गे पुइलानो लामसगो बुखुकनो के नंनि अरखाय तिनिनि जे अ फेस्टिवल न तुयै बमहाय चामुं रक आइटेम तुबुखा अब किचा सुनो साइखिनारे दे जों तिनि सिरि सिस्टिन जे चामुं हबनो तु फाइगा बिशेष खायै आं बांगै वाहान मसिदें तहान मसिदें गुदक सुतै गुदक सबाय रुवै गे सुतै मसिदें गे तहान हांजाक थालिप ब्लाइ जे गोखा हिनुता जों आगे आं बांगै बिचा माने आं प्लिटि सानायनो किसा आं कयनाय तेबो अबनो फुनुंनानि बागै गोखा ब्लाइ गे सिनि बरक बेलाय पगि थांबाय क्या ताबुनि चिराय रक्त जेनेरेशन जे साया अ थालिप ब्लाइ किन्तु हाइपन अ थालिप ब्लाइ जाखा गे सिनि रुकसुक बहामु सिनि शाकनि बहंनि जे सरि हामियां माने बहंनि जे गेस टेस जे लिभार हामियां जो तसे हामु अ ब्लाइ इंखा के सिनि बिथिसे क्लायो हाइपरा आं सकरें तंगो आं बांगै इंके देशी तक पें मानि तंगो अब इंखा बेलाय सिनि बागि काहाम अब तो थक सारा तक बाहान देशी तक पें मानि इंके तहान मुई इंके रुटी बो तंगो रुटी बाक्सा रुटी बाय तहान मुई चाना मुसुं जांनाय तंगो बंनि बागि सिं रुटी बो व्यवस्था खाया इंके चा खाया गोजां मानि समय गोजां बुई चा नंना मुसुं जांनाय रक तंगो इंके चा बो सिं खाया हम के मो जे तक बाहान पें मनि मखै जेकुनु वा बाय पें मान नाय म वा दा आलादा नैना नि वा नि आलादा तं नाम वा हनजागोन बेरि वा हिनो अ बेरि वा बाय सिमि नों पेंगि मानाय थक सारा खालायो ना मनो सारा बनो हाचिं रिसुम पियाज गे तहानस बनो अर दावै तै किसा रुवै सगुता हर के बुखुंना संना मुचुंगो जे अ चामुं गोबां मा आगिनि जे जिनि चाइ फेमेनि अमाहाय जों साइमनो ताबु जेनेरेशन बो स्लाइ जागे फायो सिकांग्रक जत जे हाबं बो सिकांग्रक गाबनि लगी लगी चामुं बो स्लाइ जांमानि रगबो जों नुक जागे मानो गोबां मा चामुं चिनि अ जागा हास्टेव फाइसक पाइजाक गाबनि लगी जे अ चिनि आगिनि जे चामुं अमबाय गे ताबुंनि चामुं बितै फेलाय मुं रग तंग ना आगिनि हाइनो दा तंग को टेस्ट रक फेर मुं के बेलाय फेरका आगि जेमन बेन मा सगी माइ चाइ मानु माइरं चाइ मन ताबो के बेर मा बो आगिन हाय थगलिया मुक आगिन हाय मुखतुं बो सारा आगि हुगमान थंमानि मुखतुं मुयो रखा से पेगी थांगो ताबो के तुयो रुबो से पेगिया तु माने मुखतुं सके सार बाय इंगि थांगा फेरो गा चामुं बो फेरो थगमानि बो फेरो आगि चामानि गुदक थ मसिदें थ जसमा थगो बेरमा थंगा बागै ताबो के बेरमा बो सका हामान थगियानि बागै चामुं रो किसा थगियां थांगोता कै नंग न जागाव तिनि जे तुइ फेमेन हिंगा के जे आगि चामुं चामानि अम हाइमां नंग नाब्ला ताबुकनि कुनु थक बाय संजाग अम हाइरक तुबु जाग दात आगिनि चामुं सिमिनो खायो थक बाय संमानि के तक बाहान तो आगिन बर रक बो थक बाय किसा मिसा चाओ पान्दा उखा के कालबारि सालबारि आगिन दिनो कालबारि का थक बाय किसा मिसा संगो तक बाहान रंग वाक बानो हाइपनो आं तिनि तक बाहान तुफमा कारण के बाक्सा जेनेरेशन रुटी बे चाना मुसुं जागो आमबागे तक बाहान तु फेकाता के म हाय फेस्टिवल खलाइमानि न तुयै बुखुक ताब साना मुचुं बाबा हाय वानचुक बेले काहाम अमा हाय फेस्टिवल अंगना सनांगो सिनि बर रक ताबुंनि आगिनि सिरि सिस्टिन चामुं रक सिनि yang tong ताबुंनि जेनेरेशन र सिनि ना नांगो फुंना नांगो जों फेस्टिवल खायां के ताबुं जेनेरेशन नुगलाक सिलाक जों खायमा बागिन बरं नुंनाय सिनाय अमन बागे नेक्स्ट जेनेरेशन जों अबनो फोरोंकलां थांनाय जे अ चामुं हने बुखुक काय बरनि फाइमानि इंखा आनि नक इंगा का लाल बहादुर नि सिनि मुंखाय आनि बुं जिनिया दे बर्मा आनि ग्रुपनि बुंका बुरि बदल बेलायना हामबाय जोंना जरार मान बागै आगे जों अ जागाव फालनगो फाइ खरकसा बुखुक बाय कक सालायया बिन अ जागाव जों नुगै मानखा खारक गैतै तक बाहान पेंजाक रक जे आगिव चामुं चिन बरक चाइ फेमिनि लगी ताबुंनि जे चाइ तंमानि अमा हाइरबो किसा सोनामैनो थगनानि बागै ब संगै तुबु जाग बिन अ जागाव अंके अमा हाइ मांप्लिरंना जों तेबो बसकांग थाङै नायलायनाय तेबो नाइजेगे खो स्टल रकनबो जों बेराय नायलायनाय फाइदि जों तुरक तेबो बसकां फासिं थांलायन
ta giril ke bukhung nang sungna numu chungo je ni no jaga wa chamung rok sung nugi man kham ga mo to common no chung chai sawo ta buk to no কোনো মানে ঠক নি জাতীয় কোনো ঠক বাই খাইজা কোনো মানে কেরে hai pa no je ni no jaga tu bujak tong mani mo khai thok riya wei mamang no ni sai ma no ga ke ang mang pliti chana no koinai bi no jaga ne je chamung rok no bahai no ga no phai te bo mang pliti chana ni bagai apa dah? Amang ke iko kha mane suyak oi. Ko kisa ko sapului seti rok sapului som rok sapului ton oi. Tu bi haita kai ko hor ka ham kai musului ko ki khlai hang kata mon ka hang jak khano. Masla ria. Ara ko kisa mos phulo kai seti kai som. hai sing ka se tong ang ko gi thang kata da hai sing nang go je kun jaga kai test sung ta ge chungo jaga wa bukhungni phalno go phai no goi man ka bo je o tok no hoki bai ka hangai songi tong mani bino jaga phalno go phai chungnu phai man ka ge bukhuk ke borni phai maning ka ko bon malipur bokman thakur chamoni ni ke mo hai food festival ang burum burum no da nang ni phalno go mo hai item ro kari phal burum burum na ang prothom food festival no khapurun chimi no phalo gai tini ni o festival hai bo mo hai ma tong jaka khatung mong belain tong thoka chini samung rong no phunugui mang kha ma ko jara wo aba hai food festival long mani chini hangjak sogjak pengjak jotona phunuma ka ang tu ya phanta tai rok to tu bile gai chirai rok bonu go gai siwa sa khang gai thok ja go aban bagai ko tong thok ta khawa bukhung ni sinimong ani gai nilu debrama parang ka borakathal ka kai a bon malipur tong ta man bagai au ge phaji chung te ba buskang phaching ba thang na le na tai kubun phal nok ro go ba haike nai to nai ta khukte khuk song sung oma haike no kubang mang pli nai mani ya gulo haino hai kaisa phal no go phai shok pa kya o jaga o phal no go phai chung nugui man ka kubang ma jatre jat chini cha borok ni chamung rok tu bi phai jak borok ge o jaga o phai chung bukhok jik songbai ba malai kya je oroni phal nai jik songbai chung borok bai ba phadi kok thaisi thani shai nai la ya na bukhuk songno lamsogo chini mangpliwo ga haike norok tinni jeo festival no tuye nong no jaga ke bom hai chamung rok tubi phai ka ba kicha chungno sai kinare de o sing khe tini chamung tai phai man ke chini borok ni chamung joton tongo omongke bangai amam bangai inke omongke tau hamos deng rok wak mos deng rok mi masing mos deng rok sakhoi rok ama pengjak rok atuk pengjak rok toi phei jak ta tini tok pengjak rok tong ke mo khai kubang ma orobo nukha mo alada bongke a pengjak atuk pengjak ta inke bongke thai pong gudok atuk bai ke bongke bangai
Guria pengjak. Cái ang khu sang nó sang nó mua chung nong nó ra to nó quý mang cái bang mà item nó tu khăn nó rock người cái je festival mà hay food festival burum burum nó đan nó rock mà hay đó cái cái na tí nó bùi là Sang cái ta bốc bánh cái wine này cái gì cả. Ta bốc này mình cái đeo lên cái này hình như tông lại ta. nó rock pal cái nó xong cái là cái mà hay ta cái mà festival nó ya nó cái bảo cụ buni sal rock bảo nó rock mà hay cái rock xong ít cha. Bahaya cái mang sang sal burum burum nó sao tông vào xin sao muốn nó chẳng tích lại ta. Chúng sai mà nó chỉ nên chăm mừng hình này cái sao muốn tôi chúng 아기 이제 짜위 팔면이 스라이스라이 짜몽 그러니까 어머너 가래 인게 따우도 제너레이션 버슬라이자고 그tal 짜몽 파들 하스테니 버치너러가 석봐요 그러니까 넉너러러고 그러니까 진이 아기니 스라이스라이 짜몽다 많더나 কোনো মিক্স খাইজাক রক মশলা আমতি হাই রক সিনি কে মশলা রক কোন ফান করে যে সিনি চামং বের মান রক রই সামানি আগে চাকরি রক রই সামানি বাহাই খেন সিন খে সং তাই ফেতা Anh hay ang bukhung sung namu chungo mo hay panda rok khalai mo hay chamung rok tubui phunu pai bo mo hay khatung mung ma tongja belai ne khatung go jotonon phunung ma mani bangai mo hay khemang chin samung rok no tawan no mo hay ma che rok ka bang ma tong bai ing ke rok no bo phunuk phai man man bang belai khatung go mo hay khemang no phunuk nai ni ma so ki tong lai nor ni chini mung ke bor rok ni phai mani jang ke khejur bagan ni जों पारानि नो हायफान अर खेजुर बागान जों तंलायो ता केबोबा नक तां तंगो केबोबा बारा रक तंलायो हाके तंलायमन ता सिनि ग्रुप इनखे कमलापति इसिरि बदल बदलता bai bukhok sangna bela khena chungna nongni mo phunungmani jara roman bagai age chung ojagawo phaiye o phalno go phaiye bukhok juk sangbai kok salakya nailekhe bongne o phalno go bom hai chamung rok tui phaike borok nge tebo chung srai ke gana o thangai bongni chamung no gana o thangai nailaya no